Calls head by Campbell. And it is head. So Campbell has batted. So you're batting first, Campbell? You're happy to bat first? Yeah, very happy to bat first. We've had most of our success in one-days batting first. It's a good deck. We just haven't batted well enough so far in the one-day series. So hopefully today, even though it would be a consolation victory, we can get it right. Yeah, have you got any changes in your side? Yeah, we've made one change. Adam Huckle, the leg spinner's come in for one of the seamers in Bangwa. And we've shuffled the batting order around to see if that gives us an improved score. So this is the last game. I hope you enjoyed this series. We've enjoyed having you and wish you all the best in the future. Thank you very much. Thank you. And we have Sanath Jayasuriya, who's been appointed captain for this match. Sanath, all the best. Thank you, Salih. And you're going to enjoy this, feeling a bit nervous? Not really. I did the last Morto game. Fairly okay. Right, so you got some youngsters going to help you today, so you're looking forward to fielding first? Yeah, as usual, we are normally chasing side. I thought we can do well in this game. So I hope we see some fireworks from you as we normally are used to, and wish you all the best as captain. So there you are. We had Salyanga with the two captains, Alistair Campbell from Zimbabwe and Sanath Jayasuriya captaining Sri Lanka in the absence of Arjun Rantunga. Of course, Sri Lanka is making 5 changes to side, leaving out Aravinda De Silva, Roshan Mahanama. So all the top order people out and all youngsters getting a chance. Avishka Gunawardene coming to the side along with Russell Arnold. Mahela Jawad is also in the side. So a new side for this third one international. We all expected this and this third and final game at the Sinhalese Sports Club grounds. Right, joining us now is the Chief Executive Officer of the Board of Control for Cricket in Sri Lanka, Damika Rantunga. Good morning, Damika, and thanks for joining us. Good morning, Eric. Good morning to all our viewers. Now, Damika, the 2 test matches and 3 one-day internationals between Zimbabwe certainly must have been very successful for Sri Lanka to start off on a winning note for 1998. Yeah, it's always good to start on a winning note, and I think chaps played very good cricket even during the test matches. Zimbabwe performed well. Unlike the last time they were here, the performance has improved, and it was good to see Zimbabwe playing well. Yes, that's right. I think all the Sri Lankans too wish Zimbabwe every success. They're going down to New Zealand for 2 tests and 5 one-day internationals against New Zealand, and then they go back home and wait for Pakistan, 2 tests and 2 one-day internationals. Then they go into India for the Tri-Nation tournaments. A lot of cricket being played by all the countries around the world, and coming to Sri Lanka itself. In fact, Sri Lanka will go into South Africa at the end of March, early April for 2 tests and then the Tri-Nation tournament. Actually, the team will leave to South Africa early March, and they'll be there till mid-April. And then we have New Zealanders here in May, and then we have the Independence Cup played in June. Then team will be going to England in July, August. So there's a fair bit of cricket for the Sri Lankans too, Eric. Yes, Tamika, talking about the 50th anniversary celebrations or the Independence Trophy being played here, there was a lot of speculation that it might be a 4-nation tournament or a 3-nation tournament. We'd like to update our viewers as to how many teams will be playing in this 50th anniversary Independence Trophy. Right now, I wouldn't like to make a comment on that because I'm still working on the composition of the tournament, and I'm waiting to see whom we can have for the independence. So right now, I wouldn't like to make a comment on that, Eric. Right. At the moment, how many teams are confirmed, Damika, and could you like to name the teams that are confirmed for this tournament? We have 2 teams lined up, but we are looking at another team to play a quadrangular. Failing, we'll have a triangular. Right. So no doubt that New Zealand will be here for the Test and One-Day series, and they'll be staying back for the Independence Trophy. Oh, your guess is good as mine. Right, so Sri Lanka too having a packed calendar for 1998 like the other teams as well? Yes, we are playing fair bit of cricket. After England, then we have the ICC knockout tournament. That'll be in late September, early October, and most likely we'll be touring Sharjah in November. And then we go to Australia in January 1999. Now, what about the Commonwealth Games that are coming up later this year, Damika? We haven't taken a decision on that. We are not sure whether we are going to send the full team or a second string team. So that's still pending. But final decision would be taken depending on the teams that are coming to play in the Commonwealth from the other full member countries. Right, again, coming to the one-day tournament that's going to be played in Bangladesh, switched from Sharjah recently. And no doubt all the best teams will be there, and Sri Lanka looking forward to sending their best team for that tournament. Yeah, they call it the Mini World Cup, ICC knockout. Yeah, I think we are looking forward to that. If we play the way we have been playing in the past, I think we should end up winning the tournament. Right, Damika, thank you so much for joining us, and
We wish you every success in your future endeavours, and particularly with Sri Lanka having a very packed 1998 and then leading up to the World Cup next year in England. Thank you, Dhammika. Thank you very much. So there you are. We had the Chief Executive Officer of the Board of Control for Cricket in Sri Lanka, Dhammika Ranatunga, and talking about Sri Lanka's schedule for this year. So it's a packed year for Sri Lankan cricket, as the Sri Lankans will be leaving to South Africa, as he said, early March for 2 tests and also the Tri-Nation tournament involving South Africa and Pakistan. So the umpires in the middle and the players on the field, that's the Sri Lankan team, are fielding first. Time to go up to the commentary box and join Jayanta Veerasinga and with him, Bandula Varnapura. ස්තුතියි සුබෝදෑසන කෙටවතුනේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අප ඔබ එක්වන්නේ තෙවන එක් දින තරගයේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර. ඉතින් බන්දුල සුබෝදෑසනක් ඔබට. සුබෝදෑසනක් ජයන්ත. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින කණ්ඩායමක් නෙවෙයි එක් දින තරඟවල. නමුත් තරඟ දෙකක් ජයග්‍රහණය තිබෙන නිසා තරඟ තුනෙන් අද තරඟයේ සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කණ්ඩායමක් සනත් ජයසූරිය නායකත්වය දරන්නේ. සදාහන් වාගේදී අවිෂ්ක ගුණවර්ධන, නවීඩ්, නවාස්. මම හිතනවා අවිෂ්ක බොහෝ විට සනත් සමග මුලින්ම පන්දුවට පහර දීම අවස්ථාව සඳහා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා රසල් ආනල්ඩ් ඔව මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුත් ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා කණ්ඩායමට. මහල ජයවර්ධන, රෝමේෂ් කලවිතාගන, සාමාන්‍ය විකට් කඩුවක් වෙන ක්‍රීඩකයා, රුවන් කල්පගේ, රසල් ආනල්ඩ්, පුල් චන්දන, කුමාර ධර්මසේන, පුෂ්ප කුමාර, සජීව දිසිල්වා. ඉතින් අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් මේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් නායකත්වය දරන්නේ සනත් ජයසූරියයි. මේ මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාව වන්නට ඕනේ එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනුවෙන් නායකත්වය දරන්නේ සනත් ජයසූරිය. මීට කලින් සභාපතිගේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරුවා. මීට දින කිහිපයකට කලින් මේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම කෙසේ හෝ එක් තරගයක්වත් ජයග්‍රහණය කිරීමේ අදහසින් වන්නට ඕනේ. ඇඩම් හකල් කැඳවා තිබෙනවා. දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් ජයන්ත වීරසිංහ සඳහන් කරනවා. පාදඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. අනිත් ක්‍රීඩකයන් නම් අපි දැක තිබෙනවා මෙම තරගාවලියේදී. මගේ ගුඩ්වින් තරගයේදී තරගයේ වීර හැටියට සම්මාන ලැබු ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අද SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන මේ තුන්වන එක් දින තරගය සිම්බාබ්වේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඉතාමත් මැනවින් ක්‍රීඩා පිටිය සකස් වී තිබෙනවා. අවකාශමය ක්‍රීඩාවට උචිත අන්දමට මෙම ක්‍රීඩා පිටියට වැටෙන බවක් අපිට පෙනී යනවා. අවජාන්ත ඉතින් අපි ප්‍රථමයෙන්ම සුබ පතමු අපේ අලුත් නායකයාට සනත් ජයසූරියට. ඒ සමගින්ම ප්‍රථම පන්දුව යවන්නට පුෂ්ප කුමාර. ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලකුණක් ලබාගෙන සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ආනල්ඩ් පන්දුව රැග්ගන්නේ ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයේ සිට. සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට කාසිය වාසිය ලබාගෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළේ රංජිත් ප්‍රාන්ත සඳහන් කළා මෙම ක්‍රේග් රිෂාඩ් ආරම්භක පිටකරු වශයෙන් පැමිණ සිටිනේ. තරඟ 19යි ඉනිම 17යි ලකුණු 280ක් 18.7 ඔහුගේ සාමාන්‍ය අර්ධ ශතකයක් 53ක් ඒ ඉන්දියාවට එරෙහිව මුම්බායිෙහිදී ඔහුගේ දක්ෂතම ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව පුෂ්ප කුමාර රිෂාඩ්. මැනවින් ෆ්ලික් කිරීමක් ඒ සමගින් ලකුණු 4ක් කරා ඉතා පියකරු ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරනවා. තමන්ගේ පා ඇඟිලි තුඩු මත නැගෙමින් ලකුණු 4යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම. එතකම් සාර්ථක එල්ලයක් දකින්නේ නැහැ. අපිට පේනවා ඇති පායින් ඉවතට මදක් පයිතන පන්දුවට කිසිම අපහසුතාවයක් නොමැතිව ෆ්ලික් කිරීමක් කළා. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ෆයින් ලෙග් අතරින් පන්දුව ඇදී ගියට වේගෙන් ෂෝට් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානයේ රසල් ආනල්ඩ් සිටිනේ. නමුත් ඔහුට අවස්ථාවක් නැහැ. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සිටින සජීව දිසිල්වාට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව ගන්න ලකුණු 4යි ලකුණු 5ක් වෙනවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ක්‍රේග් රිෂාඩ් පන්දුවට මුලින්ම පන්දුවට පහර දීම සඳහා යොදාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ පහතුන පන්දුව මදක් දොලනවා. ඒතරම් වේගයක් දකින්නේ නැහැ තරතිල්ලේදී මේ වන විට. මම දන්නවා SSC ක්‍රීඩාංගණය මුල පළවෙනි පැයදී පමණ වේග පන්දු යවන්නට සහාය දෙනවා. අපි දකිනවා ඉවතට දොලන වන පන්දුවක්. ඉතා මැනවින් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ කලින් පහතුන පන්දුව පිට සම්පූර්ණ පරාජන බව පෙනී ගියේ. ලකුණු ලබා ගැනීමට ඒතරම් අවස්ථාවක් උත්සාහ ගත්තේ නැහැ රිෂාඩ්. ජයන්ත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් යම් යම් අවස්ථාවලදී වෙනස් කිරීමක් අපි දකිනවා. මේ අවස්ථාවේ අපි දකින්නේ රිෂාඩ් මුලින්ම පන්දුවට පහර දීම සඳහා කැඳවීම. මම හිතන්නේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයන්ගේ අසාර්ථක භාවය නිසා වන්නට ඕනේ මේ වෙනස් වීම කර තිබෙන්නේ. පන්දුව කවද ස්ටවයිඩ් මිඩ් ඔෆ් පේ පන්දුව රකින්නට යොදවා තිබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී අවිෂ්ක ගුණවර්ධන මම හිතන්නේ මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දීමේ තමත් හොඳ කාර්යයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පිලේ එක් දින වාර්තාව
අප විශ්වාස කරනවා මේ ක්‍රීඩකෙන් රයිට් ගන්න හැකියාවක් තිබේවි කියලා. අද අර්ජුන මාවන් එතකොට උපනායක අරවින්ද මහනාම වැනි ක්‍රීඩකයන් අද ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් අලුතෙන් ඇතුළත් වී තිබෙනවා. රසල් ආනල්ඩ් මේ ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4 සීමාව වෙත යෑමට තිබුණු වේගය අඩාල කරන්න පමණයි ආවිෂ්ක සමත් වුණේ. මහලගේ යොමුව ලකුණු 3ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ක් බවට පත් වෙනවා සිම්බාබ්වේ පිලේ. සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක් ආවිෂ්ක ගුණවර්ධනගෙන් මිඩ් ඔෆ් ස්ථානයේ සිට පන්දුවට වැළැක්වීමට උත්සාහ ගත්තේ. කිට්ටුවෙන් පැමිණි පන්දුවක් නෙවෙයි. නමුත් සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිටි ආවිෂ්ක ගුණවර්ධන මේ නිසා ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා. අඩාල කළා වේගය නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4න් ලකුණු කීපයක් ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා මම හිතන්නේ පන්දුවේදී. ඉතින් ලකුණක් අනිවාර්යයෙන්ම නවතා ගැනීමක් හැටියටයි මේ සැලකිය යුත්තේ. දැන් ස්ට්‍රිප් ෆීල්ඩ් සිටි ක්‍රීඩකයා කල්පගේ යවත් තිබෙනවා කවර් වෙත. සමගින්ම වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් වඩා මිඩ් ඔෆ් පැත්තට වෙන්න දැන් යොදා තිබෙනවා සනත් ජයසූරිය. හොඳ පන්දුවක් ප්‍රථම ඕවරේ අවසන් වන SC என்ற நாம் சுருக்கமாக அழைக்கும் சிங்களி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து இந்த நேரடி ஒளிபரப்பிலே உங்களோடு தொடர்பு கொள்கிறேன். இந்த மைதானத்திலே இன்று இலங்கை அணிக்கும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கும் இடையிலான மூன்றாவதும் இறுதியுமான ஒருநாள் சர்வதேச மட்டப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு போட்டி நடைபெறுகிறது. ஏற்கனவே 2 போட்டிகள் நடைபெற்று அந்த 2லுமே இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றதன் காரணமாக இன்று இலங்கை அணியிலே இதோ ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් කරා යන්නට අවස්ථාව උදා වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් කෙවර දෝල් ලැබුණා. සෑහෙන දෝල්නයක් අප දකින ප්‍රථම පන්දුවේදීම සජීව වෙතින් சனத் ஜெயசூரிய பிடியெடுக்கும் சந்தர்ப்பத்தை இழந்துவிட்டார். தற்போது 9 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இலங்கை அணியில் இன்று முக்கியமாக பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சனத் ஜெயசூரியவின் தலைமையிலே சனத் ஜெயசூரிய, அவிஷ்க குணவர்தன, நவீத் நவாஸ், மஹேல ஜெயவர்தன, ருவான் கல்பகே, ரமேஷ் கலவிதாரண, ரசல் ஆனல், உப்புல் சந்தன, குமார் தர்மசேன, ரவீந்திர புஷ்பகுமார, சஜீவடி சில்வா ஆகியோர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். முற்றிலும் புதிய அணியாக இது மலர்கிறது. இலங்கை அணி ஒன்றுக்கு முதலாக சனத் ஜெயசூரிய தலைமை தாங்குவது இன்று குறிப்பிடத்தக்கது. பல பிராந்திய போட்டிகள் மற்றும் தலைவர் தெரிவுக்குழு போட்டி போன்றவற்றுக்கு இவர் தலைமை தாங்கியிருக்கிறார். இன்று நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜிம்பாப்வே அணியின் தலைவர் அலிஸ்டா கேம்பல் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடுவதாக தீர்மானித்து இதுவரையிலே 9 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. போட்டி தொடர்கிறது. வர்ணனை தருவதற்கு சகோதரன் ஜெயந்த் නාරි රාජා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10ක් දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දුවලේ සජීවගේ හොඳ පන්දුවක් අපදුට බඳු හොඳ දෝලනයක්. පළවෙනි පන්දුවේම පරාජය වුණා පිටිකරු එක්ස්ට්‍රා කවරේජ් පන්දුව එල්ල කරන්නට සූදානම් වෙන. නමුත් සෑහෙන දෝලනයක් අපි දුටුවා. වම තිරින වේග පන්දු යවන සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළටයි දෝලනය වන්නේ දකුණත් පිටිකරු. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී අවුට් ස්විං පන්දුවක් හැඩයටයි දකුණත් පිටිකරුට යොමු වුණේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් පළවෙනි පන්දුවේදී සජීවගෙන් එල්ල වුණේ. විශාත් පන්දුවේ ගමන් මග හරහා උත්සාහ ගන්න ස්ථානගත කරන්නට කෙසේ වෙතත් මිඩෝන් මේ පන්දු රකිනවා. වයිඩ් මිඩෝන් ස්ථානයේ වෙත ධර්මසේන ලකුණක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10ක්. දැන් ක්‍රේග් විශාල් තරඟ 19යි. ඉනිම 17 ලකුණු 288යි 19.2 ඔහුගේ සාමාන්‍ය එක් අර්ධශතකයක් මීට කලින් අප සඳහන් කළා ඉන්දියාවට එරෙහි මුම්බායිහිදී. ටෙස්ට් අර්ධශතක උත්තරබලට මතක ඇති ඉක්ුත් සංචාරයේදී ඔහු ලබා ගත්තා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව. නැවතත් පන්දුව මදක් දොලෙන වනවා ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවතට. නමුත් එතරම් උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ නිකන්. කම්මැලිකමකින් යුතුව වගේ පන්දුවට පහක දුන්නේ. මදක් දොලෙන බව පෙනෙන මේ තන තිල්ලේදී පුෂ්ප කුමාරගෙත් පන්දු කීපයක් අපි දුටුවා දොලෙන වීමක්. නමුත් එතරම් වේගයක් නම් අපි තාම දකින්නේ නැහැ මේ තන තිල්ලේ. පන්දුව කවවෙත කල්පගේ පන්දුව රැග්ගන්නේ. ඒ සමගින්ම ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 2ක්. ක්‍රේග් විශාල් ලකුණු 7ක්. සජීව තරඟ 32කදී කඩලු 47ක් ලබාගෙන තිබෙන 29.8යි ඔහුගේ ප්‍රහාරක නැත්නම් කඩලු ලබා ගැනීමේ වේගයේ 4.8ක් ඔහුගේ ඕවර් එකට එරෙහිව. ඉතින් යලිත් සජීව දිවේ. කම්බරෙන් ස්ථානගත කිරීම පස්පාදයෙන් පන්දුවේ ගමන් මඟ පසුපසට නිසැස පිවිසෙනවා. ලකුණු 4ක් පියකරු අයුරින් ක්‍රේග් විශාල් එක් කරගන්නවා. ඔහුගේ දෙවන හතරේ පහර. ඒ සමගින්ම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි. කඩුණු දැවී සිම්බාබ්වේ පිළ එම ඕවරේ අවසානයේ.
කුළු 15ක් දක්වා ඉහළ නැගෙනවා. ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකා පිළේ අද ක්‍රීඩා කරන මේ ක්‍රීඩකයන් ගැන වචනයක් සඳහන් කරනවා නම් අනාගතයේදී යම්කිසි විශ්වාසයක් ඇතුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයන්. ඒකම ඉංගලන්ත ඒ කණ්ඩායමත් පැමිණ තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩාබාල ක්‍රීඩකයන්ට මහඟු අවස්ථාවක් මේ වතාවේ මේ එක් දින තරගයට සහභාගී වීම. මොකද මේ තරගයට සහභාගී වුණාට පස්ව උන්ට ඉංගලන්ත ඒ කණ්ඩායම සංග තරග වැදීමට අවස්ථාවක් තිබෙන නිසා තවත් පන්දුවක් මිඩෝන්දසේ පන්දුව ඇදී ගියේ. අද මහල ජයවර්ධන Naveed Nawaz Avishka Gunawardene මේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අපිට ගම මේ Avishka Gunawardene ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා. සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුවට පහදින ක්‍රීඩකෙක් හැටියට එදා සිටම ඔහු සමර්ථ බවක් අපි දන්නවා පාසල් අවදියේ සිටම. මේ නිසා බොහෝ විට අද Sanath Jayasuriya සමග මුලින්ම පන්දුවට පහදීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නට පුළුවන්. වයිඩ් පන්දුවක් ලෙග් ස්ටම්පෙන් ඉවතට ඇදී ගියේ. පුෂ්ප කුමාර අද තරම් නියම ඉලක්කයකට පන්දු යෑමක් පන්දු කීපයක්ම ඉලක්කයෙන් ඉවතට ඇදී ගිය පන්දු හැටියට අපිට පෙනී ගියේ. මෙයත් පාදයෙන් ලෙග් ස්ටම්පෙන් ඉවතට ඇදී ගිය පන්දුවක් නියත වශයෙන්ම වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සංඥා වුණා. පුෂ්ප කුමාරගේ පන්දු යයි මේ විස්තරයන් තරග 26යි කඩලු 21යි. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ තරග කීයකට සහභාගී වී කඩලු කීයක් ලබාගෙන තිබෙනවද කියන එක. කඩලු 21යි තරග 26යි අපි සජීව ගමීට වඩා වෙනස් ස්වභාවයක් නැත්නම් විස්තරයක් අපි දැක්කේ. තවත් අවුට්සින් පන්දුවක්. නමුත් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් සෑහෙන ඉවතට යොමු වුණේ. මේ නිසා තරම් අවදානම් තත්ත්වයක් අපි දුටුවේ නැහැ. පාගක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගත්තත් පන්දුව තරම් ඉහළ නැග්ගෙත් නැහැ. කඩලුවක් වෙන ක්‍රීඩකයා තමගේ පොළොවට ආසන්නයට වගේ පන්දුවකට ගත්තේ. මේ නිසා තනතිල්ලේ ඉහළ නැගීම බොහෝ අඩු වශයෙන් අපිට පෙනේ. නමුත් ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම ගැන මම මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුයි. තාමත් මැනවින් සකස් කර තිබෙනවා එම ක්‍රීඩා පිටිය. එක් දින තරගයකට නැත්නම් තරගවල සහභාගී වීමට හොඳ, තරග පැවැත්වීමට හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙස මෙහිදී මේ සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබ සඳහන් කළ තනතිල්ල පිළිබඳව රනිල් අබේනායකයි මේ තනතිල්ල භාරව සිටින්නේ. විචාරක වශයෙන් තබහ සමහර විට එක්වන. ඉතින් කලින් පාවිච්චි කළ තනතිල්ලම අදත් පාවිච්චි කරන්න බඳ. කොහොමද එක් දින තරග දෙකක් පැවැත්වීමට තරම් අපහසු නෑ. මොකද මද වේලාවක් කාලයක් තිබුණ නිසා මේ තරග දෙක අතරදී මේ තනතිල්ල නැවතත් පළුදු ස්ථාන සූදානම් කිරීමට. නමුත් මෙහිදී රනිල් සහ SSC ක්‍රීඩා පිටිය භාග කටයුතු කළ සියලු දෙනාටම අපේ ප්‍රශංසාව හිමි යුතුයි. මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක් මැනවින් සකස් කර තැබීම මේ පායන කාලයේදී විශේෂයෙන්ම. පුෂ්ප කුමාරයාලි එවර තරම් දුන්නක් දකින්නේ නැහැ. පන්දුව කවදස්ට කල්පකේ එතන ලකුණු 16 මේ වෙන විට සිම්බාබ්වේ පිටත කාසිය වාසිය ලබාගෙන ඔහු ප්‍රථම පන්දුවට පාර දීමට තීරණය කළේ. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මේ වෙන විට ලකුණු 3යි. ලකුණු 2යි ක්‍රේග් විෂාඩ් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 12ක්. අද නරඹන්න මා හිතනවා පස්වරු වෙන විට සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙවි කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයින්ගේ හැකියාව දැක ගන්නට උන්ට ධෛර්යය ලබා දෙන්නට එක්වීම මා විශ්වාස කරනවා. ක්‍රීඩා ලෝලින්ගේ පැත්තෙන් වැදගත් මෙහෙවරක් කියලා. ලකුණක් කරායන්ට අවස්ථාව ස්කායිලෙක් කලාපයට පන්දු ඇදී යද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 17ක් බවට පත් වෙනවා තෙන්ගුණ ඕවරේ අවසානයේ. LowFac will give you up to 80% on your invoices up front. Maintain your sales ledger, plus follow up on your debts. Now all this will have a rather nice impact on your profits. LowFac, Sri Lanka's first factoring company. Feeling good. Looking good. Well, if you can't beat him, join him. The new Teflon-coated Perma-Sharp stainless double-edged blade. Feeling good. With Perma-Sharp stainless, you're always looking good. සජීවගේ මීලක පන්දුව හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ තරමක ඉපිරීමක් එවරනම් අප දකිනවා.
ස්ටම්ප් එකෙන් මදක් ඉවතට යන පන්දු බොහෝ විට මේ එල්ලේම අපි දකින්නේ මේ පිටිකවුරුත් කව පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කව දෙසින් පසුපස පාදයේ මෙවැනි පාරවල් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගැනීමක් අපි දුටුවා මුල සිටම. එම පන්දුවේ තරම් දොලනයක් නැති වුණත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා ඉහළ නැගීමක් අපි දුටුවා තන්ත්‍රලේ කියන්නේ මේ මුත්තයි මුලදන් චමින්ද වාස්. අද තරගයට සහභාගී නොවන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකා පිලේ දෙදෙනෙක් පමණක් තවත් තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම නායක අර්ජුන ගණතුංග උපනායක අරවින්ද රොෂාන් මහනාම යන ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් අද මෙම තරගයට සහභාගී නොවේ. අනාගතයට හිමිකම් කීමට වාසනාවක් හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම කැඳවා තිබෙනවා. ඒකමත් වැදගත් තීරණයක්. තීරක තෝරා ගැනීමේ කමිටුවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ුත් සහභාගී වෙන ලාබාල ක්‍රීඩකයට අවස්ථාවක් ලබා දීම. බැලවින් ස්ථානගත කිරීම ෆයිනල් එක කලාපෙන් පන්දු ඇදී යන්නේ. මේ සමගින්ම කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ රැක ගන්නට ලකුණු 4ක් එක්වන අය අතිරේක ලකුණු වශයෙන් ටීඑම් සමරසිංහ විනිශ්චයකරු සටහන් කරනවා. ටීඑම් සමරසිංහ සහ පීටර් මැනුවෙල් මේ තරගය විනිශ්චය කරන්නේ. ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ කෙලිනා පන්දුවක් සාර්ථක පිටේ නොවැදුනත් සාර්ථක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවා. ඒක වැදගත් වෙන එක් දින තරඟවලදී මෙවැනි පන්දු වලින් කෙසේ ලකුණු ලබා ගැනීම පිටේ වැදුනත් පාදයේ වැදී ගිය ලකුණුත් ආයත් වෙනවා. ප්‍රධාන ලකුණු සංඛ්‍යාවට මේ නිසා නැවතත් ඩ්‍රයි පාරක් ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කළා මිඩෝන් සහ පන්දු යවන අතරින් ඔවුන් දෙනා ඊතරම් ඈතින් පන්දුව ඇදී නොගියත් ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුව ඇදී ගියා. විශේෂයෙන් සජීව සිල්වා අත අසලින්මයි පන්දුව ඇදී ගියේ. උට මදක් පිටුපසින් සිටියේ මිඩෝන් ක්‍රීඩක කුමාර් ධර්මසේන ඔහුටත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ පන්දුව වැට ගැනීම ඉතාමත් මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත වීමක් ලෙස හැදින්විය හැකි. එතරම් ඉදිරියට පැමිණි යොමු වන පන්දුවක් නොවේ. නමුත් පසුපස පාදයට ගොස් නියම එන මාර්ගය කෙලින් පන්දුවට පාර යොමු කිරීමෙන් මේ ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා. පිටනීම ආකාරයට පන්දුව එන දිශාවටමයි ඇදී ගියේ. දකින්න තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ පිළිබඳ අවධියකින් සිටින්නේ ක්‍රේග් විශාල්. ඔයාට මම හිතන්නේ කලින් තරඟ දෙකේදීම ලකුණු 225ට අඩු සංඛ්‍යාවක්ම වුණ ලබා ගත්තේ. එක් දින තරඟවලදී මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාවට තරම් අපහසු වුණේ නැහැ එම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නට. ඉතින් මේ නිසා උන්ගේ අදහස විය යුත්තේ විය හැකි ලකුණු 225ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අද තරඟයේදී කෙසේ හෝ ලබා ගැනීමයි. එවැනි අරමුණක් ඇතුව පන්දුවට පහර දෙන බවක් පෙනී යනවා. කව වෙත ස්ථානගත කිරීම 4 වන ඕවරේ අවසන් 25යි හඩුනද සිම්බාබ්වේ ක්‍රීඩා. අල්ලපු ගෙදර කැකිලි පලනවා. එහෙනම් මැච් එක දිනලා. නෑ පැතුම් බිමන දිනලා. ගෙවල් දෙකෙන් එකක් නම් කෙල්ලව දීගදෙයි අස්ස ඉලන්දාරියෙකුට. කාර් රටින් එකක් නම් එහෙනම් අපිටත් හොඳයි. නෙවෙයි අපි දාමු සල්ලි ටිකක්. නවදිවියකට අවදිවන්. හැටන් නැෂනල් පැතුම් බිමන 98 රුපියල් ලක්ෂ 460ක සුපිරි ත්‍යාග සපිරිවරා. පුස්මුගාවේ වූ පළවෙනි පන්දුව සම්පූර්ණ වශයෙන් පරාජය වුණ පිටිකව පිට අසලින්මයි පන්දුව ඇදී ගියේ. කඩලුවක් වෙන ක්‍රීඩ කල විතරව විතර හොඳ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වුණ පිටිකව පුස්මුගාවේ වූ පන්දුවේ. ඉතා හොඳ පන්දුවක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 25යි. මේ වෙන්නේ 5 වෙනි පන්දු ඕවරය. අද කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමයි. ඕන් තීරණය කොට තිබෙනවා මුලින්ම පන්දුවට පාර දීමේ අවස්ථාව. ඕන් බොහෝ විට මේ තරඟ වාගේදී මේ දකින්නේ අපි සුපුරුදු පාලිත පෙරා විස්තර විචාරයට මා යොමු කළ පුද්ගලයා පාලිත සිනාම සුබෝනෙන් සිම්බාබ්වේ පිළ මෙවතාවගේ භාගයේදී බොහෝ විට තමන්ගේ කාසිය වාසිය ලබාගත් අවස්ථාවල මුල්ම පන්දුවට පහර දීමයි ඕන තීරණය කොට තිබුණේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවට බොහෝ කැමති දෙයක් වන්නට පුළුවන්. මොකද හඹා යාම වැදගත් සලකන නිසා ශ්‍රී ලංකාව පිළ මේ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මේ ලකුණු විස්තරයන් සාමාන්‍ය 33.3යි අවුරුදු 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉක්මන් ලකුණ කරන්න මුත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මහල ජයවර්ධන ඉක්මනින් ස්ක්වයර් එක කලාපයේ සිට
ඡාද මා හිතන අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කැමති ඇති මෙම අද අලුතින් කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන පැමිණි ක්‍රීඩකයන් වරින් වර දැක ගැනීමට උන් කොයි ආකාරයකටද කොයි විදිහටද කොයි වගේ පුද්ගලයන්ද කියලා මේ පුෂ්ප කුමාරගේ පන්දුව ස්ක්‍රෑලෙක් දෙසට විද්‍යුත් දෙසට ඇදී ගියේ. එහිදී මහල්ල ජයවර්ධන පැමිණෙන තවත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කොට තිබෙනවා මීට කලින්. නමුත් තවත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බලමු අපිට මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් නව ක්‍රීඩකයන් විටින් විට හඳුනා ගැනීමට පුළුවන් වේවිද කියලා මේ රූපවාහිනී තිරෙන්. තර්ඩ්මන් කලාපයට පන්දුව ඒ සමගින්ම එතන ධර්මසේන ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්වන්නේ 26 වන ලකුණ. ඒ සමගම ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් තමන්ගේ අවසන් ලකුණ ප්‍රෙක් විශාට් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙලාවේ. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 3යි අවසන් ලකුණු ලබා ගත්තේ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් සමාවෙන්න. මේ නවීද් නවාස් ඔහුගේ මුහුණ දකින්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ දිවෙන පුෂ්ප කුමාර ඒකම සඳහන් කළ යුතුයි මේම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාක විශාල් සහ මේ නවීද් නවාස් ඔබ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වමත් පිටිකරු හැටියටයි ඔහු පිටිකරු හැඩයක් වෙලා නමුත් දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ වයිට් ගලී ස්ථානයේ. නවීද් නවාස් කොළඹ DS සේනායක විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන කළ ක්‍රීඩකයෙක් අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඉක්මන් ලකුණක් කරයන්ට අවස්ථාව 27 වන ලකුණ එක්වන 5 වන ඕවරේ අවසන් වන විට කඩු නොදැවි සිම්බාබ්වේ පිටට. More cricket, more Pepsi. මම වැඩ කරන්නේ පුද්ගලික ආයතනයක. උත්සාහයත් උනන්දුවත් නිසා කෙටි කාලයකින් උසස් වීම් කීපයක් මට ලැබුණා. අපි අනාගතය ගැන නිතරම හිතනවා. මේ ළමයි ලොකු මහත් වෙනකොට ලෝකෙ කොහොම වෙනස් වෙලා තියෙයිද? මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි වයසට ගියාම කාටවත් කරදරයක් නැතුව ළමයින්ටවත් අතපාන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න. සමන් යෂ්ටිය විශ්‍රාම වැටු රක්ෂණයට දායක වුණේ හොඳට හිතලා බලලයි. යෂ්ටිය විශ්‍රාම වැටු රක්ෂණය ඔබේ සැපවත් ජීවිතයට වාරුවක්. රක්ෂණයේ පෙරමුණකත් සීමා සහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ. සජීවගේ මිලක පන්දුව ස්ථානගත කිරීම නමුත් මහේන මිඩ ඔෆිස්ට ඉතා මැනවින් පැමිණෙන පන්දුව වෙත. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් සහ ක්‍රික් විශාට් හඳුනා ගැනීම තරම් පහසු වන්නේ නැහැ. ඔබ තිරිය දකින අවස්ථාවල දෙදෙනාම එක හා සමාන දකුණක් පිටකරුවන්. නමුත් එකම ඒ තිබෙන්නේ කෙනෙක් අත් දිගට දබාගෙන නමුත් දෙදෙනාම අත් දිගට දබාගෙන තිබෙන්නේ. වර ඉතා මැනවින් පන්දුව රැක් ගන්නවා කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතා මැනවින් පන්දුව රැක් ගත්තා මිඩ් ඔන් පිසිට කුමාර ධර්මසේන. සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා සජීව නැවතත් පෙරලා උඩ පන්දුවක් හැටියට ඒ උඩ පන්දුව රැක් ගන්න තමගේ අතේ වැඩි ගිය බවක් අපිට පෙනී ගියේ. යාන්තම්ම වැඩි ගොස් කුමාර ධර්මසේන මැනවින් තම ස්ථානයේ සිට පන්දුව රැක් ගත්තා නැත්නම් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් වන්නට තිබුණා. මොකද මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අයාන්තම් ඇඟිලිවල කොනේ ගෑවී ගිය ලෙස අපිට පෙනී ගියේ. ඉතින් මේ ඊටමත් අපහසු දෙයක් බොහෝ විට වේග පන්දු යැවීමෙන් පසුව වෙන වේගයෙන් උඩ පන්දු රැක් ගැනීම. නමුත් සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා සජීව අවස්ථාවේදී. පසුපස පාදයෙන් නැවතත් සාමාන්‍ය තාක්ෂණයේ අණුව එල්ල කළ පහක නොවේ මිඩ් විකට් දෙසට පුල් කිරීමක් උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් දොලනය වීම නිසා ඕෆ් ස්ටම්පෙන් ඉවතරයි පන්දුව ඇදී ගියේ. මේ නිසා එම ක්‍රමය පහක නොනවතා කෙලින්ම පන්දුවට පහක දීම කළ නමුත් වාසනාවට පන්දුව බිම දිගේමයි ඇදී ගියේ. උඩින් ඇදී ගියා නම් නියත වශයෙන්ම එකතැන උඩ යන්නට වගේ අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් තමැනවින් එම පන්දුව පාලනය කරමින් පහක එල්ල කළේ මිඩ් විකට් හරහා යාමට තිබු පහක අවසාන මොහොතේදී පන්දුවේ දොලනය නිසා මිඩ් ඔෆ් දෙසෙන් පන්දුවේ ලකුණු 4 සීමාව පසු කළේ. විශාල ලකුණු 22ක් 4 පහරවල් 4ක්. බඳු මහිතන ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්
විශාට වේගින් පහර දීම සහ තමන්ගේ අග්‍රය රැක ගැනීම ග්‍රාන්ඩ් පවත් තමා වෙත පපලාගත් ආකාරයක් අප දකින්නේ. විශාල ලකුණු 22යි විශාල පැමිණ තිබෙන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කරන බලාපොරොත්තු කලින් පැවති තරඟයේදී අපි දුටුවා ඔහුගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය මෙයයි ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම හොඳ පන්දුවක් නමුත් ඕෆ් ස්ටම්පින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉවතට ගියේ මේ යෝක පන්දුවක් හැටියට පන්දුව විකට් කෙලින් ආවා නම් ඊට වැඩි සාර්ථක වන්නට තිබුණා නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඕෆ් ස්ටම්පින් සෑහෙන ඉවතටයි පන්දුව යොමු වුණේ. පිට යටින්ම ඇදී ගියේ මේ කඩලුව වෙත ඇදී ආව නම් ඊට වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න තිබුණා. මේ ලාබල ක්‍රීඩකයන් නියෝජනය කරන කණ්ඩායම නැගීමට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන් ලාබල ප්‍රේක්ෂක කොටසක් විය යුතුයි. ස්ක්වයර් පහලක් ස්ක්වයර් කවරයි පාර්කේ ලකුණු 4ක් ඒ සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක් බවට පත් වන 6 වන ඕවරේ අවසානයේ. For as long as he can remember, man has applied 2 coats to almost everything he's ever painted. But with due luck, once is enough. More cricket, more Pepsi. පුෂ්ප කුමාර දිවෙනවා තවත් පන්දුවක් යෑමට 7 වන පන්දුවේ පළවෙනි පන්දුව යෑමට පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුවේ රසල් ආනල්ඩ් ගිය ඕවරේ අවසාන පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. විශාට් මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් තව වේගෙන් පන්දු 4 සීමාව වෙත ඇදී ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී සජිව සිල්වා වූ ඒ අවසන් පන්දුවේදී ප්‍රේක්ෂකයන් විනෝද වෙමින් මේ ලාබල ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය නගමින් සිටින්නේ. වයිට් පන්දුවක් පදකින්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අප දුටුවා ඉක්ුත් තරඟයේදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිපතක ඇති කඩලු දෙකක් ලබාගත් අවස්ථාවේදී පිටිනට සෑහෙන පිටින් අවුට්සින් පන්දුව දෝලනය කරන විට ඔහුගේ අත නියමිත ස්ථානයේ නෙවෙයි පන්දුව ඉහළින්ම වෙනුවට අත පහතට ගෙනීම ආරම්භ කරාට පසුයි පන්දුව අතින් නික්ම යන්නේ. මේ නිසා මේ කෙටි පන්දුවක් මීට කල්ලුත් විස්තර කළා ඉක්ුත් තරඟයේදී. ඔබ දුටුවා පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් වෙත රණතුංග පැමිණි අවස්ථාවේ සිටි තම මැනවින් පුෂ්කුමාර පන්දුව යවුවා. මේ ලකුණු 13ක් ඔහුගේ මේ 4 වන ඕවරේ ඔහු යවන්නේ 4.1යි මේ ලබා දී තිබෙන්නේ ඔහුට එරෙහිව ඕවරයකට තාමත් වරදක් කියන තරම් ලකුණු ලබා දී නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඉර්ලේ අප දකින්නේ නැහැ තරම් සාර්ථක මිඩ් විකට් එක පන්දුව. මේ නවීද් නවාස් දේශීය නායක විද්‍යාලයෙන් ඒ වුණු ක්‍රීඩකෙක්. ඇත්තටම අද ලාබාල සහභාගී වෙන ලාබාල ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සංඝ පිටියට පැමිණි ක්‍රීඩකයන් හැටියට සඳහන් විය යුතුයි. පාසල් ජීවිතයේදී මනා ලෙස දස්කම් පාමින් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් හැටියට සඳහන් කළ යුතුයි. මෙම සියලුම ක්‍රීඩකයන් මේ උපුල් චන්දන ඒ අපිට නොපුරුදු මුහුණක් නොවේ. මේ නවීද් නවාස් එතන මුහුණ දකින්නට අවස්ථාවක් නැහැ. කැමරා බොහෝට යොමු වන්නේ ඔහුගේ පිටුපසින්. ඉක්මන් ලකුණක් කර අවස්ථාව මහිල ජයවර්ධන පන්දුව වෙත 37යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ රුවන් කල්පගේ ඔබ දුටුවේ මේ මහිල ජයවර්ධන. ග්‍රාන්ඩ් ෆවල් ලකුණු 4ක් නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් අපේ වර්ණපුර වෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට එක්වුණු ක්‍රීඩකෙක්. මේ නාලන්දෙට දිනව එක්තරා අභිමානයක් අකම්මකන් දැමිය නොහැකි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් නායකයා මොහොතකින් ඔබ සමග ජයන්ත මොනවද බොන්නේ එහෙම කැමති දන්නේ නැහැ නේද? පෙප්සි එකක් නැත්නම් කොකා කෝලා එකක් කොයි එකක් වුණත් කවන්නේ නැහැ. මම මේ සැහැල්ලු
මේ යොමු කළේ විහිළුවට ඇත්තට වෙන දෙයක් යොමු කළ යුතුයි ජයන්තට ක්විෂාට් ලකුණු 26යි සෑහෙන හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් වගකීම තමාට මේ පුෂ්ප කුමාරගේ පන්දු යයි මේ විලාසය ඔබදී වෙනවා අත් දෙක ඇඟ අසලින්මයි පන්දු ගමන් කරන්නේ මේ තා වැදගත් වේග පන්දු යවන්නෙකුට ඉදිරි අත ඉහළට යොමු වීමක් සමගම මේ අවස්ථාව අපි දකිනවා මේ පන්දු යවාට පසුව අඩි කිහිපයකින් නවතිනවා ඊට වඩා follow through එක නැත්නම් යවුවට පසුව ඉදිරියට යෑමක් සිදු විය යුතුයි. මයිතනේ අඩි දෙක තුනක් ගියාට පසුව ඔහු නවතින බව පෙනී යනවා මේ පන්දු යවන අවස්ථාවේදී. මීට කලින් අපි දුටුවේ නැහැ. ඔබ සඳහන් කළා අර්ජුන මිඩෝෆ් ස්ථානයේ සිට මම හිතන්නේ පුෂ්ප කුමාරට මෙවැනි මතක් කිරීම නැත්නම් යොමු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. යම්කිසි විශ්වාසයක් ඇතුව නොඑක් අවස්ථාවලදී පන්දු යැවීමේ ඉලක්කය එල්ලේ ඒ වගේ පන්දු යැවීමේ විලාසය නියමාකාරයට පවත්වාගෙන යාමට උපදෙස් දීම වැදගත් වෙනවා. මේ නිසා මෙත කලින් අපි දුටුවා සනත් අද වයිට් ගලි ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ පළවෙනි තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්දින තරගවල ඔහු නායකත්වය දරන lofted straight drive පාරක් මිඩෝන් සහ මිඩෝෆ් අතරින් මිඩෝන් කලාපයට වඩා ආසන්නව පන්දුව නවතා ගන්නට සමත් වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් පන්දුවේ වේගය නිසා යලිත් 4 සීමාවට ලකුණු 4ක් ඒ අනුව ඒ සමගින්ම ඕවරේ අවසන් වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41යි කඩලු නැතුව සිම්බාබ්වේ පිට. තවත් අලුත් දවසක්. දුවයි පුතයිගේ සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. පන්දුව ගන්න නවතා ගත්තත් පන්දුවේ වේගය අඩාල කිරීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. වේගය නිසාම 4 සීමාව පසු කළා. එම අවස්ථාව ලකුණු 4 සිම්බාබ්වේ ලකුණු 41යි පන්දු ඕවර 7ක් අවසානයේදී සිම්බාබ්වේ පිළ පන්දු යවන්නේ සජීව. අද අශෝක චන්ද්‍රසේකර සමග කිසිත්නා මේ ලකුණු සටන් කීමෙන් අපට සහාය වන්නට අප දකින්නේ මේ ක්‍රීඩකින් යොදවා තිබෙන ආකාරය. White Gully ක්‍රීඩකෙක් cover mid off extra cover mid on short mid wicket square leg සහ fine leg ගැන ස්ථානවල ක්‍රීඩකින් යොදවා තිබෙනවා. සජීව යදී විශාඩ් මේ ලබාගෙන තිබෙන 4 පාරවල් 5න් 4ක්ම ලබාගෙන තිබෙන සජීවට එරෙහිව නමුත් සජීව සාමාන්‍යයෙන් සමත්කම් දක්වනවා විශේෂයෙන්ම නොපතන අවස්ථාවක කඩුලක් ලබාගෙන සාමාන්‍ය කඩුළු නොමැතිව යන ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි සජීව. ශාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයෙන් එක්ුණේ මද ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට අහිමුණු ක්‍රීඩකෙක් වූ පාදුරේ පුෂ්ප කුමාර සිටි විද්‍යාලයේ තමයි 13 පහළ ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළේ. 41යි සිම්බාබ්වේ පිළ කිසියම් ස්ථාවරයක් වෙත යෑමට හොඳ ආරම්භයක් ලබා තිබෙන අයුරක් අප දකින්නේ. සජීවයට එරෙහිව ලකුණු 18ක් 5.1ක් ඔහුගේ ඕවර් එකට එරෙහිව සාමාන්‍යයෙන් ඔහු මෙතරම් ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැහැ. පළමු ක්‍රමයෙන් එල්ලේ වෙත පැමිණෙන ආකාරයක් අප දකින්නේ. වරත් lofted off drive පහරක් කෙලින්ම 4 සීමාවට මහලට යවද්ද අවස්ථාවක් නැහැ රැක ගන්නට. ලකුණු 4ක් 45යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 34යි. ඉතින් මැනවින් එල්ලක පහක් ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු ලබා ගත්තේ මා හිතන්නේ ලකුණු 4. ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් සමිඩ් ඔෆ් ඉහළින් පන්දු යදියාම සැලසුවා මේ පළවෙනි පන්දු ඕවරේදී ආව සීමාවල් බන්ධන තිබෙන නිසා පන්දුව රකින්නන් යොදා ගැනීම මේ වාසිය ලබා ගැනීමටයි මෙම පිටකව ඒ අවස්ථාවේදී උත්සාහ ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් වේගෙන් පන්දුව පහර දීමට වඩා පිටියේ රැඳී සිටීමෙන් තම කණ්ඩායම ස්ථාවරත්වය ගොඩනැගීමේ අදහසින් ක්‍රීඩා කළ ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් මේ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා ඊට පැඩි හාස්පත්ම වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවා. ඉතා හොඳ පන්දුවක් ඕස්ටම්පිගෙන් ඉවතට මදක් දෝලනය වන බව පෙනී ගියා. නමුත් මදි ඉහළ නැගී බව අපි දුටුවේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා. මේ නිසා අවසාන මොහොතේදී වැලකී සිටි බව පෙනී ගියේ. මුලින් අදහස් කළාට පාගත් සමග ඉදිරියට යොමුුනේ නැහැ පිට. විශාඩ් ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටින ලකුණු 8යි ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් 32ක් කරවෙන්නේ. සඳහන් වූවාට වර මිඩෝන් කලාපයට පන්දු. ඕරේ අවසන්. Come Ranjit Panel will come to box. Good morning Ranjit. Very good morning to you Eric and to all our viewers. It's a very useful, solid start by the Zimbabwean openers. Bit of hesitation
and Chandana's throw just going wide off the mark. So Zimbabwe as well making a change to the opening combination. Craig Bishop coming with Flower, and the Sri Lankans making 5 changes in the side. And today it's led by Sanath Jayasuriya. It has been Zimbabwe's batting that has let them down, and they no doubt have been looking for new ideas. They've reorganized their batting order and have pushed Wishat out at the top to open the batting with Grant Flower. Wishat, a player who's got a fair range of shots, certainly didn't have too much of a tour to speak about, and making quite an impression here at the top of the order. So the crowd building up at the Sinhalese Sports Club grounds. Not a big crowd, but certainly bigger than one would expect on a weekday. So Wishat on 30. This is going to be a useful knock for Wishat, because the New Zealand team go down to, or the Zimbabwe team go down to New Zealand after this tour for 2 tests and 5 one-day internationals, and they'll want to get as much match practice as possible in this 3rd one-day international, only of academic interest, of course. This pitch has showed up extremely well, the ball coming onto the bat, and that's one of Sri Lanka's new one-day international caps, Naveed Nawaz of Bloomfield, prolific scorer in the domestic tournament, batsman with immense potential and promise. Sri Lanka would be looking to the youngsters like Naveed Nawaz to take them through to the new millennium. Flicked a bit nicely on the onside. That's racing out of the mid-wicket boundary. That's going to be 4 runs. Crispy played, beautifully timed by Wishat, turning it around and taking the gap in that onside region. This timing really that has been the feature of Wishat's batting. He's not afraid to hit the ball hard, and the Sri Lankan bowling really hasn't been well up to the line and mark which we've seen them do early on, particularly Pushpa Kumara, who's had 2 wonderfully good one-day internationals, the first and the second. Thick outside edge this time, down towards backward point. Pulchandan, the fielder. So Wishat has 7 boundaries so far in this innings. So very good start here by the Zimbabweans. Wishat making runs almost at run a ball. And Grant Flower, the more senior opening batsman, just giving adequate support. So this is the type of start that Zimbabwe would have been dreaming about in the first 2 one-day internationals. Back to the bowler end of the over, Zimbabwe 49 for no wicket. And see the manner in which the Zimbabweans playing now, more relaxed. There isn't much pressure on them, particularly as the series has been sealed off. So they're playing much freer than what we've seen them doing earlier. And as a result of it, we've seen far better stroke play with that positive approach. So this one down the leg side, and a wide call by umpire T.M. Samarasinghe. We've seen Romesh Kalavithana right throughout this morning, not really gathering clean. Once again, ball slipping off. You could see that the timing not quite there. So Romesh Kalavithana will do well to try and get behind the line of the ball and watch it right up to his hands. Let it be more receptive and limp rather than jarring at the ball. So that brings up the Zimbabwe 50, coming up in the 10th over. Zimbabweans do have a lot of cricket ahead of them. This lot certainly must be looking
forward to their tour of New Zealand just after they finish off with this third one-day international. Edge down to third man, and the Grand Slam picks up the single. Sri Lankans really not showing too much of a sense of urgency. One would like to see them attacking the batsman a little bit more and striving to pick up wickets, because wickets have always been an important factor in stalling the progress of a side. No ball called this time. So this is going to be a long over from Sajid De Silva. One sees a little bit of lethargy on the part of the Sri Lankans. Sajid De Silva striving for a little bit more pace. Once again, lacking in discipline. Snowballs certainly can create problems for a team in the final analysis when one realizes that you have to bowl a few more overs. That's once again nicely played on the onside. The ball straying and a misfield there at short fine leg. The ball running down for 4. The replay coming up, and there's the misfield. So once again, the Sri Lankans not quite what they should be in this third one-day international. Flipped away to square leg this time. The Zimbabweans nearing almost 6 runs an over in the first 10. Craig Wishart with 8 strikes to the boundary, certainly doing the bulk of the scoring. So Jayananda Warnabira, spectator today, watching the cricket. He seems to be in great discussion there about the happenings in the middle. Again, not fielded cleanly, allows the batsman to come back for the second run. That's Mahela Jayawardene. So that takes Craig Wishart on to 40. Wishart certainly has led the way for a good Zimbabwean start. Not afraid to strike the ball hard. Has been by and large playing it straight most of the while. This one in the block hole and clipped away to short made wicket. Naveed Nawaz, the fielder, end of the over, and Zimbabwe 58 for no wicket. Malt musukala milk chocolate Candos satin. So a lot more spectators in the ground than expected, Ranjit, this morning. Yes, I think with this new look Sri Lankan side, one might like to see many more on the grounds, because it is these young cricketers that Sri Lanka would be looking to in the years to come, and they would need all the support and encouragement one associates with when playing big-time cricket. The change in the bowling, that's Kumar Dharmasena, who would probably have to take the role of the lead spinner in this match in the absence of Muthaiya Muralidharan. Kumar Dharmasena did have a good game in the second one-day. Useful campaigner with the ball, picking up 70 one-day wickets. Reasonable economy rate, 4.4 per over, and a best of 4 for 37. So Kumar Dharmasena. This time Flower looking to use his feet and driving on the onside. Checked his stroke at the last moment.
Dharmasena straight away onto a length. Looking at a line around middle and leg. Forcing Flower into playing on the onside. Trying to play it on the onside, wrapped in the pad. A half shot from Dharmasena. Dharmasena to a useful spin of the ball. Once again getting turned, but on that occasion the ball hitting the batsman on leg stump and going further away. So Flower using his feet. Not going to let Dharmasena dominate him. Yes, I think the Zimbabweans will have to try and get after the Sri Lankan spinners straight away rather than let them dominate them, which has been the cause of their downfall in the earlier games. And this time Flower to hurry on his stroke. Plays out to mid-wicket for the single. That ball, not an encouraging, very encouraging sign for the batsman later on in this game. The ball squatting a bit. A few patches on this pitch. One must remember that this was in fact used early on in a one-day game. There's going to be a few grey areas. So that's the Sri Lankan captain for this third one international, Sanath Jayasuriya. And what a moment this must be for him to lead Sri Lanka. Yes, I think the greatest honour a young cricketer would have is to lead his country. Beautiful played on the onside. They'll pick up one, challenging for the second. Yes, they get it. And this shows the positive approach of the Zimbabweans. So Zimbabwe 61 must guard themselves against losing wickets at regular intervals. It's these partnerships that they have to keep on building. It is through these partnerships that one can get up to a reasonable total to try and defend. So Sanath Jayasuriya, the Sri Lankan captain in this game, persisting with Sajiva De Silva. Grant Flower has in fact played a bit of a waiting game. So that's the Sri Lankan captain doing his first international at the helm. Off the front foot, straight to extra cover this time. Russell Arnold, the fielder. So talking about the changes in the Sri Lankan side, the captain, vice-captain, that's Ranatunga and De Silva out, so is Mahanama, Marwan Atapattu, all being rested, along with Chami Nawaz, who was, of course, sidelined for the last game as well. Not 100% fit. Coming in, Avishka Gunawardene and Naveed Nawaz, Russell Arnold. Off the back foot, thumb through extra cover, that's 4 runs. Between point and extra cover. And Flower really strong in that area. Poor delivery by Sajiva De Silva, a lot of width and room, and Grant Flower coming down very firmly on that, giving it the treatment it deserves. Treating it with absolute contempt. So Sri Lankans really rather lackadaisical, not enough discipline in their bowling. Will have to tighten things up. This time down the leg side, clipped away on the onside, racing to the backward square leg boundary. That's 4 more runs. Well played indeed by Flower. This certainly is poor bowling. One outside, way outside the off stump, and another down the leg side. So Grant Flower continue to make full use of this rather wayward Sri Lankan bowling. Grant Flower nicely putting that ball away, making the pace generated by Sajiva De Silva do the work rather than make his own pace. So De Silva now decides to bowl on a short run-up. It is important for bowlers to, like batsmen, concentrate before each delivery. In fact, focus his eyes, his mind, just on the area where he's going to land the ball. This is a very important factor for fast bowlers. And that would ensure that they maintain accuracy and good line and length. Push forward, and that's the end of De Silva's over, and Zimbabwe 69 for no wicket.
sir. Siripala, hold tank. What's the matter? I think I left my wallet behind. Just a minute. There you are. Ah, set. Use it at ATMs like you always did, and to pay for almost anything like you never did. This is safe for us too. If you have a set, no problem. Just pay by set. We present the future. So Flower on 18 and Bishop on 42. And Ranjit talking about the new captain Sanath Jayasuriya. We saw Sajjapati Silva bowl one way outside the off stump, next one down the leg side. And leadership qualities also come into play at this point. That's so important that Arjun Rantung has led the Sri Lankan side. Yes, leadership is in fact a learning process. One has to get adjusted to situations. Sanath Jayasuriya given this side for the first time. He'll have to get his teeth into it. Once again, down on the leg side. The Sri Lankans continuing to pose problems for themselves. So wide call this time by umpire Peter Manuel. Picked away on the onside. That's going to pick up one more run as Russell Arnold does the fielding. So leadership again, that's where Ranatunga has really come to the front. He's held the bowlers together, talked to them. Yes, I think Ranatunga has been around for a long time. He too had his teething problems, and now certainly is probably one of the best in the business. And that one really didn't seem to have carried to Jayasuriya, or did it come off the pad? It was in fact in the air for quite a while, and Jayasuriya probably got his fingers just under it and unable to cling on to it. It was in the air for a while. There was Jayasuriya getting his fingers just by it, but the ball falling off. So could go down as a chance. Zimbabwe continuing on their way. However, the introduction of Kumar Dharmasena has given them something to ponder about. Probably on the onside. Can't beat Kalpage at mid-on. Kalpage very good across the turf. Perfect balance. You could see the manner in which he, once again, that sharp chance that went towards the diving Jayasuriya. So when one's captain, a lot more to think. One has to be watching very intently about where his fielders are. So one needs a little more concentration. Down the track drives straight to extra cover. End of the over, and Zimbabwe 72 for no wicket. These clothes are covered with bacteria. But I wash them brightly. Bright is not always clean. To kill bacteria, use a washing powder with germicides. Here's a washing powder with germicides for your clothes. Starlight. You beat me to it. Yes, our family's health comes first. Starlight, the globally hailed washing powder with germicides that's exported worldwide, including the US. Juan Kalpage, one-day cricket is nothing strange to him. Someone will have to try and settle down very quickly and apply the brakes. Maybe pick up a wicket or two. Also having picked up 70 wickets in the one-day game. So another good opportunity for Kalpage to try and see his position in the Sri Lankan squad. He's been in and out on quite a few occasions. Kalpage, although he doesn't really give the ball a twirl as much as Muthaiya Muralidharan, who could extract spin on any surface. Quite an useful operator.
This one short and pulled away on the onside. So one more run to Flower and takes the Zimbabwe total on to 73 for no wicket. Without the vicious spin which Muralidharan imparts, Kalpage would have to ensure that his line and length are impeccable. That really is going to be the key to his success. Zimbabweans, no doubt, would be looking to use their feet to Kalpage. This one is pulled away by Avishka back for the square. Brings Naveed Nawaz to do the fielding and picks up one more run. Kalpage is straying a little bit on his length. Going for the pull shot this time on the onside. A shout from Kalpage, not out, says umpire Samarasinga. Perhaps sliding down the leg side. Glanfall looking to heave Kalpage. Wrapped outside off stump. And the point of impact being outside the line of the stumps. Certainly umpire Samarasinga had no option. So that's the end of the first over from Kalpage. Zimbabwe 74 for no wicket. It's a bright and sunny day. So many challenges to face, but I've got big for the perfect shade. In a flash you feel the change, giving me the courage to take on each day. Big raises for a perfect morning, perfect shade. Oren අනතුරුව බදන්න යාර්කේ සීමාවේ රැඳී හැකි ක්‍රීඩකයෙක් වික්පල් ලකුණක් කරන්න බොත් රියෝම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හොඳ ආරම්භයක් ලබා සිටියා ඒ අවස්ථාවේදී. අතරේක ලකුණක් වශයෙන් එක්වන්නේ ලකුණු 75ක් හොඳ ආරම්භයක් ලබා තිබෙනවා මේ වෙන විට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම. මහරජාවර්ධන පන්දු එල්ල කළත් පිටිකව තම සීමාවේ. කුමාරදාමසෙන් පන්දු යවන්න බොහෝ විට අපි දකිනවා මිඩ් විකට් දෙසෙන් පන්දුව දියාමට සලස්වමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා මේ පිටිකව දෙදෙනාම. විචාට් ලකුණු 42යි ෆ්ලවර් නොදැමි ලකුණු 21යි සම්මතතාවය තාමත් කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු නොදැමි ලකුණු 77යි විචාට් ලකුණු 44යි ක්‍රීඩා ලකුණු පොගේ සඳහන් වන්නේ 42ක් කියා. එහා සමගම අංක 5 පිටිකව හැටියටයි සටහන් වී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩා ලකුණු පොගේ. නමුත් ඇත්තටම අංක 5 ගායි විටල් නමුත් පන්දුට පහ දෙන්නේ විචාට්. Tambahan flick kirimක් mid wicket කලාපයටයි පන්දුව මහල ජයවර්ධනගේ යොමුව. රසල් ආනල්ඩ් පන්දුව යොමු කළේ එක ලකුණක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78ක් වේ යුතුයි. ලකුණු 78යි. අවසන් ලකුණ ලබා ගත්තේ විශාඩ්ගේ 45 වන ලකුණ වශයෙන් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මොන්ටේ. සීමාවෙන් ඉදිරියට ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරනවා. හතරේ සීමාවට යානු දෙක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් යලිත් එක් කර ගන්නවා. ලකුණු 4යි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මම පිටකව දෙන හඳුනා ගැනීම අපහසු වුණත් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ඊතරම් මහත නැත්නම් විශාට වඩා කෙට්ටු ක්‍රීඩකෙක්. මේනි අපිට හඳුනා ගැනීම පහසු වන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ මිඩ් ඔෆ්ට ඉහළින් පන්දුව යොමු කළේ. ඉහළින්ම ඇදී ගියා. අවිෂ් ගුණවර්ධන පන්දුව පිටුවස් දිව ගියේ. සමගින් ඕවරේ අවසන් වෙද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 82යි කඩුණු දැවී සිම්බාබ්වේ පිළ. බලන්නකෝ අල්ලපු ගෙදරට. ගුණවර්ධන අල්තාමත් මැනවින් ඉදිරියට පැමිණ ඊට ඉහළ ගිය පන්දුවක් අවිස්සයින්නේ උඩ පන්දුව වැක්ගත්තේ. සෑහෙන මැනවින් පන්දුව වෙතම ඇස් දෙක යොමු කරමින් දිවාවා ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ස්ථානයේ සිට කල්පගේ තමාගේ පළවෙනි කඩල දවා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. කෙටි පන්දුවක් සෑහෙන ඉහළ ගියා. පිටේ හරියට මැද වැදුන්නේ නැහැ. ඉහළ දාවේ වැඩි සෑහෙන ඉහළ නැගී පන්දුව ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ස්ථානයේ සිට අවිෂ් ගුණවර්ධනයි ඒ උඩ පන්දුව වැක්ගත්තේ. දැවිගේ ක්‍රීඩකයා විශාට්
ලකුණු 45කට. So what's my kind of guy? Personally, I like the quiet, intense types. You know, guys who move you from within, inner strength. You know what I mean. My man's got to be sensitive, quick to respond to my needs, like this. He's got to be there, supportive and all that, in a very modern sort of way. He's the kind of guy who thinks long term. I just hope he's out there listening. Classic. New from Bajaj. Sole agent David. More! I want more! I want more. Give me more! Give me more! 100, give me more! Give us more! Give us more! 100, give me more! Only with Elephant soft drinks do you get 100 ml more for no more cost. Want more? Here's more! I want more! 100 ml more! Elephant soft drinks for no more cost. Comfort and stability. Good traction and durability. Exceptional performance in all driving conditions. Responsive braking. GT tires, one of a kind. Puff, puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Who's got the taste? Who's got the crunch? It's got to be Maliban. Maliban. Maliban lemon puff, puff, lemon puff, Maliban lemon puff. ஸ்ரீ ஜெயந்த் முதலாவது விக்கெட் ஜிம்பாப்வே அணியின் முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. 82 ஓட்டங்கள் மொத்தமாக பெற்ற நிலையிலே முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருந்த விஷாட் 45 ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டமிழந்தார். மற்றும் ஒரு பந்து புதிதாக ஆட வந்திருக்கும் மறை குட்வின் தடுத்து ஆடுகிறார். 82 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட். இப்போது 16வது ஓவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ருவான் கல்பிக்கு வீசிய பந்து வீச்சை அடித்த போது புதிய வீரர் அவிஷ்க குணவர்தனிடம் பிடிகொடுத்து அவர் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து வர்ணனை ஜெயந்த். நன்றி மிஸ்டர் ராஜா. මුල්ලපු සංඛ්‍යාව දක්වනු 82යි. මේ දැවිය ආකාරයේ මේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන උඩ පන්දුව ලබා ගන්න ඔහුගේ මංගල උඩ පන්දුව තමන්ගේ එක් දින තරඟ ජීවිතයේ උට අප සුබ පතනවා. එමෙන්ම රසල් ආනල් සහ නවීද් නවාස්ට අප සුබ පතමු. පිටර පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට පුෂ්ප මාර්ගයේ යොමුව ඒ අතරතුර එක් ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 83යි. ලකුණු 26යි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්. මේ මාරි ගුඩ්වින් ඉක්ුත් තරඟෙදී තම මැනවින් ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා 112ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු 50 සාමාන්‍ය 56ක් 111ක් වගේ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉක්ුත් තරඟයේදී ඒ හොඳ පන්දුවක් ප්‍රතිම පන්දුව ඒ අවස්ථාවේ පන්දුව අජීවී බවට පත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව ඕවරේ අවසන් වන විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩුලකට ලකුණු 83යි. අපි අවුරුදු ගණනාවක් සිමෙන්ති බදාමත් එක්ක ගැවසෙන උදවිය. සිමෙන්ති වලින් තොර ජීවිතයක් අපට නැහැනේ. කවුරු මොනවද කිව්වත් අපි නම් දන්නේ කාලේ ඉඳලා පාවිච්චි කරන්නේ රුගුණු සිමෙන්ති. අනික ඔය රට වල සිමෙන්ති අපේ රටට කොහොම ගැලපෙනවද කවුද දන්නේ? අපේ රටේ හදන අපේම දෙයක් නිසාම. ෆැක්ටරියෙන් අපිට උණුවෙන්ම ලැබෙන නිසාම. අදපු ගොඩනැගිලි තාමත් ශක්තිමත් තිබෙන නිසාම රුහුණු සිමෙන්ති අපට හොඳටම විශ්වාසයි. ජාතිය ශක්තිමත් කළ රුහුණු සිමෙන්ති නිසකවම අපේ දෙයකි. මදුරු කරදරෙන් සැලසිල්ල ආරක්ෂාව ලේසිය වාසිය සඳහා මෝටින් මැට් සමග පාවිච්චියට දැන් නව තාක්ෂණයෙන් මෝටින් මැට් මැෂින්. මෝටින් ප්‍රබලත්වය සහ ආරක්ෂාව. දාහත්වන පන්දු එක පන්දුවක් ලබා අවසන් මේ වන විට ලකුණක් ලබා ගත්තා. මේ පෙතිකන් හොඳ වෙන හඳුනා ගැනීම ජාතික අපහසු වන්නේ නැහැ. ගුඩ්වින් පාට සහිත පාට කැප්ටොප්පිය පළඳගෙන සිටින්නේ. කලින් පන්දුවට පාවදුන් නොදැවෙක් විඩක් වෙන ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් හෙල්මට් එක පළඳලා සිටින්නේ. මේ පිටකන් හොඳ වෙන හඳුනා ගැනීම තරම් අපහසු වන්නේ නැහැ. දැන් ගුඩ්වින් පන්දුවට පාවදින කුමාර ධර්මසේන පන්දුවට ඊයේ තංගේ වීර හැටියට සම්මාන ලැබුවා. ලකුණු ශතකයක් ලබා ගනිමින් සාමාන්‍ය 56යි සාමාන්‍ය වේගය මේ සිසිල් පැන් සඳහා සූදානම් වීමක්
කුමාරව මෙතන පන්දු යාමින් සිටින අවස්ථාවක පිට කෙල වගේ වැඩි ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දු ඇදී ගිය අවස්ථාවක්. සෑහෙන සාර්ථක පන්දු පහදීමක් අපි දකින්නේ නැහැ. පිට බොහෝ විට යොමු වන්නේ මිඩ් විකට් දෙසටයි. ගුඩ්වින් ලකුණු ලබා ගන්න අවස්ථාවක් එවරක් ලබා දෙන විශේෂයෙන්ම ගුඩ්වින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථම පන්දු තුනේදී මෙතරම් හොඳින් පිටේ මැදට ගත්තේ නැහැ. මා හිතන්නේ මෙය වඩා උපයෝග කරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පිටහුව දවා ගන්නට නම් සනත් ජයසූරිය තමන්ගේ වම් පැත්ත පන්දුවෙන් උත්සාහ ගැනීමක් නැහැ දවා ගැනීමට හසු කර ගැනීමට ලකුණු 85යි ඒ ලකුණ අයත්ුනේ ගුඩ්වින්ට පළවෙනි ලකුණයි ඔහු ලබා ගත්තේ තම උදවි එක ලකුණක් ගුඩ්වින් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අරවින්ද අද තරගයට සහභාගී නොවන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් කොටසක් නැවතත් කව පොයින්ට් කුසින් පන්දු ඇදී යමින් සලසමින් මහල ජයවර්ධන පන්දු වකින අවස්ථාව ලකුණු 86 කඩුල්ලයි පන්දු 17ක් අවසානයේදී We might be lost. பந்துல முதலாவது இலங்கை கிரிக்கெட் வரலாற்றிலே முதலாவது டெஸ்ட் அணியின் தலைவராக கடமையாற்றிய பெருமையை கொண்ட பந்துல வர்ணப்ராவர் தற்போது 17 ஓவர்கள் 2 பந்துவீச்சுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன 86 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட் ஜிம்பாப்வே அணி இதோ ஸ்டம்ப் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நழுவு விடுகிறார் ரமேஷ் கல்வித்தாரன ஒரு விக்கெட் இழந்து 86 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது. விக்கெட் இழந்த வீரர் கிரேக் விஷாட் 45 ஓட்டங்களோடு அவர் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கும் இதோ மற்றொரு பந்து அடித்தாடப்படுகிறது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆட்டமிழந்த வீரர் கிரேக் விஷாட் 43 ஓட்டங்கள். கிராண்ட் ஸ்லவ் ஆட்டமிழக்காத 28 ஓட்டங்கள். மறுமுனையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் மரே குட்வின் தமது 3வது ஒருநாள் போட்டியிலே விளையாடும் வீரர் ஒரு ஓட்டத்தோடு ஆட்டமிழக்காத ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ருவான் கல்பிகே மீண்டும் பந்து வீசுகிறார். தொடர்ந்து சிங்களத்திலே வர்ணனை தருவதற்கு ජයන්ත වීරසිංහ. නෝරි රාජා දැන් 18 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 86 එක කඩුල්ලකට ඉතා හොඳ ක්‍රියාත්මක වීමක් අප දුටුවා. ඒක පන්දුවකදී කල්විතරණ වෙතින් ග්‍රාන්ඩ් සබ් මේ වෙන විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 28ක්. ඔබට දෙන්නේ කල්පගේට කල්පගේ කොඩලක් ලබාගෙන පිළිවෙගෙන තිබෙන ඕරය වන්නේ ශ්‍රී පාර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සෑහෙන උත්සාහ ගන්නවා ග්‍රාන්ඩ් ස්ලාම් මේ ස්වීප් පහ වෙල්ල කරන්නට. ඒකම බොහෝ විට කල්පගේ දන් කෑමට වඩා මේ අවස්ථාවේ දකින්න අදත් සමග පන්දුව කෙලින යාමට සැලසීමයි. මේ නිසා පන්දුව දන් කෑමක් එතරම් දකින්නේ නැහැ. සෑම පන්දුවකදීම කල්පනාකාරීව පන්දු යැවීමක් අපි දකින්නේ කල්පගෙන්. එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙකට පන්දු යොමු කළේ මහල ජයවර්ධන. මෙලොවත් දෙන්නේ නිලකුණු ඕවරයක් පන්දුව 18ක් අවසනයි. සිම්බාබ්වේ 86යි එක කඩුල්ලයි. පන්දුවර කීපය තුලදී මරේ ගුඩ්වින් එතරම් හොඳින් පිටේ හරි මැදට පන්දුව ගන්න ආකාරයක් අප දකින්නේ. ඔහුගේ විශ්වාසය වැඩි වන්නට මත්තල දවා ගැනීම තමයි උපාය විය යුතු ශ්‍රී ලංකා පිටේ. ඩ්‍රයිව් පාරවල ඉහළින්ම ලොං ඔන් කලාපයෙන් හතරේ සීමාව දෙසට පන්දුව ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් මරේ ගුඩ්වින්ට ඔහුගේ පස්වන ලකුණ ඒ ලබා ගන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90යි එක් කඩුල්ලක. සෑහෙන සාර්ථක යොමු කිරීමක් මේ අවස්ථාවේදී මිඩෝන් මඩක් ඉදිරියට විත්තිබෙන යාගතිය සීමාව ඇතුළත සිටින මේ නිසා උත්සාහයක් ගන්නවා මේ පිටකරුවාගේ හිතට ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නට. ක්‍රීඩා පිටියේ සෑහෙන වේගෙන් පන්දු ඇදී යන නිසා පිටකරුවා හිතටින් කල්පකයේ හිතටින් ඉහළින් ගිය පන්දුව ලකුණු 4 සීමාව පසු කළා. මනවින් කල්පනාකාරීව යොමු කළ පාක්. නමුත් දැන් කල්පකයේ යොදවා තිබෙනවා ඩීප් මිඩෝන් ස්ථානයට. පාරක් ඉහළගේ මහල ජයවර්ධන උත්සාහයක් ගන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෆයින් ලෙග් දිසාවට පන්දුව ඇදී යන්නේ. පිටේ ඉහළ දාගේ වැඩි පන්දුව ෂෝට් ස්ක්වයර්ට ඉතර ඉහළින් යාගේ පීඑ සීමාවට යාගේ 10ක් පමණ ඈතින් පන්දුව පයිට උනේ. මහල ජයවර්ධන සිටේ යාගේ පීඑ සීමාවේ ඇතුළත. මේ නිසා හිතට ඉහළින් ඇදී ගිය පන්දුවට උත්සාහයක් ගත්තත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අතේ නොඇදී පන්දුව බිම් වැටුනේ. උත්සාහයක් ගත්තත් උඩ පන්දුව වැක් ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු දෙකක් ආයත් වුණා ගුඩ්වින්ට. නැවතත් සුල්තාන ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ස්ථානයේ සජීව සිටිනවා. ඒක ලකුණක් පමණක් සීමා වෙනවා මේ පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගැනීම. උත්සාහ ගන්න මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනාට මේ පිටිකරුවන් ස්වීප් පහවල එල්ල කරන්නට ඉදිරිපාදයේ බොහෝ විට උත්සාහ ගත්තත් තරතිල කෙටි තා සෙමින් පන්දු ඇදී ඉන්නේ. ඉහළ නැගීමක් නොමැති නිසා පිටේ මැද නොවදින බව පෙනී ගියා පන්දුවට පහදින ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දුවට පහදින්. මේ නිසා
දැන් ඔවුන් උත්සාහ ගන්නේ ස්වීප් භාගය එල්ල කරමින් ස්ක්වයර් ලෙග් දිශාවට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නටයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව 93යි එක කඩුලයි. 19 වන ඕවරේ අවසානයේ 93 එක් කඩුලකට සිම්බාබ්වේ පිළ. කොමර්ෂල් බැංකුව පිරිපුන් ශක්තිය හා ස්ථාවරත්වය. කොමර්ෂල් බැංකුවේ සහාය සදා ඔබේ ජයමඟ පාන් කරයි. කොමර්ෂල් බැංකුව. ඔබේ ජය අපට තුමයි. ඔබ කොමර්ෂල් බැංකුවේ කොම්නෙට් ශාඛාවට පිවිස ගිණුමක් ආරම්භ විට ඔබට ඔබේ ගිණුම දස දෙසට විහිදී ගිය කොම්නෙට් ශාඛා 40කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව. කොම්නෙට් එක් ගිණුමකින් ශාඛා 40කටත් වැඩි ගණනක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. කල්පගේ පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ 20 වන පන්දුව යෑමට පන්දුව 3ක් යවම වෙන විට එක කඩුලක් දබාගෙන තිබෙනවා. කඩ ලකුණු 3කට. තංගෙන් නම් වෙන තවත් ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව කොටසක්. මැනවින් බෑකර් පාරක් එල්ල කරන පන්දුව 4 සීමාවට දෙවන 4 පාර ගුඩ්වින් වෙතින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 97යි එක් කඩුලක. ඕස්ටම්පිකෙන් ඉවතට මදක් තනතිල මැද හිටියා පන්දුවක් නියම ආකාරයට බෑකර් පාරක් එල්ල කරන්නේ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් සක්හව පොයින්ට් අතරින් පන්දුව ඇදී යාමට සැලැස්සුවා. ස්ථානගත කිරීම උසස් ස්ථානයක සිටි අවස්ථාවේදී ලකුණු 4යි ගුඩ්වින්ට. ඒ අවස්ථාවේදී මතක් දංකැවි ආ පන්දුව ෂෝට් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානයට පන්දුව ඇදී කුමාර ධර්මසිතා වේගෙන් පැමිණියා පන්දුව වැක් ගන්නට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 97යි මේ ඇවෙන්නේ 20 වන පන්දු ඕවරේ සෑහෙන සාර්ථක පිටි හරඹයක් ලකුණු ලබා ගැනීම 5කට පමණ සාමාන්‍ය වේගයේ පවත්වාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු පිටිකරුවන් සිම්බාබ්වේ පිලේ. දෙවට පැමිණ පාරක් එල්ලකේ සාර්ථක පන්දු රැකීමක් ගුවන් කල්පගේගෙන් පන්දුව ඔහුගෙන් ඇත්වි ගියා නම් නියත වශයෙන්ම ලකුණක් හෝ දෙකක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ වැළැක්වුවා ගුවන් කල්පගේ මේ පන්දු රැක ගැනීමෙන්. ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කරන්න එවරත් උත්සාහය අසාර්ථක වෙනවා. බොදාගෙන විශේෂයෙන්ම මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට පරාජය දීමට තිබෙන අකමැත්ත විය හැකි ඔවුන්ගේ මනස මෙහෙවන සාධකය නැත්නම් මොටිවේටිං ෆැක්ටර් මාරේ ගුඩ්වින් ඉතා මැනවින් ලකුණු අතර සිටිනවා. ඔබ දකිනවා මේ ඔහුගේ ලකුණු සටහන දෙකක් 70ක් 73ක් 39ක් එකක් 111ක් ඒ ආදී වශයෙන් සිය ඉනිම පුරා ඔෆ් රයිට් පාර ලොං ඔෆ් කලාපේට ඒ සමගම දංකැවීමක් අප දකින මේ තනතිදී මම හිතන්නේ පෝල් ස්ට්‍රැන්ග් සහ විටල් ඇන්ඩ් විටල් කැමැතින් සිටිනවා. ඇති මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව මේ දංකැවීම උපයෝගී කරගන්නට ඉතින් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි අවශ්‍ය. එයත් ඉටු කරන ආකාරයක් සිම්බාබ්වේ පිළිවෙතින් අප දකින්නේ. විසිවන ඕවරේ අවසානයි එක් කඩුලක ලකුණු 98යි සිම්බාබ්වේ පිළ. මැනවින් ලකුණු රැස් කරමින් ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු රැස් කරමින් සිටි අවස්ථාවේදී කල්පගේ පන්දුවකට ස්වීප් එකක් කෙල ගන්නට ගොස් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානයේ උඩ පන්දුව රැක්ගත් ආවිෂ්ක ගුණවර්ධන දැවි ගියා ලකුණු 43කට. ඒ අවස්ථාවේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 82යි. කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ ස්ක්වයර් කට්ටක් එල්ල කළේ කල්පගේ වෙතට පන්දුව ඇදී ගිය ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අසාර්ථක නැවත භාගදීමක් නිසි කිසිම අවශ්‍යකමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී එවැනි ලෙස පන්දුව නැවත එල්ල කිරීම ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ස්ථානයේ සිට කල්පගේ පන්දුව රැකමින් අනවශ්‍ය ලෙස පන්දුව නැවත එල්ල කළා. සාර්ථක නැවත භාගදීමක් නොවේ. එක ලකුණක් අයත් වෙනවා සිම්බාබ්වේ පිළට. නවීඩ් නවාස් බේද අප දකින්නේ ඔහුත් ප්‍රථම තරගයට සහභාගී වන්නේ සිය එක් දින ජීවිතේ. නායක සනත් ජයසූරිය අද දිනේ නායකත්වයේ දරන්නේ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් දී ඔහු පන්දු රකින්නේ. ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කල්පගේ එවරක් ඉතා සැනින් පන්දු වෙත පැමිණෙනවා. පන්දුවක් ඉතා මැනවින්
backward drive para dips super cow වෙත ලකුණු දෙකක් කරා පාසුවේම අවස්ථාවේ අතරතුර ලකුණු දෙකක් එක් කරගෙන ලකුණු සේවාර්ථ වෙනවා සිම්බාබ්වේ පිළේ 101යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව එක් කඩුලකට ෆ්ලවර් මේ වන විට ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පුෂ්ප කුමාර එතරම් වේගෙන් පන්දුවේ දිවා නොඅවත් නැවත භාගදීම තා වේගයෙන් සිදු වුණා. නැවතත් ස්වීප් භාග ඩීප් ස්ක්වෑලෙක් ස්ථානයේ සජීව සිටිනවා ඩීප් ස්ක්වෑලෙක්. සිට එක ලකුණකට පමණක් සීමා වෙනවා සිම්බාබ්වේ පිළේ. සනත් ජයසූරිය පිටුවා ලකුණු සිම්බාබ්වේ පිළ ලකුණු 100 ලබා ගැනීම සඳහා පන්දු 129යි විනාඩි 84යි එක කඩුල්ලයි. මම හිතන්නේ මේදී මේට කලින් තරඟ වලට වඩා මම හිතන්නේ කඩලු බිඳ වැටීම අඩු පමණ පෙනී යනවා මෙම ඉනිමේදී සිම්බාබ්වේ පිළේ කඩුල්ල පමණයි මේ වන විට දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. The pass in mid of Kalapin, long of Kalapin with Pandu. May Avishka Gunawardene ut Simangal තරගයට සහභාගී වෙන්නේ සියමංගල උඩ පන්දු ලබාගෙන සමත් වුණා 103යි එක් කඩුල්ලකට ඕවර 21ක් අවසානයේ. කුල් ලබා ගැනීම තව වේගෙන් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙල්ලක පහක් කල්පගේ අසලින්ම වාගේ උඩ පන්දුව ඇදී ගියේ. නමුත් කල්පගේ අත අසලින්ම වාගේ නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක් ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක වේගෙන් පන්දුව ඇදී ගිය නිසා. යෝගු චන්දන කවගේ ස්වීප් පාර කෙලිම මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වයර් අතරින් හතරේ සීමාව වෙත ඉතා මැනවින් පිට හසුරුවනවා ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 108ක් බවට පත් වෙනවා එක් කඩුල්ලක. මීට කලින් එල්ල කළ ස්වීප් පහවල් බොහෝ විට බොහෝ උත්සාහ ගත්තේ ස්ක්වයර් දිශාවට පන්දු එල්ල කරන්න. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඊට වඩා හාත්පසම වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරමින් ස්ක්වයර් සහ මිඩ් විකට් අතරින් පන්දු එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගැනීමේදී සාර්ථකව ඒ පන්දුට පහ එල්ලවන බව පෙනී යනවා. දංකෑම බොහෝ විට තරම් විශාල වශයෙන් සිදු නොවන නිසා කල්පගේ අතත් සමග කෙලින් පන්දු යොමු කිරීමක්. ඉතින් මේ නිසා මේ ක්‍රමය සමහර විට සාර්ථක වන්නට පුළුවන් මිඩ් විකට් දිශට පන්දුව ස්වීප් පහ එල්ල කර උත්සාහ ගැනීම. වඩා කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ස්වීප් පාර සඳහා පෙළඹවා ගන්නට. මේ නමුත් ඉල්ලීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කේම් සමරසිංහ විනිශ්චයකරු ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම නිසා වන්නට ඕනේ දෙවි යාමකට කඩළු මුවක් මේ වාදයට හසු කරන්නට අපහසු. නැවතත් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 35යි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් නොදෙවි. මෙතෙක් හතරේ පහරවල් පහක් එල්ල කොට තිබෙන බව අශෝක චන්ද්‍රසේකර අපට ලකුණු සඳහන් කරනවා. ස්තුතියි අශෝක. හතරේ පහරවල් පහක් පන්දු 59කදී ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ගේ මෙදස්කම මාරිකුඩ්ගේ ලකුණු 16ක් පන්දු 18කදී ඉතින් ඉක්මනින් ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නේ නැත්නම් ලකුණු ලබාගෙන වේගයේ මේ වෙන විට ලකුණු 5ක පමණ වේගයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර ස්ථානගත කිරීම long on කලාපයට එක ලකුණක්. වචන මේදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම තම සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ ගැනීම මම හිතන වැදගත් වෙනවා. මේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ එල්ලය නැත්නම් ඉලක්කය අඩාල කිරීම අදහසින් තම සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණීම ඒක සාමාන්‍ය දක්ෂ පිටිකරුගේ හොඳ ගුණයක් නැත්නම් අවශ්‍ය දෙයක්. මේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ දඟපන්දු යවන්නන්ට පහක එල්ල කරන්න උත්සාහ ගැනීම. ඉක්ුත්තෝරේ අවසානයේදී උන් ඉදිරියට පැමිණ කතා වුණේ මේ තමයි මම හිතන්නේ. මේ සමගින් ඕවරේ අවසන් වන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 22 වන ඕවරේ අවසානයේදී 109 එක් කවුඩරකට සිම්බාබ්වේ පිට. සාගතයේදී ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා අවස්ථානයේ සිට කල්පගේ තම මැනවින් පන්දුවක ලකුණු දෙකක් අඩාල කළා. නොමැති කළා මම හිතන්නේ. සිම්බාබ්වේ පිළ වෙනුවෙන් තමත් මැනවින් පන්දුවක් මෙන් කල්පගේ. සනත් ජයසූරිය වර්ෂීප් පාර ආනල් පැමිණ ඉතා එක්මනින් ලකුණු දෙකක් සඳහා තිබුණු අවස්ථාව ලකුණු සීමා කරන හොඳ පන්දු ලැබීමක් ඈත පිට සිට ආනල් වෙතින් 110 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව එක් කඩුල්ලකට පන්දු කතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අපට දක්ිත පිළිවන් වේවිද මේ 110ක් එක් කඩුල්ලකට 23 වන ඕවරේදී තිබේදී. වදින කඩළු වැටීමයි බොහෝ විට සිම්බාබ්වේ පිළේ මීට කලින් තරගවලදී සිදු වුණේ. සාවක අවස්ථාවන්වල සිටියත් අවසානයේදී අනවශ්‍ය අවස්ථාවන්වලදී කඩළු වැටීම නිසා සිම්බාබ්වේ පිළ ලකුණු 225කට අඩුවෙන් සීමා වුණා. නමුත් නැවතත් ස්වීප් පාර ඩීප් ස්ක්වයර් ස්ථානයේ පන්දු යදියන්නේ සජීවයි එම ස්ථානයේ ලකුණු 111යි. ඉතින් මම හිතන්නේ 225කට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කඩළු වැටීම අපි දුටුවා සිම්බාබ්වේ පිළ බොහෝ අවස්ථාවල සිදු වුණා. 111 සාමාන්‍යයෙන් එකම එකේ වහතරයි 111 එක කඩුල්ලකට.
හොඳ පන්දුවක්. නමුත් වේගයෙන් යොමු කළත් මිඩ් විකට් දෙසට පන්දුව යොමු කරමින් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 112න් ඉවත් වෙනවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ ලකුණත් 112ක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒකම ජාන්ත මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන මේ අවස්ථාවේදී පන්දු වැකීම ඉතත් උසස් ගණයේ තියෙන්නට ඕනේ. මොකද ඊටමත් උමනාවෙන් පන්දු වැකීම කළ හැකි නිසා මේ පිටකවන්ට මතන හොඳ අභියෝගයක් සිය ප්‍රථම තරගයේ සහභාගී වෙනකොට ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යන්නට අවස්ථාවක් තිබුණොත් ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන් වශයෙන් ඔවුන්ගේ දස්කම් දක්වන්නට උන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම හිතන හොඳ අභියෝගයක් තිබෙන තරගයක් වීම වැදගත් වෙනවා මේ අවසන් තරගයේ දැන් ශ්‍රී ලංකා පිට තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන නිසා පවුරක් මෙන් කල්පකේ 112 එක් කඩුල්ලකට ඕවර් 23ක් අවසන්. Our centuries-old ancient monuments of colossal magnificence were built by our own people, the people of Sri Lanka. Feats of engineering that amazed and astounded the world. In ancient times, these monuments were built stone upon stone and strengthened with our own mortar. Today, to Grand Plan, we also welcome Salia Angam in the commentary box. Good morning, Salia. Morning, Eric. Morning, viewers. There's a reverse sweep once again by Klaas, so the Zimbabwean batsman showing they like to play the reverse sweep. That's a brave stroke there, quite a daring one. Just 3 fielders on the offside, Kapage swing it in. Quite lucky to get a bat on that one. Clever shot. This time down the track, didn't quite get hold of it. Out to mid-wicket where Jayasuriya, the captain, fields. Zimbabwe's off to a very good start indeed. Kapage, the only bowler to really come and make any impression and slow this flow of runs. Wait for the real sweep once again, takes it on the pad but outside the off stump. So Kapage sticking to that very good line, provoking that stroke from Flower. Going to be slightly innovative there. This time he pulls it round towards deep backwards square leg. Avishka Gunawardene the fielder, and he picks up one more run. So the more orthodox sweep shot, slightly lofted right in the vacant area, just one. They haven't been tied down or restricted in the run making. It's been coming on a regular basis. And Goodwin drives on the onside, straight to long on. End of the over, and Zimbabwe 114 for 1. Batted extremely well during this series, out for 18. அடித்து ஆடப்படுகிறது என்றாலும் ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 24 ஓவர்கள் 2 பந்து வீச்சுகள். ஆட்டமிழந்த வீரர் மறை குட்வின் 18 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். இன்று இந்த தேசிய அணியை தலைமை தாங்கும் சனத் ஜெயசூரிய விக்கெட்டை கைப்பற்றி இருக்கிறார். அவர் வீசிய பந்து வீச்சை அடித்தபோது உப்புல் சந்திரனிடம் பிடிகொடுத்து 18 ஓட்டங்களோடு மறை குட்வின் ஆட்டமிழந்தார். மற்றும் ஒரு பந்து வீசப்படுகிறது, மீண்டும் தடுத்து ஆடப்படுகிறது, ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. 115 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட் நஷ்டத்திற்கு 24 ஓவர்கள் 3 பந்து வீச்சுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. ஆரம்ப துடுப்பாட்டக்காரராக வந்த கிராண்ட் ஃபிளவர் 39 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழக்காத ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவரோடு இணைந்து ஆடுவதற்கு வந்திருக்கும் வீரர் அவருடைய சகோதரர் ஆண்டி ஃபிளவர், விக்கெட் காப்பாளர், ஒரு ஓட்டம் பெற்றிருக்கிறார். இதோ அந்த ஆட்டமிழக்கும் முறை மற்றும் ஒரு திசையிலே களி திசையிலே பந்து தடுத்துக் கொண்டிருந்த புல்சந்தனை கொடியெடுக்கிறார். தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்கு சகோதரன் எரிக் கவுட தயாராக இருக்கிறார். So thank you, Raja, and the Flower brothers in the middle. Zimbabwe on 116 for 2. The wicket was required by Sri Lanka. The dependable Jayasuriya getting the second wicket. The only way you can stall the Zimbabwean batsmen who've been having a sort of free flow during the first 2 sessions.
Played nicely by Andy Flower on the onside. And Avishka Gunawardene coming to do the fielding from the long on boundary. Played gently on the onside, and this time Ground Flower picks up 1 run. And that's the end of Jayasuriya's over. Zimbabwe 118 for 2. මේ තියෙන්නේ අපූර්ව දිලිසෙන පෙනුමක් බැලු බැල්මටම ටියුලක්ස් වත්. So one more to Ground Flower, and Zimbabwe must be looking at about 270-280 today, Salia? Yes, the runs have been coming through very neatly and tightly for the Zimbabweans. No sort of a hurry. They've been able to get a flow of runs without taking much risk. The wicket looks perfect, outfield lovely, quite fast, and to be looking at 250 plus at least. So Jayasuriya making some adjustments to the field, along with Kalpage. Moves Naveed Nawaz in a few paces on the offside. He's at backward point. There's a short third man as well. Kalpage been bowling very tightly indeed, not giving much room. Coming around the wicket to the left-hander. This time Andy Flower sweeps down to deep bat with square leg. Arnold the fielder, and he picks up 1 more run. So Arnold coming to the Sri Lankan side for this one-day game, the first one international for him. And he made a good 153 not out for the NCC over the weekend against the Colts. Pushed gently out to the offside. So the singles are there for the asking. Big gaps in the field. Yes, with Arnold, quite a few debutants on today's game. Avishka Gunawardene. And Naveed Nawaz in as well, Eric. So they're giving the opportunity for the youngsters to really get an opportunity to get there and get that, show their ability against this Zimbabweans who haven't been really a match for the first side. Yes, of course, the Zimbabweans were getting better all the time. After the first test in Kandy, went down very tamely, but came back very strong in the second test match. And in 2 one-days before this, they didn't have enough runs on the board to put the Sri Lankans under pressure. Can Jayasuriya been given the responsibility of being captain? So Ground Flower plays out to a long on for the single, and the Zimbabwe batsmen quite content on picking up the singles. And that's the end of Kalpage's over, 122 for 2. ජපන් තාක්ෂණයෙන් ටන්ස්ටන් කාබයිඩ් බෝලයක් සහ තීන්ත සංයෝජනය කොට ලිවීම සඳහාම ඔබ දෑතට පත් කළ ඔරෙක්ස් සිල්වර් ස්ටාර් සහ දේදුණු පෑන්. Pick this cap. So guided it down to the backward square region. Taking it with the angle, didn't go through with it. Bit of spin for Jayasuriya. Again flicked on the onside between mid-wicket and mid-on. Down to deep mid-wicket for the single. So as the Zimbabweans finish this tour, the England A team is also here, captained by Nick Knight. And the game with the both Presidents 11 going on to Pisara Stadium, and Salia, a good opportunity for all the young hopefuls of Sri Lanka to do well against the England A team.
Yes, there's been a void of cricket. There's been really no opportunity for the answer. Good single indeed there. Kalpage quickly onto that one, not being able to prevent the single. Singles have been coming quite regularly for the Zimbabweans, being able to rotate the strike, not putting pressure on themselves. Yes, it's a very good side indeed. Quite a few test players in the England A side. Very good opportunities for all the youngsters who really missed out on big-time cricket. Again played on the onside to Gunawardene, the batsman through for the single. The Sri Lankan under-19 side out in South Africa with the World Cup. With the A side coming here, England A team, 3 test matches, 2 4-day matches, and 3 one-day games. There'll be a lot of cricket for the second string. So goes on the one knee and sweeps down past square leg umpire for Arnold to field, and Zimbabwe 128 for 2. And the last ball of Jayasuriya is over coming up. Opportunities also for some of the top players who haven't really been in form. Get an opportunity to play against the England A side. So good delivery in the last one. A dot ball from Jayasuriya into the over, 128 for 2. Nipolak enable emulsion tinta සහ flow paint. Comfort and stability. Good traction and durability. Exceptional performance in all driving conditions. Responsive braking. GT tires, one of a kind. අපට ඉටු කර දෙන්නට Pattern National Bankuවෙන් සෞභාග්‍යය අවම මාසික තැන්පතුව රුපියල් 100යි වසර 5කදී සෞභාග්‍යයෙන් උතුරා යන ගිණුමක් Pattern National Bankuවෙන් සෞභාග්‍යය නිසි කලට අතමිට සරු කරයි. So as we come back, the run rate 4.74, little discussion between the captain and some of the senior members of the team whether Kalpage should continue and bowl his 10 overs out or bring in Upul Chandana. So Kalpage will continue. In the yard for a while, short of Jayasuriya. Trying to work that down towards the vacant square leg region. Not being able to really the extra pounce there. Undoing him on that occasion. Top of the bat. Plays it to backward square leg and picks up one more run. That takes the ground cloud to 48. Also Jayasuriya may be looking at just keeping 2 overs. It'll be his 8th over for Kalpage. And bringing 2 somewhere around the 40s. So Kalpage has got 1 maiden over in his previous 7 overs. 1 for 22, now in his 8th over. On the back foot, thumps it to Avishka Gunawardene at a wide gully. Kalpage continuing his good work. Oh, really well during this period when the Zimbabweans are looking to break free, being able to come and restrict the run scoring with some very good bowling indeed. Angle, bit of turn for him, middle and off region, not much room for Andy Flower. Going for the speed, doesn't get hold of it. Nevertheless, the ground flowers down the track list for the single leg by called by umpire T.M. Samarasinghe.
Slightly quicker delivery by Kalpage, changing his flight, changing his speed of deliveries. Full face to the bat, down to long on, picks up the single, takes him on to 49, and that's the end of Kalpage's over. Zimbabwe 131 for 2. And Grant Flower will be looking for his half century here, out for 2 in the second one day at the R. Premadasa Stadium. Chandana, who's been bowling well in the one-day matches, has really made an impression with the bowling. This one, very quick delivery outside the off-stump, wide call by umpire Peter Manuel. Bit of spin as well for him there. Really coming down fast on that. Bit of bounce and spin. Good collection by Kaluvitarna. Time he sweeps and picks up one, and that brings up Grant Flower's 50. So a good half century from Grant Flower. He's on 50. Zimbabwe 133 for 2. Yes, laying the platform for a really big score. Grant Flower should be looking to be there in the 40 overs onwards, so really try and motor it through and hold the batting so they can really look at something like 250 plus. On the onside, didn't get hold of it. Chandana getting a bit of noticeable spin there. Pitch and turn, almost. This time works it to the left of Kalpage and picks up one more run. So Zimbabweans happy to keep the strike rotating, picking up the singles. Good bit of feeling there. Short and wide. Really not being able to get hold of that one. Jayasuriya in the cover region. Very good effort indeed. So work down backward of spare for the singles. In fact, scoreboard now shows Grant Flower 50. He was 50 the run before. He's now 51. So error on the scoreboard. Yep, singles are coming quite regularly for them. Rotation of strike. So wide called again by umpire Peter Manuel. So Liverpool has some problems. Bowled the left-hand, right-hand combination and his first over. Yes, has to adjust the line for the right-hander. Appreciable spin for him. Ryan out light. This one nicely played by Grant Flower to mid-wicket. And a good bit of fielding by Russell there. The batsmen come back for a couple. And that's the end of Upul Chandana's first over. Zimbabwe 139 for 2. Introducing new Fuji-color Superior film. Naveed coming on, replacing Ruan Kalpage, who's got 2 overs to complete his 10. Yes, not many big hits in this Zimbabwean innings, but singles coming very regularly. 4-5 singles per over, and the odd boundary would really look at them getting something about 270. We're looking at something like 5 runs per over. And with the wickets in hand, once they get to the 35 plus.
That's a short fine leg. Quick single. That's good running between the wickets. He didn't really hit it too hard. Just neatly tapped it down. Not letting the ball really go down too quickly to the fielder. The fielder had to attack it. Slightly wideish throw. The batsmen are very safe and in. So perhaps the Zimbabwe batsmen have picked on the new boys in the Sri Lankan team, putting them under pressure. Definitely pressure will be telling on these debutants. Again, gently worked on the onside for the single. This time to the right of Sanath Jayasuriya, moves a few places to his right. Get it! Come on! Again, this time, Andy Flower trying to work it with soft hands on the onside, realizing the big gaps in the field. The strategy here to get the ones to very balanced Kumar Dharmasena, holding that one slightly back. Two good deliveries by Dharmasena. He's not trying to bowl it too quick. This wicket a very good batting wicket, holding it back, making the batsman do the work. This time he got a bit of more width and pumped it past the point fielder for the single. Slightly quicker delivery by Dharmasena there. With the width, just a little bit of width, being able to play towards backward of point. Again played gently on the onside. Batsman through for the single. So 4 singles in that over, and that's 30 overs completed. Zimbabwe 143 for 2. පහසුකම් මොන පහසුකම්ද? කොට්ටාව නගරය පාසල් දුම්රිය ස්ථාන බැංකු බස් සේවාවන් සුපිරි වෙළඳ සැල් මේ හැම දෙයක්ම ඔබේ පහසුව සඳහායි ක්‍රිස්ටල් ටෙරස් කොට්ටාව මෙම් කොටස් දැන් ඉඩමේ දිවිකිනේ විමසීම් ෆිනන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ටි සමාගම දුරකථනය 078 So the Manhattan chart with Zimbabwe 143 for 2, and time for a change in the commentary. To pick up the commentary in single, it will be Bandul Warnapura with him, Jayanta Veerasinha. Thank you, Eric. ඉතින් මේ අවස්ථාවන විට ඊට මැනවින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අප දකිනවා මේ පිටිකරුවන් අතර සිම්බාබ්වේ පිළ මෙවත සංචාරයේ ප්‍රථම වතාවට නැත්නම් අවසන් තරඟයේදී ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වුම් කරන ආකාරයක් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මේ එක් ලකුණක් කරා යව අවස්ථාවේදී පන්දුව ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නිසි අයුරින් ලැබුණා නම් බොහෝ විට ඊටම අවදානම් අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්නේ පිටිකරුවා 144 කණ්ඩු දෙකකට සෑහෙන පින්නයක් ගොඩවනවා පන්දු රකින්නන්ට මේ පිටිකරුවා දෙදෙනාම අපි දුටුවා බොහෝ අවස්ථාවලදී සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් කෙටි ලකුණු ඉක්මන ලකුණු ලබා ගත්තා. පන්දුව කෙලින්ම පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට පැමිණියත් ඔවුන් එක එල්ලේ තම සීමාවන් වෙත දිව ගියා. මේ නිසා සෑහෙන පින්නයක් ලක් වෙනවා පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන්ට. ඊට කලින් රස්ලාන් ලකින් නියම එල්ලයක් අපි දුටුවේ නැහැ. පන්දු නැවත භාග දෙන අවස්ථාවේදී බොහෝ විට පන්දු රකින්නන්ට මෙවැනි පීඩනයක් එල්ල වෙන අවස්ථාවේදී පන්දු හරියට දැක ගැනීමත් නැවත භාග දීමත් අඩුපාඩු සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ පීඩනයේදීම සෑහෙන වැදගත් කෙටි ලකුණු ලබා ගන්න විට ස්වීප් පහක් සාමාන්‍ය ස්වීප් පහක් අපි දුටුවා කීපයක්ම රිවර්ස් ස්වීප් පහක් වල එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් විශේෂයෙන්ම ලකුණු 144යි කඩලු 2යි සිම්බාබ්වේ පිළ. ඇන්ඩි ස්ථානගත කිරීම ඉතා මැනවින් මිඩ් විකට් කලාපයට සුකුමාර පන්දු වෙත 11 ලකුණු එක් කරගත්තේ ඇන්ඩි ෆ්ලවර් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 145යි කඩලු 2කට.
පන්දු යවන්නන්ටත් මදක් අපහසුයි. වමතින් සහ දකුණතින් පිට හසු වන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම. මද වශයෙන් ලංකාවමකුත් අපි දකිනවා දකුණත් පන්දු යවන්නට පන්දු යවන විට නැවතත් ස්වීප් පහක්. නමුත් පන්දු යන කෙලින්ම පිටපස සිටිනවා රසල් ආනල්ඩ්. එක ලකුණකට පමණයි සීමා වන්නේ. පනස් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ඇන්ඩි ෆ්ලවර් ලකුණු 11යි 56ක් වශයෙන් ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ. යලිත් පන්දු මැනවින් ස්ථානගත කරමින් තවත් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් යන්න සමත් වුණා. 147යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩු දෙකකට ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 57ක්. ලකුණු 57ක් වයිතු ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 56ක් වශයෙන් දිස්වන්නේ. එක් ලකුණක් අඩුවෙන් ඇන්සලම් සහ ගාමිණී මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරાવી. ඔවුන් ලකුණු ස්ථාන කරන්නේ ඒ සමගින්ම ඕවරේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩු දෙකකට ලකුණු 147යි. විහාරයේ ස්ථානගත කිරීම ස්වීපර් කවවෙත පුෂ් කුමාර පන්දු රැකගන්නේ. තවත් ලකුණක් ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ට. ඇන්ඩි ෆ්ලවර් එක් කරගන්නේ තමන්ගේ 13 වන ලකුණ. එකසේ 48යි කඩලු දෙකකට 32 වන ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කුමාදානුස්සගේ පන්දුවට ඔන් රයිට් පහරක්. පන්දුව පිටවන් කලාපිට මහේල එතන 149 වැන්න ඒ සිම්බාබ්වේ පිලේ අවසන් ලකුණු සමගම 58යි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්. සෑම පන්දුවකින්ම ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා උත්සුක වෙනවා මේ ලකුණු 150 වාර්තා වෙනවා සිම්බාබ්වේ පිලේ කඩු දෙකකට. අවසන් ලකුණු සමගම පිටකරුවන් දෙදෙනෙකුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59ක් සහ ලකුණු 14ක්. ලකුණු පූර්ව දැන් සකසා තිබෙන ලකුණු 58 වශයෙන් ලකුණු 58 නිවැරදි. සුක චන්ද්‍රසේකර සඳහන් කරන ආකාරයට දැන් ලකුණු පූර්ව නිවැරදි වී තිබෙනවා. ඊළඟ පන්දුවට වයිඩ් ලොං ඔන් කලාපිට මහේල පන්දුව රැකගන්නේ තවත් ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට 151 වෙන්න ඒ ඇන්ඩි ෆ්ලවර් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් 59යි. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් අවසන් ලකුණු ලබා ගත්තේ මේ ඇන්ඩි ෆ්ලවර් වම පිටිකරු. ඒ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව 32ක් අවසන් සිම්බාබ්වේ ලකුණු 151යි කඩලු 2යි. සුව පහසුව එක ලෙසින් ලිස්සා නොයන කට්ම ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් එතරම් පීඩනයක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. මේ තමට රිසි ආකාරයට ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් අපිත් බොහෝ විට දුටුවා. මිඩ් ඔෆ් සහ ඩීප් මිඩ් ඔන් සහ මිඩ් ඔෆ් සහ මිඩ් ඔන් යන ස්ථානවලට ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානයටත් පන්දුව බොහෝ විට යොමු වන්නේ. පිට සකස් කර තිබෙන ආකාරයට සෑහෙන ඉඩස් තිබෙනවා. ඉඩ තිබෙනවා මේ කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නට. නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහක් එතරම් පිටේ නොවැදුනත් වයිඩ් ගලී දිසාවට ඉතා හැමින් පන්දුව ඇදී ගියේ. මේ නිසා ඉතා පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගන්නේ. ඒකම මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයට උද මේ රිවර්ස් ස්වීප් පහක මොවුන් සෑහෙන විශ්වාසයක් යුතුව මේ ස්වීප් පහක එල්ල කළා. මේ ක්‍රීඩා තරඟ භාගය තුළදීම අපි දුටු දෙයක්. වෙන කණ්ඩායම් වලට වඩා මේ පහක එල්ල කරන්නට විශ්වාසයක් ඇතුව එල්ල කරන බවක් අපි දුටුවේ. සීමාවෙන් ඉදිරි ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතා මැනවින් ස්ථානගත කිරීමක් ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ට ලකුණු 4කින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 157යි. තම සීවාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ මැනවින් පන්දු යවන්නාගේ හිතට ඉහළින්මයි පන්දු එල්ල කළේ. ඩීප් මිඩ් ඔෆ් සහ ඩීප් මිඩ් ඔන් ස්ථානවල පන්දු රකින්න සිටියත් සෑහෙන ඉඩසක් තියෙනවා පන්දු යවන්නාගේ හිතට ඉහළින්. එම අවසරෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්. මේ නැවතත්
ස්වීප් භාගයලකමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තම සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණීමට කිසිම බයක් සැකක් නැතුව බොහෝ අවස්ථාවලදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන් ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් උත්සාහ ගැනීම දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතා පාර දෙන අවස්ථාවේදී වැදගත් අංගයක් තමයි තම සීමාවෙන් නිසි පිළිවෙලට ඉදිරියට පැමිණීම. පන්දුව යවන්නගේ අතින් ගිලිහුණාට පසුව මේ අවසාන පන්දුව මේ පන්දුවකදී යයිමට උපුල් චන්දන සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 15ක් ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ට ලකුණු 65ක් ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර්ට මේ ඇන්ඩි මුණ දෙන්නේ උපුල් චන්දනට. දෙවන පන්දුවනේ ඕ යවන්නේ. සමගින් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වශයෙන් ස්ථානගත කරන මිඩ් විකට් කලාපයට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ලකුණක් 159 කඩලු දෙකකට එම ඕවරේ අවසන් වන 33 වන ඕවරේ අවසානයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. නමුත් මුත්‍යා මුලදීන් සමග සෑහෙන සාකච්ඡාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් නම් කිසි විස්තරයක යෙදී සිටින ආකාරය අපි දුටුවේ. 4.8යි දෙකක පමණ සාමාන්‍ය වේගය පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ. කඩලු දෙකක් පමණයි දැවී ඇත්තේ. මීට කලින් තරඟවලදී මෙවැනි ස්ථාවර ස්ථානයක සිට අපි දුටුවා බොහෝ විට ලකුණු 225කට අඩු සංඛ්‍යාවක් දැවී යනවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම මේ කඩලු බිඳ වැටීම නිසා. සනත් නැවතත් යොදාගෙන තිබෙනවා පන්දුව යෑමට 37 වෙනි පන්දුව යෑමට මේ පන්දුව හතරක් යවා එක කඩුල්ලයි ලකුණු 17යි. නැවතත් ස්වීප් භාග ස්ථානගත කරනවා නියමාකාරයට. පොයින්ට් ස්ථානයේ සිටි පන්දු රකින්නට අවසරයක් නැහැ. ඉතා මනවින් ස්ථානගත කළ ආය අවස්ථාවේදී ඇන්ඩි ෆ්ලවර් එම රිවර්ස් ස්වීප් භාග ලකුණු 4ක් ආයත වුණා. මේදී වැදගත් වන්නේ මේ රිවර්ස් ස්වීප් භාග බොහෝ විට යොමු කරන්නේ පොළව දිශාවටමයි. ඉහළට යොමු කිරීමක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සාර්ථකයට වීමට එක හේතුවක් වන්නේ එවැනි ඔබට පේන දෙපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පොළව දෙසට යොමු වෙනවා පන්දුවට වදින අවස්ථාවේදී. මත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමෙන් තමයි වැඩිම මේ රිවර්ස් ස්වීප් පාර පාවිච්චි කිරීම දකින්නේ. ඒ සමගින්ම සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ නායක අලිස්ටර් කම්බර් සහ ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් යන දෙදෙනා මේ පහරින්ම තමයි දෙවරක් දැවි ගියේ. මේ ළඟ ස්ථානගත කිරීම බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට කල්පගේ පන්දු යොමු කරද්දී කඩලු දෙකකට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 164යි. අවසන් ලකුණත් සමගම ඇන්ඩි 21යි. සම්බන්ධතාවය ලකුණු 50 විනාඩි 37කදී සෑහෙන වේගයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා මේ පිටකරුවන් දෙදෙනාම. සහෝදරයන් දෙදෙනා ඇන්ඩි ෆ්ලවර් සහ ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර්. සිම්බාබ්වේ පිළ වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හැටියටයි මොවුන් සටහන් වන්නේ. ස්ක්වයර් පහක ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් නැත්නම් ස්වීපර් කවර් ස්ථානයේ රසල් ආනල්ඩ් සිටිනවා. ඔහුගේ අතටමයි කෙලින්ම පන්දුව පැමිණේ. මේ නිසා එක ලකුණකට පමණක් සීමා වුණා. සනගගේ පන්දුව යැවීමේදී වමත් පිටිකරුට ෂෝට් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානයේ පමණයි ශ්‍රීලංක සීමාව ඇතුළත ලෙග් සයිඩ් එකේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදාගෙන තිබුණේ. දැන් ක්‍රීඩා පිටිය මඩක් වෙනස් වෙනවා. ෂෝට් පයින් ලෙග් සහ මිඩ් විකට් ස්ථානයේ පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක්. පාදයේ පැත්තේ පොයින්ට් සහ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් අනිත් ක්‍රීඩකයන් දෙන්න. නමුත් මිඩෝන් දිශාවටයි පන්දු එල්ලවන්නේ. ඊටමත් පහසුවෙන් තවත් ලකුණක් ආයත වෙනවා සිම්බාබ්වේ පිළට. අපි දුටුවා බොහෝ අවස්ථාවලදී මෙවැනි මිඩෝන් සහ මිඩෝන් දෙසට පන්දු එල්ල කරමින් තමත් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමකට උත්සාහ ගැනීමක් සාර්ථක උත්සාහයක් මේ සිම්බාබ්වේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. නමුත් වමත් සහ දකුණ පිටිකරුවන් නිසා මේ ක්‍රමය ඉතාමත් පහසු වී තිබෙනවා සිම්බාබ්වේ පිළට. ලකුණු 66ක් මුහුණ දෙන ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර්ට මේ එක් කරගන්නේ ඔහුගේ 67 වන ලකුණ 68 වන්න කරා යෑමට උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. මෙවැනි පන්දු යොමු කරන ආවිෂ්ක මේ අවස්ථාවේ බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එකේ සිට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 167යි කඩු දෙකකට. ඇන්ඩි ෆ්ලවර් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ සිටින වඩාත් පන්නත ක්‍රීඩකයින්. ඔවුන් ටෙස්ට් වරම් ලැබූ දා සිට දිගටම තාමත් කණ්ඩායම රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් මේ දෙදෙනා. එවරත් රිවර්ස් ස්වීප් පාරින් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට අවිෂ්ක පන්දු යොමු කරද්දී තවත් ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව ලකුණු දෙකක් එක්වන 169 කඩු දෙකකට 34 වන ඕවරේ අවසානයේ. බැලුම් මහර සතු මල් වේල 169යි දැන් පන්දු වෑයීමට නැවතත් උපුල් චන්දන
කලින් තරගයට වඩා දඟකෑමක් උපුල් ඡන්දයෙන් දකින්න මේ තරතිල්ලේ අද පන්දු යවන විට. නමුත් එතරම් සාර්ථක එල්ලයක් නැහැ. වයිඩ් පන්දු කීපයකට යොමු වුණා උපුල් ඡන්දන පන්දු යවන අවස්ථාවේදී පන්දු ඔබ 3යි ලකුණු 20ක් දී තිබෙනවා. සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඒ අන්තිම බල්ල විට කලින් කලින් තරගයට වඩා එතරම් සාර්ථක පන්දු යෑමක් උපුල් ගැන අපි දකින්නේ නැහැ. එවර ඉතා වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් පිටේ පිට ඇතුළත අග්‍රේ සිට ඔෆ් ස්ටම්ප් එක අසලින්ම පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණු දෙකක් කරා යන අවස්ථාව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව ලකුණු 171යි කඩු දෙකකට අවසන් ලකුණු දෙක සමගම ලකුණු 69යි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්. පිටේ ඇතුල් දාගේ වැඩි කඩු ගකින ක්‍රීඩකයාට ඔෆ් ස්ටම්ප් එක අසලින්මයි පන්දු ඇදී ගියේ. පිටේ ඇතුල් දාගේ වැඩි තමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ට. නමුත් අවසානයේ ලකුණු දෙකක් අයත් වුණා. යලිත් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාරකින් තවත් ලකුණක් එක් කරගන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 172යි කඩු දෙකකට. ෆ්ලවර්ස් සොහොරන් දෙදෙනා වඩාත්ම අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. ඔවුන් ලකුණු 215ක් ලබාගත් එක් තරගයකදී මට මතකයි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් පැමිණ අවසන් පන්දු අවසන් කඩුල්ල වෙතම නැත්නම් carried off the bat COB වශයෙන් සඳහන් කරන ආරම්භක පිතිකරු නොදැවී සිටීමේ අවස්ථාව ලබාගත් එකම ක්‍රීඩකයා සිම්බාබ්වේ පිළිත් සිටින මිඩ් විකට් කුමාර් ධර්මසේන පන්දු මැනවින් ස්ථානගත කරන බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට ඉතා පහසුවෙන් ලකුණක් මහලගේ යොමුව 173යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩු දෙකකට. ඇන්ඩි මේ වන විට ලකුණු 25ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 72ක්. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ට මේ පිටිය සකසා ඇති ආකාරය ලකුණු සටහන දෙවැරදි විය යුතුයි. ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වන්නේ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ට ලකුණු 72ක් වශයෙන් අසුක නිවැරදි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි. ඔයතේ නිවැරදි වේවි ඉක්මනින් අසුක චන්ද්‍රසේකර අපට ලකුණු සංඛ්‍යාවේදී මේ සහාය ලබා දෙනවා. නිවැරදි කිරීම බෝවෙට ඕවෙතින් 173යි කඩු දෙකකට එම ඕවරේ අවසානයේ. තල්පහේ මිතුරු සමාජයන්හි පාග සෑහෙන ඉහළ නැගීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මිඩල් ස්ටම්ප් සහ ලෙග් ස්ටම්ප් එක අතරින් පන්දුවකට රිවර්ස් සූට් භාගල ගන්න උත්සාහ ගත්තේ. සාර්ථක උනේ නැහැ. පිටේ මං හිතන්නේ කෙලවර වැඩි සෑහෙන ඉහළ නැගීමක් අපි දකින්නේ. බලමු පිටේ වැදුනාද කියලා. පිටේ වැඩි මූණේ වැඩිමක් අපි දකින්නේ. රිවර්ස් ස්වීප් භාගයේ අවස්ථාවේදී මැනවින් ස්ථානගත වෙන ෆුල් ටොස් පන්දුවක් කිසිම අපහසුතාවයකින් නැවත කෙලින්ම පිටට පැමිණි පන්දුව ලකුණු 4යි කවර් පොයින්ට් වෙතින් ඇදී ගියේ. ස්වීප් කවර් ස්ථානයේ පන්දුවක් ඉන්නේ සිටියත් පිටටම පැමිණි පන්දුව මැනවින් සෑහෙන කල්යල් බලා ඒ කියන්නේ ටයිමින් එතරම් හොඳට තිබුණා. වේගයෙන් පන්දුව ඇදී ගියා. ඒ තමයි හොඳ ස්වීප් භාගයක් සාර්ථක ලෙස එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තේ. ජයසූරිය මේ වන්නේ තමන්ගේ පන්දු යැවීමේ 6 වන පන්දුවරේ ඔහුට එරෙහිව ලකුණු ලබා දී තිබෙන ලකුණු 31ක්. ස්ථානගත කිරීම බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට තවත් ලකුණක් එක් වෙනවා. 178යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩු දෙකකට අවසන් ලකුණ ලකුණු 30යි ඇන්ඩි ෆ්ලවර්. සනත් ජයසූරියගේ ලකුණු සටහන ඕවරයකට 5.8ක් බඳු. මම හිතන්නේ මේ වැදගත් වන්නේ 5.8ක් සාමාන්‍ය වේගයේ තැන වැඩි එක්දින තරගයකදී. නමුත් මේ නිසා සාර්ථක පන්දුවීමක් හැටියට මේ වෙනුවට සලකන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සලගේ නැවත තවත් එක් ලකුණක් මේ කෙටි ලකුණු නැත්නම් එකේ ලකුණු ලබා ගැනීම නිසා සෑහෙන මන්දගාමී ස්වභාවයක් උසුලනවා මේ තරගය. මොකද ඊට විශාල පහකවල වලට යොමු වන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය ඒ එක් ලකුණු නැත්නම් එකේ ලකුණු ලබා ගැනීම වල තියෙන පහසුකම නිසා. මතර බන්දු විශේෂයෙන් මේ පහර දීමේ අවස්ථාව හුවමාරු කර ගැනීම පන්දු යවන්නාට විශිෂ්ටාවරයක් වෙත තමන්ගේ පන්දු යැවීම එල්ලේ තබා ගැනීමට අපහසු වන කරුණක් ඔබ සඳහන් කළා. කලුත් මේ දකුණත් සවමත් පිටිකරුවන් සිටින විට මේ අපහසුතාවයේ පන්දු යවන වෙත යොමු වන බව
තවත් එක ලකුණක් ඩීප් මිඩ් ඔෆ් ස්ථානයට පන්දු ඇදී යාමට සැලසුවේ 180යි කඩලු 2යි අසෝක කියන මේ අවසාන පන්දුවල යවෙන්න තිබෙන්නේ වයිට් පන්දුවක් නෝබල් පන්දුවක් නොවේ නම් ලකුණු දෙකක් අයත් වුණා ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර්ට පන්දු ඕවර් 36ක අවසානයේදී සිම්බාබ්වේ ලකුණු 182යි කඩලු 2යි. தொடர்ந்து வர்ணனைத்தர சோதரன் ஜெயந்த் நன்றி ප්‍රථම පන්දුවටම මැනවින් පහරක් එලකන ස්වීපර් කවුවෙත නවීද් නවාස් පන්දු රැකගන්නේ හොඳ යමුවක් නවීද් නවාස් වෙතින් තවත් ලකුණක් එක්වනවා ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 183යි කඩු දෙකට අවසන් ලකුණත් සමග ලකුණු 32යි ඇන්ඩි ෆ්ලවර් දවාගන්න සමත් වන පුෂ් කුමාර දෙවතාවක්ම ලකුණු 23ක් පන්දු ඔර 5යි පන්දු එකදී 4.5යි ඔහුගෙත් මේ 4.5 ඔබ දකින්නේ කොහොමද බන්දු පන්දු කිහිපයක් හොඳ පන්දු යවමින් හිටපු ගමන් එකක් දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරමයි මහිදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි වීමට හේතු වුණේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙන් නවතත් ඉදිරි පාදයේ වයිට් වීමක් පුෂ් කුමාර කලින් දීපු ඒ එල්ලය මේ තරඟදී අපි දීපුවේ නැහැ ඒකම පාදයේ පැත්තට වයිට් පන්දු කිහිපයක් යොමු කළා පුෂ්ප කුමාර ලකුණු ලබා ගැනීමට පුළුවන් දුර්වල පන්දු කීපයකට අතරමඟදී යොමු කිරීමයි මෙදී ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි වීමට හේතු වෙ තිබෙන්නේ. මේ රසල් ආනල් මිඩෝන් සිට වයිඩ් මිඩෝන් සිට පන්දුවක් ගත්තේ තමත් හොඳ වේගයෙන් පන්දුවක්. ඉතින් හොඳින් කෙලින්ම පන්දුව එක එල්ලයක් ගන්නට ලැබුණේ නැති වුණත් සෑහෙන හොඳින් පන්දුවක් කිමින් එක ලකුණට පමණක් සීමා කළා සිම්බාබ්වේ ලකුණු ලබා ගැනීම. ලකුණු 32ක් ලබාගෙන ඒ වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහර උදව්දුටුවා මැනවින් පන්දුව එය ස්ථානගත කිරීම ඉතා මැනවින් තවත් ලකුණු 4ක් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36ක් බවට පත්වනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 188යි කඩු 2ක මිඩෝෆ් සහ මිඩෝන් යන ක්‍රීඩකයන් යාවතී සීමාවේ ඇතුළත සිටින්නේ මේ අවසරයෙන් ඇන්ඩි ෆ්ලවර් ඉහළින් එල්ල කළා ඉදිරියට පැවතුන පන්දුවක් නමුත් මෙහිදී පන්දුව හරියට තෝරා ගැනීම වැදගත් වුණා. සීමාවෙන් අඩියක් පමණ ඉදිරියට පැමිණයි පන්දුවට පහර එල්ල කළේ. ඉතා මැනවින් ස්ථානගත කිරීමක්. වරත් ට්‍රික් කිරීම ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්ත කලෝ නමුත් පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවට තවත් ලකුණු 4ක් ඒ අනුව ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40ක් බවට පත් වන විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 192යි කඩලු 2ක. නැවතත් පුෂ්ප කුමාරගෙන් පාදයේ නැත්නම් ලෙග් ස්ටම්ප් එකට එල්ල වුණ පන්දුවක් මැනවින් ග්ලාස් කිරීමක් කළා. පන්දුව ඉහළින් ඇදී ගියත් පළ විතානට අවස්ථාවක් නැහැ. සෑහෙන දුරින් ඔහුට වඩා පන්දුව ඇදී ගියේ. මේ නිසා වේගෙන් ඇදී ගිය පන්දුවට ඩීප් ෆයින් ලෙග් ස්ථානයේ සිට ක්‍රීඩකයාටත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ රැග් ගැනීමට. ලකුණු 4යි. අදහස පැහැදිලි යන්නේ ෆ්ලවර්ගේ කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කරන්නට මීට කලින් කීපවතාවක්ම ඇන්ඩි ෆ්ලවර් දාවාගත්ත පුෂ්ප කුමාර මානසික වශයෙන් මෙයත් බලපාන්නට ඇති. මෙවර ඩීප් විඩෝන් වෙත අවිෂ්ක ගුණවර්ධන එතන 193යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 2කට බත් විශේෂයෙන්ම කිසියම් පන්දු යවන්න කීපවතාවක් තමයි කවුරු ලබාගත් විට ඔහුගේ මනස ඉතා ඉක්මනින් පහළට ගෙනීම සඳහා ඔහුට ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රියාත්මක වීම සාමාන්‍ය සමහර පිටිකරුවන් වෙත අපි දකිනවා. මෙහිදී අපි සැලකිය යුතුයි ඇන්ඩි ෆ්ලවර් මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ගේ කඩල දවාගත්ත පුෂ්ප කුමාර නමුත් දැන් පන්දුව උපය නොමැති අවස්ථාවක නැත්නම් පන්දු යවීමේදී පුෂ්ප කුමාර මේ පන්දුවේදී ලකුණු ලබා තිබෙන පිළිවෙල අවසාන පන්දු යෑමට තිබෙන්නේ ෂොට් කවර් පොයින්ට් පන්දු යොමු කරන ලකුණක් ලබා ගත්තා 37 වන පන්දුවේ අවසන් ලකුණු 194යි කඩලු 2යි සිම්බාබ්වේ පිළ. හරිම බඩේ මොන හරි කමුද? යංකෝ ගෙදර තියෙන රස කෑමක්.
ආවිෂා අදලත් ඉවරයි. නැතුව ක්‍රෙස්ට් චයිනීස් රෝල් හිටපු ගමන් හැදුවා හදපු ගමන් කෑවා. චිකන් මාළු හා එළවලු වර්ග වලින් ක්‍රෙස්ට් චයිනීස් රෝල්ස්. හිටපු ගමන් හැදුවා හදපු ගමන් කෑවා. සාමාන්‍ය වේගය 5.24 මේ වේගයේ අනුව ලකුණු 250ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි. සිම්බාබ්වේ පිළ කඩලු නොවැටි ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණොත් නමුත් බොහෝ විට අපි දකිනවා කඩලු කීපයක් දැවී ගියොත් මේ වේගය අඩු කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිළට. කල්පගේ කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. එක කඩලක් දවාගත් කල්පගේ පන්දු ඕවර් 8යි ලකුණු 23යි එක කඩුල්ලයි. ඉතින් වැදගත් වන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ලකුණු දී තිබෙන දත්තයන් 2.9 කියලා සඳහන් වුණේ බව. දවාගත්තේ ක්‍රිෂාඩ්ගේ කඩුල්ල ලකුණු 43ක් ලබා ගැනීමෙන් ඔහු පිටින් ඉවත් කළා. පළවෙනි කඩුල්ල ලකුණු 82 දී දෙවෙනි කඩුල්ල ලකුණු 114 දී දැන් සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 194 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ඉතා පහසුවෙන් ලබාගත් එක් ලකුණක්. සෑහෙන ඉඩ තිබෙනවා හිඩස් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියේදී පාදයේ පැත්තේ හතරේ යාව සීමාවේ ඇතුළත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ඔෆ්සයිඩ් එකේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි මේ රොයිචකාව ටීම් සමසිංහ සාමාන්‍ය වේග 2.9 ඉතාමත් හොඳ සාමාන්‍ය ලකුණු දීමේ තත්ත්වයක් පන්දු ඕවර් එකකදී මම වැදගත් වන්නේ බොහෝ විට කඩළු වලට වඩා දී තිබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය එක් දින තරඟවලදී බොහෝ විට සලකා බැලීමක් සිදුවන්නේ. කඩළු සලකා නොබලනවා නෙවෙයි නමුත් වැඩි වශයෙන් සලකා බලන්නේ ලකුණු දී තිබෙන ප්‍රමාණය පන්දු ඕවර් එකට. අද කුමාර ධර්මසේන ඕවර් 7කදී ලකුණු 31ක් ලබා දී තිබුණා. ඔබට මතක ඇති ඉදිකුත් තරගයේදී ඕවර් 10ක් කෙව ලකුණු 28කට 2.8යි ඔහු ඒ තරගයේදී තිබුණේ. මේ අනුව මේ පන්දු යවන්නන්ගෙන් අද වඩා හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා කල්පගේ. කුමාර ධර්මසේනට එරෙහිව 4.4ක වේගයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඒක ඕවර් එකකට. ස්වීපර් කවර් දෙසට පන්දුව එල්ල ක්‍රමෙන් ලකුණක් ලබාගත් ඇන්ඩි ෆ්ලවර්. ඒකම ජයන්ත සඳහන් කළ යුතුයි මේ කණ්ඩායමේ බොහෝ අය පළවෙනි වතාවටයි එකට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙයත් බොහෝ විට බලපානවා කණ්ඩායම හැගීම කණ්ඩායමේ තත්ත්වය නැත්නම් එකිනෙකාගේ අදහස් දැන ගැනීමට කාලයක් ගත වෙනවා. මේ නිසා බොහෝ විට එකට ක්‍රීඩා කළාට පසුව කාලයකට පසුවයි ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන්නේ. නමුත් අද අපි නව මුහුණු කීපයක් දකින නිසා ශ්‍රී ලංකා පිළේ මේ විශ්වාසය තාම ගොඩනැගී නැති බවයි පෙනියන්නේ. පන්දු යවන්නන්ට පන්දු රකින ආකාරය පන්දු පීඨය සකස් කරන තිබෙන ආකාරය ගැන ඒ විශ්වාසය ඇතිවන්නට ටික කාලයක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි එකට. මේ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණියත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පාදයේ වැඩි ආවරණය වැඩි ඉහළ ගොස් ක්‍රීඩා තන තිල්ලෙම පිටිය පන්දුව වැටෙන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 196ක් කඩලු 2කට ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් පන්දුව 106කදී ලකුණු 76ක් 4 පහරවල් 6ක් තමයි මේ පිටිය සකස් කර තිබෙන ආකාරයේ deep mid wicket deep backward square leg short mid wicket සහ backward square leg ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීම මේ දෙදෙනාම අතරින් deep square leg වෙත මාර ජයවර්ධන හිතා මැනවින් පැමිණෙන ආවිෂ්කට කල්මත්තෙන් තා එක්මන් ඔහු පිටියේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙන මොර 197යි කඩු දෙකකට දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙන ලකුණු 42ක් ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ට ලකුණු 77ක් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ට. ජාතේ සමගව ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් 4 පහවල් 6ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේන් පින යනවා 4 විශාල පහවල් වලට වඩා උන් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම උත්සාහ ගැනීමක් ඒ සාර්ථකත්වයක් පෙනී යනවා. මේ ලකුණු 77ක් ලබාගෙන තිබෙන අවස්ථාවේදී ඊට ඇතුළත් වී තිබෙන්නේ 4 පහවල් 6ක් පමණයි. තවත් ලකුණක් ආයත් වුණේ ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ට 198යි කඩලු 2යි. ඇන්ඩි ෆ්ලවර් මා හිතන්නේ 4 පහවල් ඇන්ඩි ෆ්ලවර් 4 පහවල් 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ ලකුණු 43ට දින ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ගේ අදහස පැහැදිලි. කෙටි ලකුණු 1 ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් පිටිය රැඳී සිටීමටයි ඔහුගේ උත්සාහය. පහසුවෙන් ලකුණක් කරා යන්නට අවස්ථාව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 199 කඩු 2කට 38 වන ඕවරේ අවසානයේ. නව උදයක හිරු රැස් වැටෙන්නේ
ලස්සන දවසක් දහසක් වැටපල කෙරුමට දිරිදෙයි ගෙන එයි big racer නව පහසක් රැවුල කරලු බව සැනකින් නැතිවි ගෙනෙයි ඔබට දින නාවිරියක් සැමදා Comfort and stability, good traction and durability, exceptional performance in all driving conditions, responsive braking, GT tires, one of a kind. වෙනිතමතුනි ඔබ එක් වෙනකොට 5.4ක වේගයක් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම රඳවාගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔබ සමග එක් වෙනවා එරික් ගවුඩ සමග රංජිත් ප්‍රනාත්. Thank you, Janta. So, Upul Chandan will continue. Zimbabwe 199 for 2, looking for a big score. 30 overs completed. This partnership between the Flower brothers certainly blossoming out. Both players batting very intelligently, picking the singles. And have been virtually toying around with the Sri Lankan bowlers and fielders, picking up runs at will. It's been a very relaxed pair of batsmen, very composed. Unlike in the first one doing 2 one-day internationals. So the partnership now 86 runs for the third wicket in Flower brothers. How are you? That brings up the Zimbabwe 200. 200 for 2 in 154 minutes of batting, 236 balls. Zimbabweans certainly poised for a very big total. Maybe looking at 7-8 runs per over in the last 12. And sweeps this time down towards the deep backward square leg. Finds Dharmasena there and picks up one more run. Sri Lankan bowling, as I did say in the morning, has really lacked the discipline, lacked the accuracy, which one really has seen them come up with early on. This time down the track and lofts it over the top to the long off boundary. That's 4 runs. Once again, beautifully struck by Grant Flower. Grant Flower really has never been tied down to the crease, always prepared to use his feet in this innings. Once again, coming down the wicket, hitting through the line and into those vast vacant areas behind the bowler's arm. Wait for the sweep this time, takes it on the pad. Pitch 2 showing signs of wearing off. There's a lot of spin for the bowlers who really give it a hard tweak. Flipped away on the onside towards mid-wicket. With 1 run and 7 runs coming off that Upul Chandan over. 39 completed, 206 for 2. First, we proved our leadership on the test track. Now, we are proving it on roads that feel. Tip of the Sri Lankan bowlers, despite the fact that the Zimbabweans have been picking up runs, using the reverse sweep to advantage, he's maintained his composure, bowled extremely good line. And Grafla waits on that. Plays it gently out to back to square leg, picks up 1 more run, and that takes him on to 85. It's really these singles that really upsets the rhythm of a fielding side, because particularly when there is a left and right hander batting, bowlers have to change their line, change the angle, and this again means shifting the fields too. So captains have to do a lot of thinking, have to have their wits about them. Very useful partnership. A little like those Ranatunga de Silva ones. Works in the gap again between backward point and extra cover to sweeper for the single. That takes Andy Flower on to 45. The Zimbabwean batsmen quite happy pushing the single, which they're getting at with the greatest of ease. And whenever the ball's been given air or width, they're quite prepared to punish it.
and pick the big boundaries. Again worked on the onside to Gunawardene, who's fielding at the back with square leg, and the batsman threw for the single very quickly. The placement of both these players around the circle have been very good. Just turning the wrists around, a little like what Aravinda De Silva does, or maybe Ranatunga. The Zimbabweans haven't stayed away from learning on this tour. Stand played to the short fine leg, no chance of a single. Chandana is quick. So Jayasuriya, who's captaining the Sri Lankan side in the absence of Arjun Rantunga. Sweeps this time, sweeps well down to deep back with square leg. They pick up just a single. Naveed Nawaz, the fielder. Once again, that sweep very elegantly played, getting his pad right in front of the ball, hitting it down, despite the fact that he's sweeping against the spin. Elegantly played. Played out again to mid-on region. The batsman coming back for two. That could be close. The return is good, but fly is home. So 6 runs of Kalpage's last over in this innings, and Zimbabwe 212 for 2. Belum Mahara Sapumal Weda. ප්‍රධාන නගර රැසකට මැදි වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහනුවර නව මහා මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටි බැලුම් මහර සපුමල් උයන මෙම් කොටසක් මිලදීගෙන අලුත්ම මෝටර රථයක් සමග 12 මහේ යසස් තුලින් ලක්ෂ 5ක් දිනා ගන්න. දුරකථනය 072224705. ගෙදරට අමුතුක් ආවම කැමරේලක් දෙන එක අපේ පරණ සිරිතක් නේ. හාල් ගරලා, දීපඩ පිඹලා, එළවලු කපලා බත් මාල් ලෑස්ති කර ඒ කාලේ. දැන් ෆෙස්ටිවල් රයිස් තියෙනවනේ. උතුරන වතුර දාලා විනාඩි 5ක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. පැකට් වල ඇති කලමන එකතු කරලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ෆෙස්ටිවල් නූඩල්ස් වගේම ලේසි. රයිස් වර්ග 3ක්ම තියෙනවා. ෆෙස්ටිවල් රයිස්. හිතනකොට ඉදෙන බත. So this really is a new Upul Chandan over, and we have the pleasure of welcoming the Sri Lankan captain Arjuna Ranatunga to the commentary box. Good afternoon, Arjuna. Good afternoon. Once again, nicely played on the onside, and the Zimbabweans really have been picking up their singles quite efficiently, Arjuna. I think they have been running pretty well even in the test matches, and even in the past when we first played with them, they were very good on their running between the wickets. I think that's something we discussed, and we improved on our running between the wickets. Once again, Upul Chandana. Bit of a mix-up. But these Zimbabweans really have there is an appeal, and the square leg umpire has made reference to the third umpire. That's Upul Chandana throwing it back at the wicket-keeper, but he's well home. Yes, the Zimbabweans really have really been running well, and this is something the Sri Lankans too have developed over the last few years. Yeah, I think when we started, I think we were a little concerned about our running between the wickets, but especially at the World Cup and last 2-3 years, we have been running pretty well. I think the most important thing was cracked away. Sweep on the lawn by Jayawardene. It's like most important thing was a lot of cricketers have been playing for a long time. Or most of the top order batsmen, they have been playing cricket for a long time, and understanding have been really good. And that may be one of the reasons for success in our batting. To the 100-run partnership on. Once again, dabbed away, and it's really the good calling, and these two players
have a good understanding. Yeah, it's the most important thing in running between the wickets is calling. You have to be very positive when you call someone, and when you try to hesitate, that's where the problem starts. Doesn't really get hold of that. Into the over, 2:15 for 2. Introducing new Fuji-Color Superior film. Fuji-Color Superior brings out the best. So the crowd growing in this third one-day international. Quite a lot of interested supporters. The Sri Lankan spinners really haven't bowled in the disciplined manner we saw them in the first two one-days. Yeah, I thought they bowled pretty well in the first two games, and they have been bowling all part of the wicket, both sides of the wicket, especially the two spinners we operated in the start. Jayasuriya. Once again, nicely tucked away. Both these players have really come to terms with the wicket. They wait for the ball to come in and have been playing very late. I think it was one of the best tracks for sure. I think SSC normally they produce good one-day batting tracks, and the bowlers really have to put their heads down and try and bowl to a proper plan. Otherwise, 100% sure that they will get massacred from the top order batting. Ranplau giving still room, chipping it over the infield. Both these players looking to add momentum to this innings, and they have wickets intact. Zimbabweans really have shown improvement in this series. Yeah, I thought they started pretty badly in the test match, and then they came back pretty well in the second test. And the one days they have been not very consistent till today's game. It's really these running between wickets that have posed problems to skipper Sanath Jayasuriya, and that brings the half century of Andy Flower. He's a player with a lot of quality and has certainly been one of Zimbabwe's frontline batsmen. It was very well planned innings. I think he started pushing the single here and there, then suddenly he started getting a couple of boundaries, and to see that he has faced 52 balls for his 50. Pulled away, gets the ball on the meat of the bat. There's Avishka Gunawardene, he doesn't make it, and 4 runs. Bad misfield there by Avishka Gunawardene. The new Sri Lankan caps having a few problems adjusting themselves to the conditions of big-time cricket. Yeah, this is the first time they are playing one-day international. I think they must be in little pinch. Should give little allowance to all these young cricketers who got into the side today. Beautifully struck right in the middle of the blade, and Avishka Gunawardene overrunning the ball a bit, not getting right into position. Once again put away nicely. Jayasuriya is after it. End of the over, Zimbabwe 223 for 2. බලන්නකෝ අල්ලපු ගෙදර කැකිලි පලනවා. එහෙනම් මැච් එක දිනලා. නෑ පැතුම් බිමන දිනලා. ගෙවල් දෙකෙන් එකක් නම් කෙල්ලව දීගදේ යස්ස ඉලන්දාරියෙකුට. කාර් රටින් එකක් නම් එහෙනම් අපිටත් හොඳයි. නෙවෙයි අපි දාමු සයිට් ටිකක්. අවදිවියකට අවදිවන්න. හැටන් නැෂනල් පැතුම් බිමන 98 රුපියල් ලක්ෂ 460ක සුපිරි ත්‍යාග සපිරිවරා. So that's the manner in which the Zimbabwean scorecard or the batting has moved along.
You see the score has been mounting up with the fourth 50. Upul Chandana really has been bowling extremely well in the one-day international. Yeah, I thought both games he started pretty badly, like giving about 20-25 runs in the first 3 overs, but came back pretty well to end up taking 4 wickets in the first one and 2 wickets in the second one. And even now I think he's settling down a little bit, and he will be a player to watch in the future. Pulled away just for a single. Once again, new cap Naveed Nawaz. Leg spinners usually need a lot of exposure, a lot of bowling to get adjusted to full-time cricket. Down the wicket, nicely driven upishly. They get 2 for 8. Probably a third. Settling for 2 with Russell Arnold very quickly across. Russell Arnold has turned out, or impresses to be a very fine, committed player, isn't it, Arjuna? Yeah, he had a very good tour with Pakistan. He replaced Rosham when Rosham got injured, and I thought that he played pretty well as a newcomer. He played 2 very good innings in the 2 test matches. Flatter delivery. But once again, these Zimbabweans able to pick up the single at will. Yeah, I think these 2 players have been rotating the strike pretty well and getting dot boundaries once in 2 overs or like every over. That's where the run rate keep on getting higher and higher now. So Grant Flower nearing a well-deserved 100. Pulled away. And that beats the man on the boundary, and that brings Grant Flower's 100. What a fine innings this has been. Yeah, he has been playing pretty good, especially in the one-day games. He had 250s and another 100 in this particular game, and he has been keeping the Zimbabwe batting together. Upul Chandra dragging that one very, very short, and Grant Flower, the form is in, making no mistake. The runs continue to come for the Zimbabweans, with the Sri Lankan bowling faltering away. End of the over, Zimbabwe 233 for 2. I think we might be lost. Can you say cheese? Don't say cheese, say Konica. Say Konica. To bring on the smiles in man or beast, just say Konica. So with the Zimbabweans 233 for 2, skipper Jayasuriya has a few problems on his hands. These 2 batsmen, Arjuna, have in fact rotated the strike, and that really is the key to a good partnership. Especially being left-hand, right-hand combination, I think it take little more time for the bowlers to get adjusted. Nicely put away once again, pressurizing the fielder with the second. Decided against it. Especially the bowlers, they have to change their line when the right-hander comes, and when the left-hander comes, then very next ball. So it has created a little problem with the bowling line and length for us. Once again, very fluently played down the ground. Yes, I think the partnerships that you have been associated with, Aravind De Silva in particular, we've seen that you tend to get an equal share of the strike, and that has been the reason why the partnerships have really grown from strength to strength. Yeah, the most important thing when you bat with a top player and a person who pushes the single,
each and every ball trying to push a single, and then the odd 4 once over, like that's where the other batsman can try and rotate the strike. Pulled away, beautifully struck, and over the fielder, they elude the hands of Russell Arnold down at square leg. It's 4 runs. Russell Arnold not really judging it quite. He misjudged the shot, and the ball just falling or eluding his hands. Yeah, especially with the way they were running between the way they were running. I think Russell is keeping about 5 yards in front of the boundary line. That's where he got messed up, I suppose. So this partnership between the Flower brothers really threatening. With the score moving up to 240. Skipper Jayasuriya will have to come up with some new ideas to try and stem this flow of runs. So Sri Lankans have really not bowled on to one side of the field. I think here, especially Sanath has been having a big trouble with the bowlers, where when you set a field for the bowler, when you bowl on the other side, it's very difficult for a captain to go through, especially a 50 over. Drives down the ground, straight to mid-off. End of the over, Zimbabwe 242 for 2. நம்ம காலம் பூராம் சிமெண்ட் கலவையோட வாழ்றவங்க. சிமெண்ட் இல்லாம நமக்கு வாழ்க்கையே இல்லையே. யாரு என்ன சொன்னாலும் நாம தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து பாவிக்கிறது ருகுண சிமெண்ட். அடுத்தது மத்த நாட்டு சிமெண்ட் நம்ம நாட்டுக்கு பொருந்தும்னு யாரு கண்டது? நம்ம நாட்டுல உற்பத்தி ஆகிற நம்முடைய பொருள் ஃபேக்டரியில இருந்து எங்களுக்கு சுட சுட கிடைக்கிறதால. கட்டுற கட்டடம் எல்லாம் இன்னும் உறுதியா இருக்கிறதுனால ருகுண சிமெண்ட் நமக்கு நல்ல நம்பிக்கையானது. தேசத்தை கட்டி எழுப்பும் ருகுண சிமெண்ட் நிச்சயமாகவே எங்களது சொத்து. So 6 more overs to go, and Zimbabweans very pleased with their performance up there in the balcony. This pair looking most threatening. Yeah, I think they had a very good start, especially when they promoted Bishar to open batting with Grant Flower. And they had a pretty good start, Bishar playing a lot of shots. And I thought the 2 opening bowlers bowled pretty badly. They bowled all over the wicket and gave a lot of room to the batsmen to play their shots. We all thought that Pushpa Kumara has got his act together after those first 2 internationals, but some others seem to fall off in this game. Yeah, I think Pushpa Kumara bowled pretty well in the first 2-1, and he didn't bowl badly in this game too, but he should have bowled better, being the senior partner today. And I think Pushpa is a person who should talk to him like someone senior cricketer has to go close to him and talk to him regularly. That's where he gets a lot of confidence. Very sharp single, and the batsman gets through. That's really the key to good running, trusting one's partner, and both these players really, being brothers, certainly must be trusting each other. Yeah, they had a lot of problems earlier. They had a couple of runouts in the earlier games, especially the Ketarama game. Grant Flower got escaped in the first ball he faced, and they have been running pretty well in today's game. Dr. Gave once again on the onside, and this pair certainly getting on with it. Yes, talking about Pushpa Kumar, Arjuna, I think with the South African tour coming on, we're no doubt going to expect bouncy, quicker wickets. Sri Lankans would like to have all their seam bowlers firing on all cylinders. Chipped over the infield. Ball's going down to the extra cover boundary. Batsman picking up 2 for it. I think Pushpa will be a very important figure in the South African tour, no doubt about it, because he has pace, bounce. If he can control his line and length, I think he will be a very key bowler for us with vast backing up. And
Unfortunately for us, Nawaz is still struggling with his back injury. If he can come right before we go to South Africa, I think it will be a very strong bowling line for us. Swept away. And these Zimbabwean players certainly now toying with the Sri Lankan bowling. Cricket certainly has caught on and seen numerous new fans around. It's out. The umpire, Manuel, not interested. End of the over, Zimbabwe 247 for 2. New Dale Yogurt, Mudui, Kirisaren Anunai, Swabhavika Rasin Piripun, New Dale Yogurt, Jatyantara Vatturuවක් අනුව සෑදූ ලොව පුරාම විඳින රසය. New Dale Yogurt, Mudui, Kirisaren Anunai. More cricket, more Pepsi. I think it pitched very straight, but it going down the leg side. That's where the umpire Peter Manuel thought that it might miss a leg stump and benefit went to the batsman. Mahalaja was an extremely good pick-up there on the long off boundary. Young Mahalajavan has been showing great deal of athleticism and certainly a player of the future. I think he's one of the best young talented batsmen we have in the country. Cuts away, once again chipping over the infield, and Ifla, no doubt, showing the quality he possesses as a batsman. Yeah, coming back to Mahela, I think he's whatever the chances he has got in his cricket career, he has performed pretty well. Especially the board 11 games he has performed, and even the side games or whenever they tours, he has been performing with the bat pretty consistently. Once again, is driven on the onside, pressurizing the fielders and challenging him, getting the second in the process. So these Zimbabweans certainly mean business. Especially coming for the last 5 overs, I think they must be looking close to 300 runs, 280, 300 runs. That's where I think the non-striker take a pretty good start and try and continue the second one. Firmly struck. And the throw of Avishka Gunawardene once again going way off the mark. The young Sri Lankans certainly under heavy pressure. I think he stopped that pretty well, and the throw was very. I think it went over Sanath's head and towards the mid-wicket area. That's where he stopped a pretty good run and couldn't finish it off properly. I think it has put little pressure on the young Sri Lankan cricketers playing their first one-day international. So once again the reverse sweep employed, misses it completely and also confuses wicketkeeper Romesh Kaluwithana. So these Zimbabweans really have been using this reverse sweep to great advantage and really look at it as a good cricket shot. Yeah, it has been a very good scoring shot for Zimbabweans, and in the meantime, if you take the last one-day game when Grant Flower batting with Godwin, and he played a very bad reverse sweep. I think it cost the whole game for them. Gives himself room. It's inside edge, unable to get it away. End of the over, Zimbabwe 255 for 2. බැලුම් මහර සපුමල් වේද ප්‍රධාන
නගර රැසකට මැදි වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහනුවර නව මහා මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටි බැලුම් මහර සපුමල් උයන මෙම් කොටසක් මිලදීගෙන අලුත්ම මෝටර රථයක් සමග 12 මහේ යසස් තුලින් ලක්ෂ 5ක් දිනා ගන්න. දුරකථනය 07222 So with the final onslaught about to begin, 4 overs to go, Zimbabwe 255 for 2. Joining Arjun Rantunga in the commentary box is Jayanta Veerasinghe to continue in Sinhalese. Thank you, Ranjit. මේ අවස්ථාවල විට සිම්බාබ්වේ පිළේ සම්බන්ධ ලකුණු 255ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා කඩලු දෙකකට. එබැවින් මේ අනුව මේ තරගයේදී උන්ගේ හැකියාවන් ඉතා මැනවින් පෙන්වීම කරනවා මම හිතන්නේ උන්ගේ විශ්වාසය මම හිතන්නේ අර්ජුන උන්ගේ විශ්වාසය තමයි වඩාත්ම මේ තරගයේදී වඩා කැපී පෙනෙන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ අද උදේ තරගය පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලම විශේෂයෙන් පිටිලයිස්ටුවේ වෙනසක් කරලා තිබුණාද විශේෂයෙන් විශාඩ යොදවගෙන තිබුණා ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට මම හිතන හුඟක් වෙලාට ඒක උදව් වුණා විශේෂයෙන් ඉක්මන් ලකුණු හරහා හඹා යන විශේෂයෙන් අපිට ඉන්න සනත් ජයසූරිය වගේ පන්දුවට වේගෙන් පහර එල්ල කරන්න පුළුවන් විශාඩ අධ යොදවගෙන තිබුණා ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට සිම්බාබ්වේ පිළේ 256 කඩු දෙකට අවසන් ලකුණක් සමගම දැන් 67ක් සහ 108ක් පිළිවෙලින් මේ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් 108ක අනුගි ශතකයක් විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ තනිදින තරගයකදී ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ඕවර් 50ක් මුළුල්ලේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ලකුණු 130ක් 125ක් 130ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් හබහ යතු යුතුයි නැත්නම් අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට විශාල පීඩනයකට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව 256 කඩු දෙකකට තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට නමුත් ඒ වගේ මැනවින් දැන සිටියා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පොද පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අප දකිනවා මේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයින් සෑහෙන ආදර්ශයක් ලබා දෙන ආකාරය මේ පීටර් මැනුවෙල් විල්චකරු 256 කඩු දෙකකට එවරත් මැනුවෙල් ස්ථානගත කරන ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දු රසල් ආනල් පන්දු යොමු කරලා තවත් දකුණක් මම හිතන්නේ දැන් සිම්බාබ්වේ පිටිකරුවන්ට එක පිටිකරුවෙක් විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ වේගවත් පහරවල් එල්ල කරන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ මොකද තව කඩලු 7-8ක් කණ්ඩායමේ රැඳී පවතිනවා විශේෂයෙන් ඕවර් පන්දු ඕවරයකට ලකුණු 8ක් 10ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් හරහා හඹා යන යුතු අවස්ථාවක් මේ එවරත් ස්ථානගත කිරීම ඉතාම මැනවින් ලොං ඔෆ් කලාපයට කඩු 258යි 109ක් ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ට ලකුණු 68ක් ඇන්ටි ෆ්ලවර්ට මම හිතන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවක තමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ කොයි පිටිකරුවද පන්දු යවන්නට පාරවල් එල්ල කරන්න ඕනේ කොයි පිටිකරුවද පන්දු ඕවර් ඉවරනකම් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ කියලා. වර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් අලබා ගන්නවා මේ රිවර්ස් ස්වීප් පහර අපදුටුවා මීටර් මත්තුනත් සිම්බාබ්වේ පිළේ ක්‍රීඩකරුවන් දෙවි යමද පොඩ මතක ඇති කැම්බල් දෙවි ගියා එසේම ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් දෙවි ගියා දැන් මේ අවස්ථාවේ තවත් කඩුලක් බෙද වැටෙන්නේ නැත්නම් තෙවන කඩුල බෙද වැටෙන මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව 258ක් ප්‍රතිවේදී ඔව් මම හිතන්නේ ලකුණු රැස් කරනවා වගේම දෙවි යන්න හුඟක්ම අවස්ථාවක් තියෙන පහරක් මේ රිවර්ස් ස්වීප් පහර මම හිතන්නේ වාසනාවකට ශ්‍රී ලංකා පිළේ ක්‍රීඩකයෝ මේ පහරට එළඹෙන්නේ නැති එක මම හිතන්නේ තමත් හොඳ ලක්ෂණයක් අපිට. ඇන්ඩ්‍රු ෆ්ලවර් ලකුණු 68කට දැඩි යන කළු විතරකට උඩ පන්දුවක් දෙමින් සමාදානසේ. අංකව කියවෙන අදහස් රත්තරන් වටේ. හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙන් ණයක් ගන්න රස්තිය අඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ. බැංකුවෙන් ගත්ත ණය මුදල තාක්ෂණය දියුණු කරගන්න උපකාරයක් වුණා. 68 ஓட்டங்களோடு ஆண்டி ஃப்ளவர் ஆட்டமிழந்த போது தனது 18வது அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்திருந்தார். கிராண்ட் ஃப்ளவர் மறுமுனையிலே 109 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழக்காது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். தமது முதலாவது ஒருநாள் சதத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கிறார். தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்காக சிங்களத்திலே இலங்கை அணியின் தலைவர் அர்ஜுன ரணசிங்கவோடு ஜயந்த வீரசிங்க தயாராக இருக்கிறார். நன்றி ராஜா. இதில் මේ අවස්ථාවවල විට කල්ලු තුනක් බෙද වැටි 258යි ගයිබෙතු තරග ඉන්න 57ක් තරග 1993ක් ලකුණු ලබා ගන්න පිටකේ සම්මෙලෙන් ಭಾರತೀಯ හැකි on right පාරක් පිළිබලොන් on කලාපයට පන්දු ඇදීනේ 259 වන ලකුණ එක්වන කඩු තුනට මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇන්ටි ෆ්ලවර් දැවි යන අවස්ථාව කුමාර ධර්මසේන රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කරන්න ගිහින් මම හිතන්නේ අත්තාවරේ නැත්තම් පිටේ කොනක වැදිලා පන්දු එක තැන උඩ යන අවස්ථාවේ කළුවිතාන විසින් රැකගත්තා.
ආචාර්ය කොහොමද දකින්නේ මේ රිවර්ස් ස්වීප් පහර උපයෝගී කරගෙන ශ්‍රී ලංකා පිටපැත්තෙන් කතා කරනවා නම් අතන මම හිතන්නේ අපිට තාම අපිට ක්‍රීඩකයෝ පුහුණු වීම කටයුතු වලදී නම් රිවර්ස් ස්වීප් පහර අපි පුහුණු වෙනවා හැම ක්‍රීඩකයෙකුම මේ ක්‍රීඩක දෙතුන් දෙනෙක් නමුත් ඒකේ තාම අපේ තරඟවල යොදවන්නේ නැහැ මොකද එවැනි අවස්ථාවක මෙවැනි රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් යොදවලා දැවි ගියොත් මම හිතන්නේ කඩුල්ල පූජා කිරීමක් වශයෙන් මම සලකනවා 259 කඩුල්ල තුනකට පුල් චන්ද්‍රගේ මීළඟ පන්දුව ස්ථානගත මිඩ් විකට් පැත්තේ දෙවන ලකුණ කරා ඉක්මනින් යන්නට සිදුවනවා යොමු කෙලින්ම කඩුල්ලට සමගින්ම දෙවන විනිශ්චයට යොමු වේදක් බලමු ලකුණු දෙකක් ඉතාම මැනවින් මම දැන් පීටර් මැනුවල් විනිශ්චයකාරයා තීරණය කරා තුන්වෙනි විනිශ්චයකරුවා කැඳවන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ වගේම පන්දුව බාර දීමක් විශේෂයෙන්ම කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දුව බාර දීලා තිබුණේ මම හිතන්නේ පිටිකරුවා කඩු රකින්නවත් පහු කරන් ගිහින් තියෙන මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාර පීටර් මැනුවල්ගෙන් පොල් පහර එවරත් පන්දුව බෙඩ් විකට්ට ඇදී යන්නේ මෙවර රසල් ආනන්ද පන්දුව යොමු කරන්නේ 262යි කඩු තුනකට දැන් 48 වන ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉතින් අපිට අර්ජුන ඉක්ුත් තරංගයේ ඩිවිෂන් පුෂ් කුමාර සමත් වුණා දෙවරක්ම ඇන්ඩි ෆ්ලවර් දවා ගන්නට අපිට මිඩ් ඔෆ් වෙත ඔබ පැමිණුවක් ගාලීහි සිට සමග ස්ලිප් පෙඩකින් දෙදෙනෙක් පුදා ගත්තා ඊළඟ පන්දුවට පහරක් කෙල කරන ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලින්ම ඩොංගෝන් කලාපයට බහල ජයවර්ධන පන්දුව වෙත ඊට නැත්නම් පන්දුව බලාගෙන බාර දෙනවා ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ කොහොමද සිටුවේ වෙනස කරන විට විශේෂයෙන්ම මම අපිට පෙවුනා එසසි තනතින්ලි මම දන්නවා හුඟක් වෙලාවට පළවෙනි පැය භාගයක් නැත්නම් විනාඩි 45ක් වෙනි කාලයක් වේග පන්දු යන්නන්ට ගේ පන්දුව සෑහෙන දෝලණය වෙනවා ඒ වගේම හොඳ කෙලින් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ලබා ගන්නවා මිඩ් විකට් සිටේ අවස්ථාවේදී ඒ අනුව කල්පගේ උඩ පන්දුව ලබා ගන්නවා හතරවන පන්දුව පිළිගත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 264ක් තිබෙදී ඔව් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ රුවන් කල්පගේ අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම පන්දුව රකින්නේ කිව්වොත් කිසිම සැකයක් නැහැ මම හිතන්නේ අද ඉන්න තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක්ම විශේෂයෙන් පස්සට දුවගෙන ගිහින් ඉතාමත් හොඳ අගන උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා උඩ පන්දු රැකීමේ රහස විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ කල්පකින් අපේ දුටුවේ පන්දුව අතට එනකම්ම බලන් හිටියා ඇහැ අහකට ගන්නේ නැතුව. ගල් තව දැවියන 112කට කල්පගේ උඩ පන්දුවක් ලබාගෙන චන්ද්‍රගේ පන්දුව. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. தரப்படுகிறது 264 ஓட்டங்களாக இருந்தபோது நான்காவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டது மிகவும் சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டு இந்த கிராண்ட் ஸ்லாம் 112 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையிலே தமது முதலாவது சதத்தை பூர்த்தி செய்து ஆட்டமிழந்திருக்கிறார். தற்போது 265 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. கைவிட்டில் 3 ஓட்டங்கள், அணியின் தலைவர் அலிஸ்டர் கேம்பல் 1 ஓட்டம், 265 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள். இன்னும் எஞ்சியிருப்பது 12 பந்து வீச்சுகள் மாத்திரமே. தொடர்ந்து வர்ணனை தர சோதரன் ஜெயந்த் வீரசிங்க. நன்றி ராஜா. පන්දු 12ක් ඉතිරි වෙ තිබෙනවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ලකුණු 280ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් හරහා හඹා ගියේ. නමුත් මම හිතන්නේ අන්තිම පන්දු වර දෙක තුල පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවලා ලකුණු අඩු සංඛ්‍යාවකට ලබා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක්, විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ අගනා ඉනිමක් අවසන් වෙනවා. අපි දැක්කා මම හිතන්නේ රුවන් කල්පකගේ උඩ පන්දු විශේෂ උඩ පන්දුවක්, අති විශේෂ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ රැකගත්තේ. කුමාර ධර්මසේන සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන ෆ්ලික් කිරීමක් සමගින්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා ඇලිස්ටර් කැම්බල්. ඔහුගේ හදිසි අප දක්වන විශේෂයෙන්ම මේ වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවට පැමිණියට පසු පන්දු අත්හරින්න ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ඔහු ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 269 කඩු 4ක. අපිට පෙනියනවා මම හිතන්නේ ඇලිස්ටර් කැම්බල් මොන වගේ තීරණයක් දාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පිටියට, විශේෂයෙන්ම පන්දු 12ක් වැනි අවස්ථාවකදී පුළුවන් තරම් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හරහා හඹා යන බවට පෙනියනවා. ජයසූරිය දෙපන්දු ලකුණක් ලබන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මේ ලාපාල ක්‍රීඩකයට අවස්ථාව ලබා දීම ඔබ තීරණය කොහොමද බලන්නේ? මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත් හොඳ වැදගත් තීරණයක්. විශේෂයෙන්ම අපි හැමදාම පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෝ, විශේෂයෙන්ම අරවින්ද මහානාම
වනි ක්‍රීඩකයන් සමග අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ අපිට තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න තරම් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තනිදින තරඟාවලිය අවසන් වෙලා තිබුණා තරඟ දෙක ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි තීරණය කරා මේ හොඳ අවස්ථාවක් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා. මොකද මෙතන අද ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ අද මේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. 273 කඩලු 4කට ලකුණු 9ක් ඇලිස්ටර් කැම්බල්ට. ඒ සමගින්ම හොඳ චින්තනයක් ඒ අවස්ථාවේදී කුමාර ධර්මසේන ජයසිරියා ඔහුගේ ඉක්මන් බවල් සීමාවෙන් පිටට පැමිණි විද්‍යා ඒ අනුව හොඳ පන්දුවක් පිටින්ට මදක් පිටින් ඩවුන් කැබින් විකට් රකින්න බෙට ඇදී යන ලෙස ඒ අනුව කැම්බල් දැවි යන ලකුණු 9කට. ඔව් මම හිතන්නේ පන්දුව මම පිටිකරුවන්ගෙන් එළියට දැන් කැවුණු පන්දුව කළු විතරන ඊටමත් හොඳට රැකගෙන කඩළු බින්ද දැමුවා ඇලිස්ටර් කැම්බල්. මම හිතන්නේ අගන ලකුණු 9ක් ලබා ගත්ත පන්දු වාර 5කදී. ඇලිස්ටර් කැම්බල් දැවි යන ලකුණු 9කට කළු විතරන ඕදවා ගන්නවා ධර්මසේනගේ පන්දුව. අපේ රටේ කර්මාන්තකරුවෙකු අපේ රටේ සම්පත් හා රටේම ශ්‍රමිකයින් හවුල් කරගෙන කිසියම් නිෂ්පාදනයක් කරන්නේ නම් අපේ රටේ ධනය තවත් රටකට ගලා නොගොස් අප අතරම ඉතිරි වනවා නොවේද? රුහුණු සිමෙන්ති අපේ රටේ ශ්‍රමිකයින් ලවා රට තුලම නිපද වෙන බැවින්. இது 5 விக்கெட்டுகள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 8 பந்து வீச்சுகள் எஞ்சியிருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலே இன்னும் 7 பந்து வீச்சுகள் எஞ்சியிருக்கின்றன. இதோ அலிஸ்டர் கேம்பல் ஆட்டமிழந்த முறை 9 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். ஸ்டம்ப் செய்யப்பட்டு கல் விசாரணையினால் குமார் தர்மசேன வீசிய பந்து வீச்சிலே இன்னும் 7 பந்து வீச்சுகள் எஞ்சியிருக்கின்றன. 274 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள் ஜெயண்ட் தொடர்ந்து வர்ணனை தருவார். ராஜா වික්‍යාත්මක වන්නේ 49 ඕවරේ 274 කඩලු 5කට. රිවර්ස් ස්වීප් පාර මෙවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් දෙවන අවස්ථාවේ රිවර්ස් ස්වීප් පාර සඳහා උත්සාහ ගත වෙන රිවර්ස් ස්වීප් පාරකට හැකි පන්දුවක් නෙවෙයි ධර්මසේන යොමු කළේ. තවත් කඩලක් බෙද වැටෙනවා 49 ඕවරේ අවසානයේ. ඔව් මම හිතන්නේ සජීව සිල්වා සාමාන්‍යයෙන් පන්දු රකින්නේ හතර සීමාව අසල. නමුත් මම හිතන්නේ ජයසූරිය කැඳවලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ව පන්දු රකින්න පල්ලෙහාට දාලා ළඟට කැඳවලා තියෙන. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ අගන උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නවා සජීව සිල්වා. முழுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. விஷாக் மணிக்கம் கைவிட்டில் 3 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் ஆட்டமிழந்தார் குமார் தர்மசேன வீசிய பந்து வீச்சிலே சஜீவ டி சில்வாவிடம் பறிகொடுத்து இதோ சனத் ஜெயசூரியா பந்து வீசுகிறார். தற்போது 274 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகள். කෙලින්ම යොමුව කඩුල්ල වෙතේ සමගින් ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අප දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම කඩුළු 6ක් බිඳ වැටි තිබුණා 274කට බලමුඹේ කුණුරුපනේ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් උපුල් චන්දනකින් කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දුව එව්වා. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. පිටිකරුවා සෑහෙන ඇතුලේ මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ අගනාගනේ පන්දු රැකීමක්. Paul Streng's lead streak. Paul Streng හොඳ ආරම්භයක් ලබා සිටින මේ රහස විශේෂයෙන් මේ කෙබනිස් කරුවෙත දැන් ඔහුගේ තීරණය විශේෂයෙන්ම කෙබනිස් කරු මම හිතන්නේ අන්තිම පන්දු 5 නැත්නම් 6 ක්‍රීඩා කරන්න සිදු වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ අවස්ථාවල අනිත් පිටිකරුව සෑහෙන ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. මේ කුමාර ධර්මසේන විටෝල්ව දවාගත්ත පන්දුව සජීව ද සිල්වා මම හිතන්නේ ආර 10ක් වනි සංඛ්‍යාව පහළට ගිහින් තමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. සජීව වෙතේවර පන්දු ස්ක්‍රැප් කවරි පන්දු රකින්නේ. ඔහු තවත් ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. නැවතවරක් මම දැන් සජීවගේ සෑහෙන යාර 10ක් නැත්නම් 15ක් වෙනි සංඛ්‍යාව පසුපසට දුවලා තමත් අගන උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ගයි විටෝල්ව දවා ගන්න. හිට් ස්ට්‍රික් මුල දෙන්නේ. ලකුණක් ලබාගෙන. බැරෙන් පහරක් කෙලින්ම ස්වීපර් කව වෙත නවීද් නවස්ගේ යොමුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව 277යි කඩලු 6කට. මම හිතන්නේ අපේ දඟපන්දුවන්න් අන්තිම ඕවර 5 නැත්නම් 6 ඊටමත් හොඳට පන්දුවම අපිට හිතුණා එක වෙලාවක ලකුණු 300ක් වෙනි සංඛ්‍යාවක් හරහා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම හඹා යනවා කියලා. වරවරින් පහරක් කෙලින්ම ලොං ඔෆ් කලාපේට පන්දුව
පන්දු යොමු කරද්දී ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් කරා ඉතින් මැනවින් කණ්ඩු අතර දීවීමක් සම්බන්ධ අවසන් පන්දු කිහිපෙදී ඒකතරම් ලකුණු ලබා ගැනීමයි අභිප්‍රාය. ඔව් මම හිතන්නේ අවස්ථාවේ රසලානල් පන්දුව තමා ළඟට එනකන් හිටිය විශේෂයෙන් මේ අවසාන පන්දු ඕවරවලදී පන්දුව වෙත ඇදී යන්න ඕනේ පන්දුව වෙත ගිහින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පන්දුව යොමු කරන්න ඕනේ කඩු රකින්නන්ට. අවසන් පන්දුව ගොඩ මුස්කරද්දී පන්දුව කෙලින්ම ඉහළට ඇදී එනවා. නමුත් කිසිවෙකු නැති ස්ථානයක පන්දුව පතිත වෙන්නේ ඒ අනුව ලකුණු දෙකක් කරා යන්නට අවස්ථාව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 281යි කඩලු 6කට ඕවර් 50 අවසානයේදී ඔව් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් විශේෂයෙන්ම පන්දු වාර 50ක වැනි සංඛ්‍යාවකදී සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු අන්දම බලපුවාම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා මෙම තුන්වෙනි තනිදින තරඟයේදී ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන හොඳට පන්දු රැකීම යෙදුණා. පන්දු යැවීම මම හිතන්නේ අපිට දෙපැත්තටම මම හිතන්නේ ක්‍රිකට්වේ පැති දෙකටම ක්‍රීඩා පන්දු යවන්න පන්දු යව මම හිතන්නේ සනත් ජයසූරිය අද ඉතාමත් අසිරු තත්යකටපත් වුණා. මම හිතන්නේ මමත් ඒ වැනි තත්යකටපත් වෙන අය විදිහට පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන්ම නායකයෙකුට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ පන්දු යවනකොට ක්‍රීඩක පස් දෙනෙක් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියේ නැත්නම් ඔෆ් පැත්තේ යොදවලා කකුල පැත්තේ පන්දු යවුවොත් ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී තමයි අපිට මේ වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට පූජා කරන්න සිද්ධ වුණේ. ලකුණු 281ක් කඩලු 6කට. ඉතින් අර්ජුන කොහොමද ඔබ දකින්නේ මේ හඹා යාම පිළිබඳ සැලසුම කෙසේ දිය යුතුද? ඔව් මම හිතන්නේ අපිට ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම සනත් ජයසූරිය ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තොත් අපිට මේ සංඛ්‍යාව හඹා යන අමාරු වෙන එකක් නෑ. ඊට අමතරව අවිෂ්ක ගුණවර්ධන වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඊට අමතරව අපිට ඉන්නවා මහේල ජයවර්ධන, නවීත් නවාස්, කළු විතාරණ වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්, රසල් ආනල්, උපුල් චන්දන, රුවන් කල්පගේ. මම හිතන්නේ අපිට ඉතාමත් හොඳ පිටි කරුවන් ලයිස්තුවක් අපේ කණ්ඩායමේ සිටිනවා. මම හිතන්නේ අපිට ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් සනත් සමග අවිෂ්ක ලබා දුන්නොත් ඉතාමත් අඩු ඕවර් සංඛ්‍යාවදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් විශේෂයෙන් මහේල ජයවර්ධන වැනි ක්‍රීඩකෙක් නම්බර 3-4 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙකුට ඕවර් පන්දු වාර 50 ක්‍රීඩා කළා මේ සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. නමුත් ඉතාමත් අසීරු තත්වයකටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට අපි හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ නැත්නම්. හොඳයි අප සූතිවන්ත වෙනවා අප සමග රැඳී සිටි පිටිපදව අර්ජුන රණතුංගට ඒ සමගින්ම කෙටි සමාලෝචනයක් අප ගෙනෙනවා නම් අද කාසිය වාසී සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ නායකයා ලබා ගත්තේ ඒ අනුව මුලින්ම පන්දුවට පහළ දීමට තීරණය කළා. ඉතින් එදා හොඳින් පන්දු යවූ ආකාරයක් අපට කියන්න බෑ. ප්‍රථම ඕවර් කිහිපයේ සිටම ඔවුන් තීරණය කළ තිබුණා ලකුණු කරා යන්නට. තව ලකුණු 102ක් විතර අගන ලකුණු 112ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 45ක් විශාඩ් වෙතින් ලකුණු 68ක් ලබා ගත්තා ඇන්ඩි ෆ්ලවර්. ඉතින් ඉන් අනතුරුව කඩා වැටීම අපදුතුවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම වෙතින් ඕවර් 50කදී ලකුණු 281යි කඩලු 6කට උන් ලබා ගත්තේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ 112 තමයි වඩා වැදගත්ම කාර්ය නැත්නම් හොඳම ඉනිම වශයෙන් අපට සඳහන් කර පන්දු යැවීමේදී අප දුටුවේ නැහැ එතරම් හොඳ පන්දු යැවීමක් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් වෙතින් විශේෂයෙන්ම දක්ෂතම පන්දු යැවීම කල්පගේ වෙතිනුයි අප දුටුවේ එක කඩුල්ලක් ලකුණු 34කට පන්දු වර 10කදී කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ධර්මසේන ලකුණු 47කට තරමක් ලකුණු ලබා දී ඇති ආකාරයක් අප දකින්නේ සිසු පන්දු යවන්නන්ගෙන් උපුල් චන්දන කඩුලක් ලකුණු 51කට කඩුලක් ලකුණු 66කට ඒ ජයසූරිය. ඒ අනුව පන්දු යැවීමේදී අප එතරම් හොඳ දෙතුවේ නෑ. දැන් එම්ෙන් රාජ් සමග එක්කම අප 2.5ට පස්වර 2.5ට බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ එක් තරගයේ ඉනිම ආරම්භ කරනවා. Walking out of the field, led by Alistair Campbell. A good performance from them in the first inning. They looked for this type of performance in the first two games. It didn't come up, and the Sri Lankans won those two games fairly comfortably. The first one here at the Sinhalese Sports Club ground, the second last Saturday at the R. Premadasa International Cricket Stadium. And with the umpires in the middle and the Zimbabwe team walking to the middle, time to go up to the commentary box and join Jayant Veerasinger and with him, Bandula Varnapura. ස්තුතියි එරික් සුබ සන්ධ්‍යාවක් හිටුවත් ලෙසිසේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ආරම්භයත් සමග අපේ එක්වන 281ක් කඩලු 6කට ලබා ගත්ත 5.4ක වේගයක් අඳවා ගත යුතුයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් බන්දුල. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජයන්ත මේ සිම්බාබ්වේ පිලේ දැවිගිය ක්‍රීඩකයන් විශාඩ් දැවිගිය ලකුණු 45කට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 82ක් තිබෙදී උඩ පන්දුව අවිෂ්ක ගුණවර්ධන එකක් ගත්තේ. පන්දු යවේ කල්පගේ මේ සනත් ජයසූරිය පන්දුවකට ගුඩ්වින් දැවියන ආකාරයේ ලකුණු 18ක් ලබාගෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 114ක් තිබෙදී පුල් චන්දන උඩ පන්දුවක් ගත්තේ. ගුඩ්වින් දැවිගිය ලකුණු 17ක. මේ කුමාර ධර්මසේන පන්දුවකින් ඇන්ඩි ෆ්ලවර් දැවිගිය ආකාරය
රිවර්ස් ස්වීප් පහක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගත්තේ පිටේ පාදයේ වැඩි කඩු වකින ක්‍රීඩකයා කළු විතාවරුඩ පන්දුව ගත්තා. මේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 112ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සෑහෙන සේවයක් අම්පිල් ඉටු කළා. ඔහු දැවී ගියේ මෙන්න මේ ආකාරයට. උඩ පන්දුව කල්පගේ විසින් හතරේ සීමාව අසලදීම රැක ගැනීමෙන් ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 112ක් ලබාගෙන දැවී ගියේ. ඉන්පසුව නායක කැම්බල් දැවී ගියා. නැවතත් කුමාර ධර්මසේන උඩ පන්දුවකට පන්දුවක් තම සීමාවෙන් ඉදිරියේ සිටේ කඩලුවක් දින දැමුවා කළු විතාගෙන. ඔහු ලබාගත් ලකුණු 9යි. අවසාන කටුල ගයි විටල් දැවී ගියා ලකුණු 3කට. නැවතත් සාමාන්‍යයෙන් දකින්නට බැරි පහක් එල්ල කිරීමට ගොස් රිවර්ස් ස්වීප් පහක්. නමුත් එය රැක්ගත්තේ සංජීව. ඔහු දැවී ගියා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 274ක් තිබෙදී අවසානයේදී සිම්බාබ්වේ පිළ ලකුණු 281ක් ලබා ගත්තා. ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිළට ලකුණු 282ක් ලබා ගත යුතුයි. සනත් ජයසූරිය සමග පන්දුවට පහක් දෙවන පැද්දෙන අවිෂ්ක ගුණවර්ධන වේගයෙන් පන්දුවට පහක් දෙන ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් අවිෂ්ක පළවෙනි වතාවට ශ්‍රී ලංකා එක්දින තරගයකට සහභාගී වෙමින් සනත් සමග පිටට පැමිණ ලකුණු ලබා இருக்கிறது ஈஸ்டிக் பந்து வீசி வருகிறார் தனது 150வது போட்டியில் விளையாடும் சனத் ஜெயசூரிய இதோ 4 ஓட்டங்கள் முதலாவது பந்திலே பெறப்படுகிறது. அவரோடு தனது முதலாவது ஒரு நாள் போட்டியில் விளையாடும் அவிஷ்க குணவர்தன வந்திருக்கிறார். ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 4කින් පිට ප්‍රමෝදයට පත් කරනවා මේ සෑහෙන පිරිසක් අද පැමිණ සිටිනවා මේ යවුන් ක්‍රීඩකයින්ගේ දස්කම් දැක බලා ගන්නට. සනත්ගේ සුපුරුදු විලාසය අපි දකින්නේ ගලි වයිට් ගලිගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ උත්සාහයක් ගත්තා පන්දුව ගන්න. නමුත් ඉතා වේගයෙන් ඇදී ගියා. අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ රැක ගැනීමට. මේ නිසා ලකුණු 4යි පළවෙනි පන්දුවේදීම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා සනත්. සාමාන්‍ය සනත්ගේ ලකුණු 150යි සාමාන්‍ය 28.8යි. එක්දින තරගයේ සාමාන්‍ය ලකුණු තත්ත්වයයි 28.8ක සාමාන්‍ය ඉනිමකදී ලකුණු ලබා ගන්න සනත් දෙවෙනි පන්දුවට මෙහෙම පාදයේ වැඩි ලකුණක් ෆයිනල් දිහාට පන්දුව ඇදී යනවා. එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් සඳහා සනත් පැතිරෙනවා. පිටේ වැඩි ගිය ලකුණු දෙකක් හැටියට සටහන් වන්නේ. මේ නිසා පන්දු දෙකදී සනත් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. සෑහෙන විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යන්නේ. ලකුණු 282ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඉතින් මේ යුවල් ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අභියෝගයක් මේ තරගය. ජයසූරිය පරණද ක්‍රීඩකයෙක්. මේ නිසා ඔහුගෙන් දිගු ඉනිමක් අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකා පිළට. හීට් ස්ට්‍රීක් මේ යවන්නේ තමන්ගේ දෙවන පන්දුව. සනත් ජයසූරිය යාලිත් ස්කෝර්කාඩ් පාරන්නේ වර කිසිම හැකියාවක් නැහැ. නවතාන තවත් 4ක් ලකුණු 10යි ජයසූරිය. සනත්ම සීමා වුණ සනත්ගම පිටිහරදයක් ඕස්ටම්බෙන් එළිය මදක් ඉඩ ලැබුණා සනත්ගේ පන්දුවට පාව ලැබගන්නට. කව පොයින්ට්ස් හයිට්ස් එකව අතරින් පන්දුව ඉහළින් ඇදී ගියේ. කිසි සමාවක් නැහැ සනත්ගෙන්. ලැබෙන සෑම පන්දුවකින්ම දුර්වල පන්දුවකින් කඩලෙන් ඉවත්තට ඇදී යන පන්දු වලට බොහෝ විට උත්සාහ ගන්න සනත් මෙවැනි පාව එල්ලකර සනත්ගේ සුපුරුදු පිටිහරදයක් අපි දකින්නේ. ඉඩ ලැබුණු වහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා සනත්. ලකුණු 10යි පන්දු 3ක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ. හීට් ස්ට්‍රීක් දිවෙනවා තවත් පන්දුවක් යයිනකොට. වල බැලන්ස් ස්ථානගත කිරීම විඩෝන් කලාපයට කලකඩක් කරගෙන අවස්ථාව 11 ලකුණක් කරගෙන ජයසූරිය තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ප්‍රථම ඕවරේ. ලකුණු 282ක් ශ්‍රී ලංකා පිළ ලබා ගත යුතුයි. හීට් ස්ට්‍රීක්ගේ තරග 47කදී කඩු 58ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 4.5 ඔහුගේ ප්‍රතිශතය කඩු ලබා ගැනීමේ 4.3ක මේ වේග පන්දු යවන්නේ ගුණත් පන්දු. සෑහෙන සාමාන්‍ය වේගය හොඳයි. මේ හීට් ස්ට්‍රීක්ගේ මේ පන්දු ඕවරේදී ලකුණු ලබාගත් පිළිවෙල 4යි 2යි 4යි 1යි සියලුම ලකුණු ලබාගත්තේ සනත් ජයසූරියයි. දැන් මේ ඔබ කිස්වන්නේ සනත් නෙවෙයි දැන් පන්දුවට පාර දෙන්න සිටින්නේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන. පළවෙනි පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම් අවිෂ්ක වමත් පිටකව. අපේ සුබපතම අවිෂ්කට ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙනවා මේ මංගල තරගයේ. සනත්ගේ විලාසය අනුගමනය කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට තාම කුඩා වැඩි අවිෂ්ක. මේ නිසා සෑහෙන ප්‍රවේශමෙන් තමන්ගේ
ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. සනත්ගේ වේගයම ලබා ගන්නට පුළුවන්කම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අපිට අවිෂ්කගෙන්. තැන්පත් වීමක් අවශ්‍යයි ක්‍රීඩා පිටියේ. නමුත් සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුවට පාව දීමට හැකියාව ඇති ක්‍රීඩකෙක් අවිෂ්ක. ලෙමක් ප්‍රතික්ෂේපයේදී ප්‍රථම ඕවරේ අවසන් වන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11යි කඩුළු දවේ ශ්‍රී ලංකා පිළ. කඩුළු සියල්ල අතතිව තවත් ඉදිරියේදී ලබා ගත යුතුයි. මේ ජෝන් රෙනි සූදානම් වන්නේ පන්දු යවන්නට. ජෝන් රෙනි මේ කළු කන්නාඩි පෙරද පන්දු යවන්නේ කඩුළු 1යි ලබා තිබෙන්නේ 27ක් ඕවර. හොඳම පන්දු යෑම එක කඩුල්ලක් ලකුණු 25කට. සනත් ජයසූරිය පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ ජෝන් රේට එරෙහිව ලකුණු 11ක් ලබා ගන්න තිබෙන මේ වන විට ඔහු ඩ්‍රයිව් පාර මැනවින් ස්ථානගත කිරීම කවස් හම්බෙලා අතරින් ලකුණු 4ක් කරා සුපිරි අයුරින් ජයසූරියගේ පිටෙන් ලකුණු 15යි ලකුණු 15ම ජයසූරිය. ඉතා මැනවින් ස්ථානගත කළායම පහ ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් පාර කෙල කරන්නේ එතකම් වේගයෙන් පහක එල්ල කළේ නැති වුණත් නියම කල්යල් බලා එල්ල කළ පහක්. ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් උසස් මට්ටමින් තිබෙන්නේ. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දු යදියාම සැලකුවා ක්‍රීඩා පිටියේ තව වේගෙන් පන්දු යදී යනවා හතරේ සීමාවට. මේ නිසා අවසානයේදී තව පහසුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබාගත් හැටියටයි අපිට පෙනී ගියේ. ටිකක් තව වේගෙන් පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු 4 ලබා ගත්තේ. වඩා හොඳ පන්දුවක් කෙවර තුල අග්‍රයේ වැදුනේ පන්දුවේ විශේෂ පන්දු පිටේ හරි මැදට ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 15 පන්දු 6කදී ලකුණු හොඳ ආරම්භයක් ලබා සිටිය ඒ අවස්ථාව වල විට අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ලකුණු 16යි ජයසූරියත් ලකුණු 16යි. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවශ්‍ය වේගයට වඩා ඉහළින් ගොස් තිබෙන අයුරූප දකින්න මේ ඊතලයේ කොළ පැහැති. මේ තරම් වේගයක් පවත්වාගෙන ගියොත් මම හිතන්නේ පන්දුව 50ක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ. නමුත් අදහස පැහැදිලි සනත් ජයසූරියගේ ඔහුගේ බලාපොරොත්තු වන සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා ඔහුගේ කග පිට. අද නායකත්වයේ දරන්නේ සනත් ජයසූරිය නිසා සාධාරණ ස්ථාවර ආරම්භයක් ලබා දීම ඔහුගේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ. වයිට් පන්දුවක් ඕවර් ස්ටම්ප් එකෙන් පයිතුන පන්දුව තවත් දොළෙනුනා කඩුල්ලෙන් ඉවතට. මමත් හිතුවාගේ අවුට් ස්විංග් පන්දුවක් හැටියටයි දොළෙනේ උනේ. ඕවර් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවත මත පයිතුන පන්දුව. මතක් ඉවත පයිතුන පන්දුවක් නියත වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් හැටියටයි දිස්වන්නේ. රනිකේ මීළඟ පන්දුව වඩා හොඳ දෝලනයක් ඒ සමගින් පන්දුව මැනවින් නවතා ගන්නවා ඇලිස්ටර් කැම්බල්. පළවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට පන්දුව ඇදී ගියේ නැහැ. ඒකට අඩි කීපයක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පයිතුනම ඉතා හොඳ පන්දුවක්. ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් පයිතුන පන්දුව අවුට් ස්විංග් පන්දුවක් හැටියට ඕවර් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට ඇදී යන අවස්ථාවේදී පිට යමු වුණ අවිෂ්කගේ. නමුත් එතරම් ඉහළ නැගීමක් අපි දකින්නේ නැහැ. පන්දුව ගියේ නැහැ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතටම. On the point with it, it's strict එතන. අපරීක්ෂාකාරී පාරයි කෝවරේ අවසන් වල විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17ක් කරුණු දැවී ශ්‍රී ලංකා පිළ. සුව පහසුව එක ලෙසින් ලිස්සා නොයන කට්ට රටා
දිගුකල් පැවැත්ම ඕනෑම වාහනයකට සරිලන විශිෂ්ට ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ කලින් පන්දු ඕවරේ අවසාන පන්දුව ඩ්‍රයි පහකටයි උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් ඕවර් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පයිත වේ. තවත් දොලෙන්න වුණා පිටකවෙන් ඉවතට. පිට අසලින්මයි පන්දුව ඇදී ගියේ. ජෝන් වෙනී වූ කලින් පන්දු ඕවරේ අවසාන පන්දුවයි. දැන් සනත් සූදානම් පන්දුවට මුහුණ දීමට ලකුණු 15යි සනත් මෙදවි. දිවෙනවා හීට් ස්ට්‍රීම්. විකට් ඕවරේ ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා ඌට එරෙහිව. කලින් ආරම්භ කළ හීට් ස්ට්‍රීක් ඕවර් ද විකට් අංශෙන් පන්දු යැවීමට දැන් ඔහු පැමිණ තිබෙනවා රවුන්ඩ් ද විකට් අංශෙන් පන්දු යැවීමට. ඒ වෙනස් වීම උත්සාහ ගන්නේ කෙසේ වූ සනත් යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත් කිරීමටයි හැකිනම් දවා ගන්නට. පිටේ ගැදී සිටින සනත් වැදගත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිළේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යන මේ අවස්ථාවේදී. එක්මන් ලකුණක් කරා වයිට් බිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව විකට් පන්දුව රැකගනිද්දී තවත් ලකුණක් ඔහු එක් කරගන්නේ තමන්ගේ 17 තුන ලකුණ 18යි ශ්‍රී ලංකා පිළ නමුත් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වී තිබෙන ලකුණු 16ක් වශයෙන් මේ මා හිතන්නේ ඇන්සලම් සහ ගාමිණී ඉක්මනින් නිවැරදි කරાવી. වයිට් පන්දුව තවත් අතක ලකුණක් කායත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිට ලකුණු 19යි හීට් ස්ට්‍රීක් පන්දු යැවීම කරන්නේ අවිෂ්කට ඕවර් ද විකට් අංශයෙන් අර්ජුන සනත් රවුන්ඩ් ද විකට් අංශයෙන් පන්දු යැවුවත් හීට් ස්ට්‍රීක් නැවතත් සුපුරුදු ඕවර් ද විකට් පැත්තෙන් පන්දු යැවීමට අවිෂ්ක ගුණවර්ධන පන්දුවට පවතින අවස්ථාවේදී ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ. මේ සමගම ඔබ දකින ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කඳවත් තිබෙනවා අවිෂ්කට. ජයසූරියට පිටියේ නැහැ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස්ටර් කැම්බල් එතන. ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නා තෙක් ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ සමගම ටීම් සමරසිංහ නිෂ්කර්මයේ අවස්ථාවේදී අර කඩලුතුරු නොකළ යුතු සීමාව වෙත තමන්ගේ පාදය ගෙනවි කඩතුළු වී තිබෙන ආකාරයක් ඒ අවස්ථාවේ දන්වනවා. බඳු ප්‍රථම එක් දින තරඟයේදී ඔබට කොහොමද ලකුණු ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නත් එක් දැනුම හැඟීම? මම හිතන්නේ පහුගිය ආත්මයේ සිදුනා වගේ මට මතකයේ නැගෙන්නේ. මොකද ඒතරම් කාලයකට කලින් අපි එක් දින තරඟ වලට සහභාගී වුණේ. නමුත් තමත් වේගයෙන් එල්ල කළා මිඩ් ඔෆ් ස්ථානයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතින් පාලනය කරමින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඉදිරියටම පයිතුන පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වුණේ නැහැ ආවිෂ්කගේ. මම කියන්නේ පළවෙනි තරඟයට සහභාගී වන නිසා යම්කිසි චකිතයක් ඒකම කලබල ගතියක් තිබෙනවා ආවිෂ්කගේ. තාම ලකුණක් ලබා ගන්නත් අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ පහරේ ලකුණු නොලැබුණත් මම හිතන්නේ කිසියම් විශ්වාසයක් ඇතිවන්නට ඇති හොඳින් පන්දුවට පිටේ හරි මැදට ගන්න සමත් වුණ ආවිෂ්ක. බලමු මේ පන්දුවට. වර මැනවින් පහර සෝගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ මංගල තරගයේ 4 පහරකින් ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 23ක් බවට පත් වෙනවා. ඊටමත් වේගයෙන් එල්ල කළ පහරක්. අපිට පේනවා ඇති කෙතරම් වේගයෙන් පන්දුර එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්ද කියලා ආවිෂ්ක. ඉදිරියටම පත් වන පන්දුවක් පිටේ හරි මැද වැඩි කව පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතරින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. මෙවැනි වේගයකින් පන්දුව පහර එල්ල කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති ශක්තියක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් ආවිෂ්ක. ඒටි පන්දුවට පුල් පහරකින් මෙවර පිළිතුරු මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලපේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් තවත් සුපිරි අයුරින් ආවිෂ්ක. ඕවරේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි කඩලු දැවි ශ්‍රී ලංකා පිළ. 55යි අපි බලමු ගිය ඕවරේ අවසාන පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබාගත් ආකාරය මේ ආවිෂ්ක ගුණවර්ධන පසුප්‍රභාගයේ පුල් පහරක් එල්ල කරන්නේ මැනවින් පිටේ වැඩි මිඩ් විකට් ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගිය හතරේ සීමාවට නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
ක්‍රියාත්මක වෙනවා අවිෂ්කත් දැන් මුලින් යම් කිසි කාල වේලාවක් ගත්තා තැන්පත් වීමට ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා කවර් පොයින්ට් සායච්ඡකව අතරින් ඉන්පසු විශ්වාසදායක තත්ත්වය මත තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා අවිෂ්ක දැන් සනත් සූදානම් ජෝන් රෙනීට මුණ දීමට අවිෂ්ක සනත් වමත් පිටිකරුවන් නමුත් හඳුනා ගැනීම අපහසු නැහැ සනත් වඩා සෑහෙන ලොකුයි දේහ අනුව අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සනත් කැප් තොප්පිය පළඳගෙන අවිෂ්ක කිසිම ආවග හිස ආවග නොමැති ඒ පන්දුවට පාවිච්චින්නේ ඒකම සාර්ථක ක්‍රමයක් නොවේයි තමයි කඩුල්ල විවෘත කරමින් නෙක්ස් කැම්පේන් ඉවතට ඇවිදගෙන යන අවස්ථාවේදී පන්දු පහ එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ සනත් ජයසූරිය අපරීක්ෂාකාරී පාර එල්ල කරන විට මුළු ක්‍රීඩාකාරීන්ම ඉන්න කියා හඳුනාගෙනවා යාලි ස්ථානගත කිරීම මැනවින් මෙවරත් අවස්ථාවක් නැහැ රැක ගන්න තවත් ලකුණු 4ක් ජයසූරිය ඉඩක් ලැබෙන සෑහෙන පන්දුවකින්ම ලකුණු ලබා ගැනීමක් අපි දකින්නේ නැවතත් සුපුරුදු ස්ක්වයර් එකක් පහක ඕස්ටම්පියන් එතනම් ඉවතට ඇදී නොගියත් මැනවින් ස්ථානගත කිරීමක් කරන්නේ කවර් පොයින්ට් පසු කරමින් පන්දුව යෑමට සැලැස්සුවා සෑහෙන වේගයෙන් ක්‍රීඩා පිටේ පන්දුව ඇදී යන නිසා තමත් වේගයෙන් පන්දුව ඇදී ගියා ඒ අවස්ථාවේදීත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සනත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 31 දක්වා ඉහළ යනවා දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සියල්ලන්ම කැඳව අවසන් ඉවතට ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකෙක් අඳවා තිබෙනවා සනත් නවතත් ස්ක්වයර් ලෙග් ඉහළින් පන්දුව ඇදී යන්නේ මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් ඉහළින් පන්දුව ඇදී යනවා නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණු 4යි සනතුත් දැන් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා පාදයේ පැත්තට පාදයේ දෙසට පන්දුවක් ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ මිඩ් විකට් ඉහළින් පන්දුව ඇදී යාමට සැලැස්සුවේ පිටියේ හරියට වැදුනේ නැති වුණත් ඒක වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාවට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35යි සනත් ලකුණු 24 දක්වා ඉහළ යනවා ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හතරේ පාරවල් 5ක් මේ අවසන් හතරේ පාර රණී පන්දුව යවන්නේ Torrington Nante සෑහෙන වෙනස් වීමක් ඇන්ඩි ෆ්ලවර් පැමිණ තිබෙන්නේ කඩුල්ල අසලටමයි වේග පන්දු යවන්නේ උනාට ජෝන් රෙනි ඔහු දැන් පැමිණ තිබෙනවා කඩුල්ල අසලටම සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යවන්නේකු සිටින ස්ථානයේ කඩුල්ල වකින ක්‍රීඩක ඇන්ඩි ෆ්ලවර් සිටින්නේ සනත් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණීමට උත්සාහ ගන්න නිසා වන්නට ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී ඇන්ඩි ෆ්ලවර් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ මගේ මතකයට පැවිස්සෙනවා ඇලෙක්ස් ස්ටුවර්ට් මේ ආකාරයෙන් ඉංගලන්ත කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ඇඳ බැඳගෙන සමත් වුණේ සමගින්ම වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් ඒ සටහන් වෙනවා තවත් ලකුණක් 36 වෙනි ඒ ශ්‍රී ලංකා පිළේ මුලමතකද ඇලෙක්ස් ස්ටුවර්ට් සාමාන්‍ය මෙසේ කඩුල්ල අසලට පැමිණ පිටිකරුවන්ට තමන්ගේ සීමාවන් ඉදිරිය යාමට ඉඩක් නොදෙන අවස්ථාවක් ජෝන් වෙනි එතන වේගයෙන් පන්දු යවන්නේ නොවන නිසා පුළුවන්කම තියෙනවා ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ට මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නට මේකම නියම එල්ලක් දකින්නේ නැහැ ජෝන් වෙනිගෙන් ඔහු මා දුටු ආකාරයට තරඟ 27කට සහභාගී වී ඕවර් 17ක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ යාලිත් පාර සමත් වන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එකේ තවත් ලකුණු 4ක් ඉතා අපේකරු ආකාරයෙන් 4 වෙනි ඕවරේ අවසන් වනකොට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40යි ශ්‍රී ලංකා පිළ කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් නොදැන Committed to the development of the construction ජෝන් රෙනි පන්දු ඕවරේ අවසාන පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් සනත් ලබා ගත්තා ලකුණු 40යි ශ්‍රී ලංකා පිළ ඉතා මැනවින් ස්ථානගත කළා කවර් පොයින්ට් අවස්ථාවක් නැහැ ඉතා වේගයෙන් ලකුණු 4 සීමාවට ඇදී ගියා පන්දුව ඒ ගුත්තෝරේදී 4-4 පාරවල් 3ක් ඔහු ලබා ගත්ත ආකාරයේ මේ දිස්වන්නේ ඇඩි පිටු කැඳවා තිබෙන පන්දු යවන්නට එහි ස්ට්‍රීක් සහ රණීට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් මේ වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිව එල්ල කරන නිසා නායක කැම්බල් තීරණය කර තිබෙනවා තමන්ගේ දඟ පන්දු යවන්න ඉතා ඉක්මනින් කැඳවන්නට
තරග 19කදී කඩු 16ක් 57.1 හොගේ සාමාන්‍ය කඩු ලබා ගැනීම 4.2ක් හොඳ 4.2 පිට හොඳ පන්දුවේ මේ ලකුණු ලබා දීමක්. සීපාගටයි උත්සාහගත්තේ වයිට් පන්දුවක් හැටියටයි නිගමනය වන්නේ. කියවෙන්නේ වන්නේ විංශිකාව සමසිංහ වෙතින්. තවත් එක ලකුණක් අතිරේක ලකුණක් ආයත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ලකුණු 41යි. පාදයෙන් සෑහෙන ඈතින් ගිය පන්දුවක් එදින තරගවලදී ඔබ දන්නවා බොහෝ විට කියවෙන්නේ වනවා වයිට් පන්දු සීමාවන් නැත්නම් කියවෙන්නේ වීම එක තදින් සිදුවන දෙයක්. සනත්ව කැඳවනවා මේ අවස්ථාවේදී ලකුණත් සමග සනත්ව පිළිවෙල කරනවා පන්දුට පාවදීම සඳහා. තම පන්දුට පාවදීමේ අංශයට පැමිණෙනවා. සනත්ගෙන් දිගු ඉනිමක් ඉතා අවශ්‍යද නැහැ. අවශ්‍ය නිසා වක්කීමක් වූයට අතිරේක පැවරි තිබෙනවා වෙනදාට වැඩි. වෙටෝ කම්මැලිමින් පන්දු වෙත පිට ගන්න සමත් වෙනවා. පිටකරවන පන්දු රකින්න දෙදෙනා සීමාවෙන් ඉවත සිටින සීමාවෙන් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ඩීප් මිඩ් ඔන් අතරින් නැති ස්ථානයේ පන්දු රකින්න ප්‍රදාගෙන තිබෙන්නේ. First in ලකුණක් කරායට වයිට් මිඩ් ඔන් කලාපයට පන්දු. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 42ක්. වියුතුයි 42යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. අවසන් ලකුණ සමග ජයසූරිය ලකුණු 29යි. Guy Whittlemy. ස්ථානයේ පන්දු වකින ක්‍රීඩකයාට සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටේ වැඩි පන්දුව තනතිලෙක් එක්නාට පසුව තමන් ගමන් මාර්ගය වෙනස් වුණා. මේ නිසා ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන තමාගේ අතටම පන්දු බිම දිගේ ඒවි ගියා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු වැඩි ගමන් මාර්ගය වෙනස් වීමක් අපි දකින්නේ. මේ බොහෝ විට සිදු වෙනවා ස්ක්වයර් ලෙග් සහ පවර් පොයින්ට් යන ස්ථානවල පන්දු වකින අවස්ථාවේදී. නමුත් මේ ක්‍රමයට දැනගත යුතුයි පන්දු වකින්නෙක් වශයෙන් මේ මට්ටමින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් මේ මාර්ගය වෙනස් වීම නියත වශයෙන්ම අනිවාර්යයෙන් සිදු වෙන බව. තවත් ලකුණු 4ක් අවිෂ්කට. දැවියනවා මේ අවස්ථාවේදී ස්වීප් පාගල කරන්නට ගොස් පාදය එන පන්දු වෙන මාර්ගයට වඩා ඇතුළතින් තිබ්බේ. මේ ලෙග් ස්ටම්පේ කෙලින්ම උතරම් දම් කෑමක් අපි දුටුවේ නැහැ. මොකද පාදයේ යොමු කිරීම සම්පූර්ණ වෙනස්. ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තටයි පාදයේ යොමු වුණේ. ඉදිරි පාදයේ මේ නිසා සෑහෙන ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබුණා. පාදයන් වල නොවැදී කෙලින්ම ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ වදින්න අපි දකින්නේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන දැවියනවා ලකුණු 8කට ලකුණු 12කට අවිෂ්ක ගුණවර්ධන දැවියනවා. ලකුණු 12යි මේකේ පන්දුවක් කෙලින්ම පන්දුවේ යදින ඒ දැවියන இலங்கையின் முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 46 ஓட்டங்களாக மொத்த எண்ணிக்கை இருந்தபோது இதோ புதிய வீரர் முதலாவது ஒருநாள் சர்வதேச போட்டியிலே விளையாடும் அவிஷ்க குணவர்தன 12 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையிலே ஆட்டமிழந்திருக்கிறார். ஹேண்டி விட்டில் வீசிய பந்து வீச்சிலே நேரடியாக போல்ட் செய்யப்பட்டு அவர் ஆட்டமிழந்த போது 46 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இது 5வது ஓவர் மறுமுனையிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கும். இன்று தனது 150வது ஒருநாள் சர்வதேச போட்டியிலே விளையாடும் சனத் ஜெயசூரிய இன்று தலைமை தாங்கும் அவருடைய முதலாவது தலைமை தாங்கும் போட்டி 29 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழக்காது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மற்றும் ஒரு புதிய வீரர் தமது முதலாவது ஒருநாள் போட்டியிலே விளையாட வந்திருக்கும் வீரர் நவீத் நவாஸ். பந்தை இதோ ஆட்டமிழக்கும் முறை தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்காக ஜெயந்த வீரசிங்க தயாராக இருக்கிறார். ஜெயந்த මංගල තරගයට සහභාගී වන්නේ නවීද් නවාස් සුවපැතුම් මොහුට. මේ සමගින්ම ඕවරේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 46යි එක් කඩුලක ශ්‍රී ලංකා පිළ. බැලුම් මහර සපුමල් උයන ප්‍රධාන නගර රැසකට මැදි වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහනුවර නව මහා මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටි බැලුම් මහර සපුමල් උයන මෙම් කොටසක් මිලදීගෙන අලුත්ම මෝටර රථයක් සමග 12 මහේ යසස් තුලින් ලක්ෂ 5ක් දිනා ගන්න. දුරකථනය 072224175. ජෝන් වෙනි කැදුවත් දෙන්නේ නැවතත් වේග පන්දුවීම සඳහා වෙනුවට ලකුණු 18ක් දී තිබෙනවා. පන්දු ඕවර් දෙකකදී සාර්ථක පන්දු යමක් දුටුවේ නැහැ හීට් ස්ට්‍රීගන්. නමුත් දැන් සූදානම් සනත් පන්දුවට මුහුණ දීමට. ස්ට්‍රයික් පාක් එල්ල කරන්නේ පොයින්ට් එක ඉහළින් නැදී ගියා. නැවතත් ලකුණු 4යි. තමගේ සුපුරුදු ස්ලෑෂ් පහක මේ අවස්ථාවේදී සනත් ජයසූරිය උපයෝග කරනවා. පොයින්ට් සිටි
පන්දුවකින්නාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදී යාමට සැලසුමෙන් අවස්ථම්පෙන් ඉවතට ඇදී යන සෑම පන්දුවකින්ම ලකුණු ලබා ගැනීමේ උත්සාහ ගන්නේ සනත් ජයසූරිය. මේ අවස්ථාවේදීත් මදක් දොළනේ වුණා ඉවතට. මේ අවස්ථාව ලැබුණා ඉඩ ලැබුණා පාගක් එල්ල කරන්නට සනත් ජයසූරියලා. සනත් ලකුණු 33යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා. පන්දු ඕවර 5යි එක පන්දුවක් අවසානයේදී. පන්දු 26යි විනාඩි 25යි එක කඩලක් ලැබී අවසන්. Third-man කලාපේ ක්‍රීඩක back to deep backward point එකයි වෙටල් එක් ලකුණක් 51 වෙන ලකුණ ඒක වන්නේ ඒ සමගම සනත් ජයසූරිය තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවේ 34 වෙනි එක් කරගන්නවා. තවත් වමත් පිටිකාවේ අවිෂ්ක දැවී ගියාට පසුව පිටිට පැමිණේ නවීද් නවාස්. ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් පළමු වතාවටයි ශ්‍රී ලංකා එක් දින කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයට සහභාගී වන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් මදක් ඉවතට ඇදී යන පන්දුවක් වයිට් පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් නොවේ. මදක් දොළේ වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉවතට පන්දුව පදිනාට පසුව DSN නායක විද්‍යාලය සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක් මේ නැවතත් ඒ අවසන් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැදියා. කා පොයින්ට් දෙකේ පන්දුව ඇදී යන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක්. එහා සමගම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමෙත් සංචිතයේ සිටිනා මේ නවීද් නවාස් පිටිකවුවෙක් හැටියට පමණයි මේ තරගයට මොහු සහභාගී වන්නේ. අවිෂ්ක ගුණවර්ධන හා වගේම රෙනි යලිත් ස්ථානගත කොට උත්සාහයක් ගන්න ලකුණක් කරා යන්නට. නමුත් ඉතාම මැනවින් පන්දු වෙත පැමිණෙනවා ෂාට්. ලකුණක් ලබන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රබලයෙන්මක් නමුත් නිෂ්ප්‍රභ භාවයට ඒ සමගින් ඕවරේ අවසන් වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51 එක් රන්කට එම ඕවරේ අවසන්. එක්වල රංජිත් ප්‍රාල් සමගින් චිස්ටි මුජාහිද්. Thank you very much and good afternoon everyone. So it's Vittal to Jayasuriya. What a tremendous knock this has been from the acting Sri Lankan captain Sanath Jayasuriya. He's not out 31 and he's hits 34 and he's 7 boundaries in that 34 and a total number of 10 boundaries in this innings so far. 3 also came from Avishka Gunawardene. Chasing a rather impressive 281, the Sri Lankans have got off to a blazing start. Bulk of the runs coming through that flashing blade of Sanath Jayasuriya. Sri Lanka depending a great deal on Jayasuriya. That one's wide outside the leg stump, called as such by the umpire. One must concede that some of the batsmen partnering Jayasuriya are very new in the scene. One would expect them to try and play themselves in before really going after the bowling. So Naveed Nawaz having a good look at the Zimbabwean attack. Since the departure of Gunawardene, Jayasuriya seems to have quieted down a bit, but both of them were really on fire when they started off this innings. 10 boundaries coming from the two of them, 7 from Jayasuriya and 3 vintage boundaries from Gunawardene, the new man in this new look Sri Lankan side. So the Zimbabweans realizing that Jayasuriya has in fact got their speedsters away, have introduced spin, with the ball spinning away from the left-handed Jayasuriya. A little bit watchful. This one's pulled away. Deep back with square leg. Huckle the fielder. He's the change in the Zimbabwean side. They have drafted in an extra spinner
in place of a pace bowler. They've left out Pomelo Mangwa. The Sri Lankans, of course, making a lot of changes because there's not much in this match for them. Nawaz there, cracks it out into the covers. The end of the over, 53 for 1. People. That's the required run rate. That's the Sri Lankan runs required, 229 of the 43 overs, and you divide 229 by 43 and you get the required run rate. Sanath Jayasuriya, new role as captain today, handled the side well. Jayasuriya really hasn't wasted too much time in trying to narrow the gap. He's covered a great deal of ground in the first few overs so far. In his usual flashing style. A lot of style around here on the grounds as well. That's one brand of dark glasses, and that's another brand of dark glasses. Cut. So Naveed Nawaz scores his first run in international cricket. Must be a big day for the youngster. Naveed Nawaz having come to his side after some very impressive performances in the domestic tournament, and whatever exposure he's received in side international games with international sides. And it's Reni to Jayasuriya. Straight into the covers, and of course the ball travelling far too quickly for the batsman to even think of singles. When Jayasuriya really middles them, he middles them well. Now that green arrow there means that Sri Lanka at the moment are ahead of the required run rate. Of course, I wasn't terribly good at drawing at school, so you'll have to forgive me for that, but I thought that's very, very interesting and ingenious, that green arrow, I've got that now. And Jayasuriya not out 36. And if that arrow sort of points downwards and is red, then it is that they are behind the required run rate. This one's late cut, and very well so, down towards the third man boundary, well fielded. Guy Whittle, good sprinting job, good flick back and throw in. Very cleverly played by Jayasuriya that time, chopping down on that delivery very hard, realizing there was the fielder down there at deep third man, very squarish for the cut, played it very late and brilliantly fielded as well. The Zimbabweans got to 281 today batting first, but once again only 3 batsmen got into big scores, including 100 from Grant Flower. The end of the over, 8 gone, 57 for 1. The tipping of the curve really did start as soon as Sri Lanka lost their first wickets, so you could imagine how important wickets are. The loss of Avishka Gunawardene at that very crucial stage. Sri Lankan dressing room. On your left is Bruce Yardley, the Sri Lankan coach, and there's Ranil, who's the liaison man for the Sri Lankan team. Andy Whittle has dropped into a neat length and direction. He came on early for the spinner. I think he came on only after 2 overs from Heath Streak, who came in for a bit of belting at the hands of Jayasuriya and Gunawardene. Andy Whittle, a great deal of experience. He's handled many a situation like this, being
Zimbabwe's leading off spinner. That's going to be a wide down the leg side, scored as such by the umpire. One more to extras. And a bit showing surprise at the call of wide. One might quite say it is rather close to Naveed Nawaz's pads. The umpires can in fact get very severe on deliveries outside leg stump. That I thought was just a bit harsh. There you see Nawaz, compact, good stance. And I have the suspicion, Ranjit, that he's probably one of those classical players. He doesn't, he would like to take his time to settle down and play a long innings. One mustn't forget that this really is Naveed Nawaz's first big one-day game, and haven't played too much of one-day cricket. At times one really has to get a feel of things and see how one could adjust into situations. Tries to drive that, he didn't get hold of it too well, and was almost halfway down. 9 overs gone, 60 for 1. Sri Lankan innings started, but the brakes have now been put on their innings with the fall of Gunawardene's wicket. And I think I spoke too early. That one is dispatched, almost vanished from his presence by Jayasuriya with a deep backward square leg boundary, 4 runs. Viciously pulled that time by Jayasuriya. The short, Jayasuriya very quickly into position, swiveling his hips, and off she goes. He picked it up so very quickly. Jayasuriya, that short and jab of his coming to the fore. He times it so well and placed it so perfectly. Eight to 4 for Sanath Jayasuriya. 8 boundaries now for him, and 11 in the Sri Lankan innings so far. Jayasuriya 43 of just 33 deliveries. With so many young players in the Sri Lankan ranks, it will be up to Jayasuriya to guide them through. So in addition to playing shots, we will have to see that he keeps his wicket intact. This one's gone wide of deep mid-wicket, 4 more runs. Once again, quickly picking up the half volley and lifting it over mid-wicket. How quickly Jayasuriya can prove a man wrong. Just when I had said that some brakes were put on the Sri Lankan batting, he clobbers Rennie for a couple of boundaries, and big ones too. And that's up in the air and safe down to deep mid-wicket for 4 more, and that is his 50. Sanath Jayasuriya reaches his 50 of, I think it's just 35 deliveries. 35 deliveries, 10 fours. He's 51 not out. What a vintage knot this has been from the acting captain. What a fine way to get to 150. A repetition of the previous shot. And just treating this bowling of Rennie with total contempt. Picked it up so well and placed it so well. And this one's gone again. Down towards the long leg boundary. First bounce into the fence. 4 more to Sanath Jayasuriya. 4 boundaries of the over. This is cricket at its best. The Zimbabweans moved the mid-wicket to block the area in which Jayasuriya got those runs previously. And this time Jayasuriya flicking it fine into the fine leg region for 4. So there's no stopping this man Jayasuriya. He's just picking the gaps wherever they are. 55 not out, 24th 50 in one-day internationals, and he's just taken 36 deliveries, 16 of the overs so far.
straight to square leg. The end of the over, 16 of it, 76 for 1. Turbocharged refreshment with an exciting collection of turbo power. Per over. Zimbabwe was scoring well as well at 5.8. They hadn't lost the wickets. Their first wicket put on 82. And that's how Jayasuriya's innings progressed. It's important that young Naveed Nawaz does not put pressure on himself. There's no way he could emulate Jayasuriya. He merely has to push the single, just ensure that he keeps rotating the strike. The onside field. In fact, there are not enough fielders when Jayasuriya is batting. It always seems to be short of fielders, the fielding side. Good ball there. Nawaz beaten. The Zimbabweans certainly sensing that Nawaz appears to be under a little bit of pressure, looking to give Jayasuriya the strike, putting all the efforts on him. Trying to sweep that Naveed Nawaz just a bit outside the leg stump. It is important for Nawaz to hold his nerve. Doesn't have to be over aggressive. Just by this time, Sri Lanka are well ahead on the run rate. Quite a contrast, the two batsmen. Well, of course, Sanath Jayasuriya is a household name all over the cricketing world. Remember that. He's a hero in any country where cricket is played. People go a long way, pay a lot to watch Sanath Jayasuriya. Naveed Nawaz, of course, making his debut. He is a youngster. Lot to learn, long way to go. Chandawicker losing his step and holding himself back. Nawaz really has to play the way he knows best to play. He's a stylist. That one's going down towards the boundary at the other end, and it's going to be 4 wides. Beat not only the batsman but also the wicket-keeper. Wicket-keeper Andy Flower very annoyed with himself. Could see that he really hasn't covered the ball at all, really, and didn't certainly get his gloves in the way. No one else better qualified than to talk of wicket-keeping than Ranjit Fernando, the former Sri Lankan wicket-keeper and vice-captain. A quick single there. End of the over, 81 for 1. He's come in, and he's a newcomer as well. And I think Rennie, after that belting at the hands of Sanath Jayasuriya, has been taken off, and it's Paul Strang into the attack. So in the 12th over, we have an all-spin attack. Zimbabweans have had to resort to spin after Jayasuriya being particularly severe on Rennie in the previous over, picking 4 boundaries off him, just not allowing him to settle to any form of length. The Zimbabweans were forced to follow the ball in placing their field, and Jayasuriya kept hitting it to the vacant areas. It's going to be Naveed Nawaz to face Paul Strang, who's going to bowl around the wicket. Or is he not? No, he's going to bowl over the wicket. Understandably, it has been a cautious start for Naveed Nawaz. He's a batsman who really takes some time to settle down. More of a long game player, given the opportunity to bat at number 3 in this one-day international. So it is up to him to try and play as long innings as possible and look in terms of giving Jayasuriya all the support. So Paul Strang, one of Zimbabwe's most experienced men, into that act. I think Naveed Nawaz is getting just a little impatient, which he need not. There you saw a sign of real frustration. He wasn't in line. A little bit tentative as well. I think the pressure is telling on him, trying to hit the ball too hard, rather than just merely push it to the gaps and pick up whatever runs he could. That's better. He touched that one away just wide of the fielder. They should go 2 for 1 and not try the second, because Goodwin was getting to that ball very quickly. That shot should give Nawaz some idea of what he should be doing.
nudged away nicely, turning the race. The Zimbabwean Flower brothers are pushing the ball into the gaps so very efficiently. One felt that they've really learned from the Sri Lankan pairs, particularly Ranatunga and Aravinda De Silva. We saw some very fine knocks from the Flower brothers, 112 from Grant and 68 from Andrew. Apart from those two innings, the only other worth mentioning was 45 by Wishart, who at last came good. But otherwise, once again, the Zimbabwean batsman failing. Guy Whittle got 3, Campbell 9. A good win by his standards in the previous match. Just got 18. The Sri Lankans have got off to a fine start, chasing a rather impressive 281. But they really cannot lose wickets down the way. A steady, consistent performance is required. Plenty of batting to come for Sri Lanka. Might not be the big names, like we don't have De Silva, Ranatunga and Mahanama, but then there is Mahela Jayawardene, Kalpage is there, Kalu Vitarna, not to forget that little bombshell. And of course Rasan Arnold. End of the 12th over, 83 for 1. More than what it was in the first two matches. And I think it is the target which really makes the Sri Lankan batsmen set the pace of their innings. It's the onside field. And then coming on to the offside, there's a slip, a short extra cover, a deepish mid-off, there's a point, and is there a man at the sweeper cover? No, that's 4 men on the offside. Whittle to Jayasuriya. It has been all Jayasuriya so far in this Sri Lankan innings. The Zimbabweans are certainly quite prepared to keep Jayasuriya away from the strike, just restrict him to the odd single and bowl at the newcomers. It's not only the Zimbabweans, any bowling side would like to keep Jayasuriya off the strike, preferably in the dressing room. Small crowd today. It's a working day. In fact, it's the first working day of the week, and also this series, one-day series, already been decided. Just a bit slow delivery there, tossed up a bit, and played out very comfortably to deepish mid-on for a single, which brings Naveed Nawaz onto strike. And a little nice flight, just bringing the batsman on the front foot. He also bowls the quicker one extremely effectively. And that really has been worrying some of the left-handers, particularly pushing them on the back foot, hurrying them up. Good-looking stroke. And there was a bit of hesitation, and that could be trouble. That beautifully struck that time by Naveed Nawaz, but that mix-up may have cost the wicket of Jayasuriya. Jayasuriya waiting for the ball to pass the bowler who was getting across to stop it. Took a little time to set off on the single, and it was well fielded by mid-on. The throw coming in just probably a little too late, and Ifla annoyed with himself. Jayasuriya just making it on time. In fact, he was a bit late in starting. Stop-start situation there. This one's more comfortable. Elegantly run, easily completed. End of the over, 88 for 1. Comfort and stability. Good traction and durability. Exceptional performance in all driving conditions. Responsive braking. GT tires, one of a kind.
That's the Hatton National Bank trophy, which will be picked up by, well, I don't know who will receive it, Arjuna Ranatunga, or is it going to be Jayasuriya? Yeah. I think it should be Arjuna who will probably take that trophy as the official captain of the side. Although Arjuna being such a sportsman, I'm sure he wouldn't mind giving Jayasuriya the chance. Very elegant looking trophy. Craftsman from Sri Lanka. Beautiful piece of work, that trophy, as Ranjit was telling you. Hatton National Bank have always come forward in sponsoring cricket in Sri Lanka. Done a great deal towards the development of the sport. Once again, it's a blazing sun this afternoon here in Colombo, almost a clear blue sky. Humidity probably in the 70s. Not very comfortable out there. There is a bit of breeze, but not as strong as we've had in the past. Shake of the head from the umpire as the appeal went up for a catch. Very optimistic. Yes, a rather optimistic appeal, but the Zimbabweans certainly would always find it worth having a shout. It's quite a contest here between the crafty Paul Strang and the aggressive Sanath Jayasuriya. The last replay, hitting Jayasuriya well on the pad, but the Zimbabweans an appeal more in hope rather than any conviction. A single there. The ball deflected away by Paul Strang, who has followed through. Collection done by Heath Street. Street went for 21 runs today in his 2 overs. Naveed Nawaz facing Paul Strang. That's up in the air, and he is gone. Caught in the countryside by Murray Goodwin, and Naveed Nawaz's little innings, he struggled a bit there, ends as he's out. Caught Goodwin off the bowling of Paul Strang, and Sri Lanka are 87 for 2. Little bit of frustration for Naveed Nawaz. Heaves it to the outfield, but there's Murray Goodwin. Nothing very much to do, just in position, and a perfectly judged catch. So Naveed Nawaz gone. Sri Lanka lose their second wicket for 87. New Year Bonanza. Raja. புதிய ஆட்டக்காரர் மஹேல ஜெயவர்தன 87 ஓட்டங்கள் பெற்ற நிலையிலே இரண்டாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. தனது முதலாவது ஒரு நாள் போட்டியில் விளையாடும் நவீத் நவாஸ் சிறப்பாக ஆட தவறிவிட்டார். தனக்குரிய சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டு விட்டார் என்று கூற வேண்டும். 5 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்ற நிலையில் அவர் ஆட்டமிழந்திருக்கிறார். அணியின் தலைவர் சனத் ஜெயசூரிய 59 ஓட்டங்கள். இதோ ஆட்டமிழக்கும் முறை. டீப் மிட் விக்கெட் சைடிலே பந்து உயரமாக சென்ற போது மரை குட்வினின் கையிலே செருகிவிட்டது. எனவே பால் ஸ்ட்ராங் வீசிய பந்து வீசிலே அவர் ஆட்டமிழந்திருக்கிறார். 87 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். ஆட்டமிழக்காது 59 ஓட்டங்கள். சனத் ஜெயசூரிய புதிய ஆட்டக்காரர் மஹேல ஜெயவர்தன தொடர்ந்து வர்ணனித்தார். சகோதரன் சிச்சி. Thank you, Raja. Also time for a change in the set of commentators. Taking over, the former batsman, captain, manager, selector of Sri Lanka, Bandula Warnapura, and with him that fine spinner and sportsman Jayananda Warnavira. ස්තුතියි ජෙෆ්ටි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 82යි 87යි කඩලු දෙකකට පන්දු ඕවර් 13ක් අවසානයේදී සනත් ජයසූරිය 59 නොදැවි නාවක පිටිකරු මහේල ජයවර්ධන.
ලකුණු 87යි කඩලු දෙකයි. ඕව අවසන් නව පන්දුව 14ක අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා පිළ 87යි කඩලු දෙකයි. ලකුණු 12කට නවාස් ලකුණු 5කට පළවෙනි කඩලු ලකුණු 46 දී දෙවෙනි කඩලු ලකුණු 87 දී මිඩ් විකට් පන්දු එල්ල කළේ කෙලින් ආ පන්දුවක් සනත් උත්සාහ ගන්නවා සෑම අවස්ථාවකදීම ලකුණු ලබා ගන්නට. ඔහුට එක්වී සිටිනේ මහල ජයවර්ධනයි. නවීද් නවාස් දැවී ගියාට පසුවයි මහල ජයවර්ධන පිටියට පැමිණියේ. මෙම තරගයේදී සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලකුණු 281ක් ලබා ගත්තා පන්දුව 50ක අවසානයේදී. සමත් ඉහළින් පන්දුව එල්ල කරනවා ලොං ඔන් කලාපය තුලින් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. සනත් ජයසූරිය සමාගයේ සුපුරුදු පිටිහරඹය ආරම්භමින් ඉදිරියට විත් ලොං ඔන් කලාපයට ලකුණු 6ක් ලෙස විනිසුරු PM සමරසිංහ සංඥා කරනවා. ඉදිරිපාදයට විත් සමත් හොඳින් මැනවින් තමන්ගේ පන්දු වෙන ඉලක්කය බලා ලොං ඔන් කලාපයට ලකුණු 6ක්. 65යි සනත් ජයසූරියට මහිල ජයවර්ධන තවමත් ලකුණු ලබාගෙන 93යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට විත් කඩලු දෙකක් දැවි පන්දු 14ක් පෙළදී. තවත් එක ලකුණක් වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් ස්ථානයට පන්දු එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගත්තේ සනත් ජයසූරිය. මහිල ජයවර්ධන ඇන්ඩි විටල් ලෙවන මේ පන්දුවේ අවසාන පන්දුවට මුහුණ දීමට අනවශ්‍ය ලෙසයි නවීද් නවාස් දැවී ගියේ. සනත් පන්දුවට පාගදීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නටයි ඔහු සතු තිබුණ කාර්යය. සනත් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් වේගයෙන් ලබා ගැනීමෙන් සිටින නිසා නමුත් දැවන්ත පාග කෙල කීමට ගොස් ඩීප් මිඩ් විකට් ස්ථානයේ හතුවේ සීමාව අසලදීම උඩ පන්දුවක් ගැනීම නිසා නවීද් නවාස් දැවී ගියා ලකුණු 5කට. ශ්‍රී ලංකා පිළේ මුල්ම පිටිකරුවන් දෙදෙනාම වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැවී ගොස් අවසන් අවිෂ්ක සහ නවාස්. සනත් ජයසූරිය අනිත් වමත් පිටිකරු නොදැවී ලකුණු 66යි. සෑහෙන වේලා ගන්නවා සිම්බාබ්වේ පිළ තමාගේ පිළේ පන්දු රකින්නම් යොදා ගැනීමට නියම ස්ථානවලට යොදා ගැනීම සූදානම් බැන්දි විටල. මේ පන්දුවේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 94යි කඩලු 2යි ශ්‍රී ලංකා පිළ. හොඳ බින්දනයක් අපූර්ව බින්දනයක්. දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා යම්කිසි පීඩනයකට හසු කළා ශ්‍රී ලංකාවේ පිටිකරුවන්. සනත් නම් මෙතරම් අපහසුතාවයට පත් වුණේ නැහැ. නමුත් වේග පන්දු යවන්නන්ට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වුණා දඟ පන්දු යවන්න කැඳෙව්වට පසුව. මොකද සනත් මෙවැනි ඉරියව්වකින් සිටින විට මෙවැනි ලකුණු ලබා ගැනීමක් කරන විට සෑහෙන අපහසුයි පන්දු යැවීමට. ඒක අනිවාර්යෙන් පිළිගන්නට ඕනේ. ඔය විශේෂයෙන් සනත් තමාගේ සුපිරිදු පිටිහරඹයට එළඹ සිටින අවස්ථාවක ලකුණු 281ක් හඹා යන්නේ අවිවාදයෙන්ම සනත් ජයසූරිය තමාගේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රහාරයන් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එල්ල කළ යුතුයි. මෙතන ඉතාමත් හොඳින් නියම නායකයෙක්ගේ ගතිගුණ ප්‍රදර්ශනය කරමින් අද තරගය තමාගේ කරමතටගෙන මනරම් පිටි ප්‍රදර්ශනයක යෙදෙනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී. සනත් ජයසූරිය නායකයා පෝල් ෆ්‍රැන්ක්ට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහක් ඩීප් මිඩ් ඔෆ් ස්ථානයේ පන්දු රකින්න සිටින්නේ අතුවේ ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙන බවයි පෙනී ගොස් තිබෙන්නේ.
මිඩෝන් ස්ථානයේ ක්‍රීඩා දැන් ඔහු ජාගතික සීමාවේ ඇතුළත සිටින අවස්ථාවක් පන්දුවක දාසවන පන්දුව යවෙන්නේ රවුන්ඩ් විකට් අංශයෙන් මහල ජයවර්ධනට පන්දු වීමක් සෑහෙන දංකෑවීමක් අපි දුටුවා පෝල් ස්ට්‍රෑන්ගෙන් මේ තනපිල්ල මද වශයෙන් දංකෑවන බවක් පෙනී ගියා. අද ශ්‍රී ලංකා පිළේ දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යාමේ සිටින අවස්ථාවදී මෙන්ම මෙන්සා ඩීප් මිඩ් විකට් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානවල පන්දු රකින්න යදා පන්දු යවන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මිඩ් විකට් ස්ථානයේ පන්දු ඇදී ගියේ. මයිලත් දැන් ක්‍රීඩා පිටේ පැමිණ නිසා යම් කාල සීමාවක් ගන්නවා ඇති තැන්පත් වීමට. ඔත අවශ්‍ය වන්නේ කිසිව සනත් හැකි පමණ පන්දුවට පහක් දීම අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මහිල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි අනාගත බලාපොරොත්තුවක්. මම හිතන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් සුපිරි තරුවක්. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ස්ථානයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. යාත්‍ර භාගයේදී එක ලකුණක් සඳහා පැතිමා වුණා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. තව එක පන්දුවක් යැවී සිටින මේ පන්දුව අවසානයේදී කලින් ලකුණු 96යි කඩලු 2යි ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිට ලකුණු 282ක් ලබා ගත යුතුයි. තමත් උනන්දුවෙන් තරගයෙන් ආරම්භමින් ලැජ්ජාවෙන් බවත් වෙන උනන්දුව සමගම මූණ වසාගෙනයි තරග නැගවීමට උත්සාහ ගන්නේ. මම හිතන්නේ කැමරාවට තියෙන ලැජ්ජා බය නිසා වන්නට ඕනේ. සනත් ජයසූරිය දිරිමත් කරමින් තමාගේ තමත් හිත ඇතිම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. පන්දුවක 16ක් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා පිට ලකුණු 97යි කඩලු 2යි. සෞදි ගිහින් හම්බ කරපු සල්ලි වලින් ආපු ගමන් 200 එකක් ගත්තා. பெற்றுள்ளது. இன்னும் எஞ்சியிருப்பது 34 ஓவர்கள். வெற்றி பெறுவதற்கு இன்னும் 185 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும். அணியின் தலைவர் சனத் ஜயசூரிய ஆட்டமிழக்காது 68 ஓட்டங்கள். மறுமுனையிலே மஹேல் ஜெயவர்தன ஒரு ஓட்டம். சனத் ஜயசூரியவுக்கு இன்று முக்கியமான ஒரு போட்டி இது. 150வது போட்டியில் விளையாடுகிறார். அது மட்டுமல்லாது முதன் முறையாக தேசிய அணியை தலைமை தாங்குகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 24வது அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்து அவர் 68 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழக்காது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்காக சகோதரன் பந்துல வர்ணபுர. நன்றி சகோதரன் எம்என் ராஜா. මිස්ටර් කියලා කිව්වේ නැහැ. මොකද ඉල්ලීමක් කළා එසේ කියන්න දෙපා. එයා ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යෑමට. වමත් දඟ පන්දු යවන්න. සනත් දී ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව ස්ථානයේ පන්දු ඇදී ගියේ. ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. 97යි කඩලු 2යි. සිසිල් පෙන් සඳහා මද වේලාවකට තංගෙන නැතිවෙන පසුයි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් කැඳවා තිබෙන්නේ මේ පන්දුව යැවීමට. මේ 17 වන පන්දුව යැවෙන්නේ. පසුපාදයට ගොස් සනත් ජයසූරිය ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව ස්ථානයට පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 69යි සනත් ජයසූරියට, එක ලකුණයි මහේලට, 98යි කඩලු 2කට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. සාමාන්‍ය පන්දු ඕවර් එකට දී තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව 5යි. සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය මට්ටමකට වඩා ලකුණු දීමේ සාමාන්‍ය මට්ටම ඉහළ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්ගේ පන්දු යෑමේදී සාමාන්‍ය ලකුණු 4ක පමණ සාමාන්‍ය වේගයක් තමයි බොහෝ විට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් කඩලු 27ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 112ක් ලබා ගත අද තම පිළිවෙලින් මහගු කාර්යයට ඉටු කරමින් මුලින්ම පන්දුවට පහ දෙන පැමිණි ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 112කට පැවී ගියා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 281ක් වුණේ සිම්බාබ්වේ පිළේ. ෂෝට් මිඩ් විකට් දෙසට පන්දු ඇදී යමින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තැන්පත් වීමට උත්සාහ ගැනීමක් මහල ජයවර්ධනගෙන්. පසුපාදයට ගොස් කව පොයින්ට් කලාපයට පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මහිල ජයවර්ධනට. මහිල ජයවර්ධනට මම හිතන්නේ සනත් ජයසූරිය හා සසඳන විට කිසිම හදිස්සියක්
සිදු යුතු නෑ මහිලා ජයවර්ධනට. සනත් ජයසූරිය තමන්ගේ කාර්යය තමත් මැනවින් ඉටු කරනවා අද දිනේදී. ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ට්‍රයි පහරක් කෙල කරනවා. ලකුණු 2ක් සනත් ජයසූරියට. සනත් ජයසූරියට 71යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. පන්දු ඕවර් 16යි පන්දු 5ක් තුළදී. පන්දු 108යි විනාඩි 76ක කාලයක් තුළදී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ඉතාමත් උඩින් පවතින්නේ. නැවතත් ඩීප් මිඩ් විකට් දිශාවට එක ලකුණක් ආයත් වෙනවා. සනත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 102 දක්වා ඉරනවා පන්දු ඕවර 17ක් අවසානයේදී. හමක් නොමැතිව පන්දුවට පහර දෙමින් ඉක්මන ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ සේවයක් ඉටු කරනවා. පසුපාදයට ගොස් තර්ඩ්මෑන් කලාපය අසරින් ලකුණු 4යි. ලකුණු 4 මහිලා ජයවර්ධනට. මහිලා ජයවර්ධනට ලකුණු 8යි. 114යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු දෙකකට පන්දු ඕවර් 18ක් තුලදී. කෙටි පන්දුවක් එතරම් ඕෆ් ස්ටම්පෙන් ඉවතට ඇදී නොගියත් මනා ලෙස ස්ථානගත කරනවා. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් සහ පොයින්ට් අතරින් ඉහළින් ඇදී ගියත් අවසානයේදී බිම දිගට වේගෙන් ඇදී ගිය හතරේ සීමාවට මහිලා ජයවර්ධනටයි ලකුණු 4 අයත් උනේ. ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් පන්දුවක් නමුත් උත්සාහ ගන්න බල අවස්ථාවක් නැහැ. මහිලා ජයවර්ධනගේ අවසාන පන්දුවේ පන්දුව 19ක් අවසන් ලකුණු 114යි කඩලු 2යි. පහසුකම් මොන පහසුකම්ද? තාවන ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර් නමුත් හරියට සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී සනතේ දැන් පන්දුවට මුහුණ දීම සූදානම් ග්‍රෑන්ඩ් තව ඩ්‍රයිව් පාරක් තව වේගෙන් ඇදී ගියා එක්ස්ට්‍රා කවර් දිශාවෙන්. ස්වීපර් කවර් සිටි ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අඩි කිහිපයක් පමණයි ඔහුට දිවේවට හැකි වුණේ. ඒතරම් වේගෙන් පන්දුව ඇදී ගියා හතරේ සීමාවට. මේ නිසා ස්වීපර් කවර් සිටි ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ හතරේ පාර වළක්වීමට. තවත් ලකුණු 4ක් සනත්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 118යි සනත් 83යි. නැවතත් ෆෝර්ත් රෑන්ක් සනත් ජයසූරියට. තර්ඩ්මෑන් කලාපයට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කර නම් පාවරණේ උඩ පන්දුව පතිත වන්නේ ලකුණක් නැහැ. සනත් ජයසූරිය තමාගේ කණ්ඩායමේ මුළු බර තමාගේ කරට ගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙන යමින් ඉදිරියට විත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා ලෝන් ඔන් කලාපයට. එක ලකුණයි 119යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. 84යි සනත් ජයසූරියට. ලකුණු 7යි මහිලා ජයවර්ධනට. පන්දු 70කදී සනත් මේ ලකුණු 84 ලබා තිබේ. පන්දු 70කදී සෑහෙන වේගයකින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටිනවා. අවශ්‍ය වන්නේ සහයට කෙනෙකු තැන්පත් වී කටයුතු කිරීම පමණයි. නැවතත් ස්වීප් පාර මහිලා ජයවර්ධනගෙන් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සාට පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ආයත් වෙනවා මහිලා ජයවර්ධනට. 120යි ශ්‍රී ලංකා පිළ කඩලු දෙකකට දැවී ක්‍රීඩකයන් අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ලකුණු 12කට. නවීද් නවාස් ලකුණු 5කට. මේ දැවී ගිය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකා පිළ වෙනුවෙන් පළවෙනි කඩල 46 දී දෙවෙනි කඩල 87 දී දැන් ලකුණු 120යි ශ්‍රී ලංකා පිළ. පුල්පාවක් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් අතරින් පන්දුව ඇදී යනවා. මිඩ් විකට් සිටි ක්‍රීඩකයා දියවිත් හතර සීමාව අසලදී පන්දුව රැග්ගත්තා. ලකුණු 2ක් අයත් වුණා සනත් ජයසූරියට. ලකුණු 122යි ශ්‍රී ලංකා පිළ. ජයසූරිය ලකුණු 86යි. එතරම් කෙටි පන්දුවක් නොවේ. මනවිත් පසුපස පාදයට ගොස් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ පන්දුව එල්ල කරන්නේ. ගුඩ්වින් අවසාන මොහොතේදී හතර සීමාව අසලදී පන්දුව රැග්ගත්තා. ලකුණු 2යි. සනත් ජයසූරිය නැවතත් පෙරලා පන්දුව බාර දෙනවා. පන්දුව 20ක් අවසන්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 122යි කඩලු 2යි.
If it is leasing that you are talking about for equipment, vehicles, plant and machinery... Thank you, Bandula. So the Sri Lankans are going along nicely with Sanath Jayasuriya in full flow at the moment. And Adam Huckle to start a new over. So Jayasuriya really dominating the bowling here. That was really what was required by the Sri Lankans to get to this total of 281, and he has done it very competently. Hasn't been as aggressive as we know he could be, but he's had quite a lean spell according to his terms. I'm sure this 84 is going to really... So far he's got 84, and this innings is really going to make him get his confidence back and bat the way he does normally. So Huckle has a short third man, a backward point sweeper, and a mid-off on the offside, along with a long off. Swept by Mahela Jayawardene in the air for a while, but falls well short of deep backward square leg, picks up a single, and that's good tactics by Jayawardene to give Jayasuriya as much in the strike. Yes, he's been rotating the strike very competently, not trying to go for the big ones, but just trickling the singles and letting Jayasuriya do all the big hitting. So Jayasuriya 86, 13 boundaries and 1 6. What a magnificent innings this has been from the stand-in captain. It's a typical captain's innings. He's taken the total responsibility on his shoulders. So Huckle coming to the Zimbabwe side for this third one international, where they left out Mangwa. Chops down on that short third man. So the boundary is well covered for Jayasuriya. Deep backward square at the boundary, mid-wicket at the boundary, long on, long off, and the sweeper. And there's a big shout again. Wicket keeper and Huckle. Umpire Samarasinghe says not out. So very loud and confident appeal. Flower very disappointed, shaking his head. Feels they got a edge of that one. We'll look at the slow motion. See that one. Bounce. He hits the pad. Very close to the bat indeed, but really couldn't say with that. Look at this one. Couldn't really look at that one. It just kept on going through. Confident appeal. So Andy Flower plays the game really hard, competitive cricketer. Out there when he's batting or keeping. So Jayasuriya drives down the ground to long off and ambles through for the single. See that one again. So try to work it down towards the leg side, but I think the spin really spinning into the left hand and the leg spinner bowling. Couldn't really tell from that picture. So Jayawardene pushes out on the offside end of Huckle's first over, good over. Sri Lanka 124 for 2. ගෙදරට අමුත් එක්ක ආවම කැමරේලක් දෙන එක අපේ පරණ සිරිතක්නේ. හාල් ගරලා, ලිපඩ පිඹලා, එළවලු කපලා බත් මාල් ලෑස්ති කර ඒ කාලේ. දැන් පෙස්ටිවරයිස් තියෙනවා. Propping that worm up. So Paul Sprang bowling to Jayasuriya. Trying to work it away on the onside, didn't get hold of it. Short delivery, not getting too much of bounce on the occasion. Jayasuriya playing over that one. He's cut to bat right through this innings of Sri Lanka through this 281. Gets on top of this one.
Lets it down to deep backward square leg. Picks up a single for that. So good opportunity for Mahela Jayawardene to secure place in the Sri Lankan side. He's on 9. This quick single taken. That's good running between the wickets. Didn't really hit it too hard, just prodded it in front of him. And defensive, just the two fielders in the circle in the offside. Really a dead bat there, and Jayasuriya were responding very well indeed. Jayasuriya on the back foot, thumps it down towards backward point. Just a fraction out to the off stump, giving himself a bit of room, and back cutting down towards the backward point. There's been appealing for a hit wicket. We have the umpires are confirming there. We'll look at this one, see if he knocked his. We see the keeper taking the gloves off, really. And nothing to do with the batsman at all. So no harm at all. We'll look at the replay again. See just the toe on the earlier picture. You could really see the more detailed one. And look at this picture. See the glove knocking the bail. So it's nothing to do with Jayasuriya. This one down past the wicket keeper. Good bit of fielding at short fine leg. So one more to Jayasuriya. Glove. Back to Paul Strang, end of Strang's over, and Sri Lanka 129 for 2. Turbocharged refreshment with an exciting collection of turbo-powered car stickers. Collecting them today. Turbo Bubble Gum from this stage. Once again, Eric, we see this one. See the keeper's gloves. A very good bit of camera work indeed. Very precise, precision camera work. We see that one. Very neatly done. Nothing to do with the batsman. So as Harkle starts a new over, Jayasuriya picks up a single of the first ball. And that takes him on to 92. Singles coming very freely for the Sri Lankans as well. When we saw the Zimbabweans batting, they had the singles quite freely, quite a big outfield. Mahela rotating, quite happy to rotate the strike. Give Jayasuriya at the beginning. Waits for Harkle. Again flicked round the corner for the single. So Jayawardene tried to play the supporting role and let Jayasuriya have the strike. Unfortunate that Avishka Gunawardene and Naveed Nawaz didn't follow the same principle to play themselves in. They got some good shots and then tried to keep it going and lost their wickets. Yes, see the leg spin bowler Harkle coming through. Good delivery from Harkle.
Yes, both Avishka got off to a flyer, batted well. The way he knows to bat, he's got a lot of talent. Very good eye indeed. But it was unfortunate to be bowled around his leg. Sweeping. The leg spinner looking the ball and coming through. Sanath Jayasuriya using his feet. Can't beat mid-on. As you were saying, Nawaz also missed out on an opportunity. Tried to go for the big one. Couldn't really clear the boundary. Nudged down the short third man. Can't pick up the single. End of the over and 131 for 2. Nava udayaka hiru ras datenne lassana davasak dahasak batapala kerumata diride gena a big racer nava bahasak Raula karalu bawa sanakin nativi gene obata din naviriyak samada රෙකෝඩින් වලට ලෑස්ති වෙද්දිත් මම දරකටවගෙන විමසිලින් ඉන්නේ. එයාලට බඩගිනි වෙන වෙලාවට මොනවද දෙන්න පුළුවන් පහසුම දේ? බිස්කට් තමයි. ඉස්සර ඔය මොන හරි જાතියක් දෙන්නේ නැහැ මාත් පුරුදු වෙලා හිටියේ. ඒවා බඩ දෙනවා විතරනේ. දැන් නම් මම දෙගිඩියාවක් නැතුව හොලිස් බිස්කට් දෙන්නේ. අපිට හුරු පුරුදු කැල්සියම් සපිරි හොලිස් පෝෂණය ඒවැය තියෙන නිසා. Horlicks calcium sapphire biscuit. So changing the bowling as you come back, and the Guy Whittle coming on, and they need a lot of protection from the sun, no doubt, Salia. So Sri Lanka require 151 runs. They require protection from the sun as well. So crowd really enjoying the cricket. See a change of the leg spin duo going off. We're giving way to the right arm seam bowler, Guy Whittle. Interestingly, two leg spinners playing in one-day internationals. Yes, in fact, it's nice to see leg spinners coming to the action once again. And good leg spinners will certainly be difficult to get away in any form of cricket. This time, Jayawardene opens space the bat, runs it down to third man for the single. But unfortunately, Paul Strang has not had a very successful tour of Sri Lanka. Yes, been quite a successful bowler for Zimbabwe in the past series, but really didn't come to terms with the tackle left-handers that the Sri Lankans have, which is a disadvantage for right-arm leg spin bowling. And Sri Lankan batsmen really do play leg spin as well. When this man is in full flow, it's difficult for any bowler to bowl at him. Been playing that one very late, but nudges it down to the backward point region. The initial work has been done by Jayasuriya. It's really got Sri Lanka up to a good start. It's got to really consolidate. Just 13 boundaries, just 1-6, but 13 boundaries. Plays it effortlessly into the cover region. Picks up one and takes him on to 93. Jayasuriya looks so effortless when he's playing his shots. But the ball really flies. We saw that a few overs ago when he played one through the covers and the sweeper moved a couple of steps and gave up the chase. This all he needs is just a little bit of room, just to free his forearms a bit. Wrist so strong, timing perfect.
Well played indeed by Mahela Jayawardene on the onside, racing out to the long on boundary. Timing was absolutely superb. A really good shot, very good cricket shot indeed. Lovely on drive, seeing the gap there, taking it from the off region, going through with it, shoulder just coming round, and placement perfect all the way down to the boundary. And this one clipped off his pads on the onside. They pick up one for that. So 7 runs coming off Guy Whittle's first over, and Sri Lanka 138 for 2. පහන් සිලුවෙන් දහසක් පහන් දැල්වේවා ලක්වීම පැතුමයි. So there's the run rate, 5.75. This time Jayawardene sweeps well. Coming back for 2 runs. It's good running between the wickets. Yes, couldn't really time that one as well he would like it. Look at the run rate there and the score 138 for 2. There's the trophy on offer, the Hat National Bank trophy for this one-day series, and the Sri Lankans have already taken it. So this little pushes out the single again. This is Jayasuriya the strike. Jayasuriya plays it straight to mid-wicket. So something new for all our viewers, the little green arrow over here that will show whether the Sri Lankan run rate is up or down. If it comes down the other way, it means the run rate is down, but right now the run rate showing the upward trend. So the red arrow that goes down shows that we are behind Eric. That's right. Sweeps this one in the air, but didn't quite get hold of it, but runs for Jayasuriya. Picked up about a meter inside the boundary by Heath Streak. So 2 more to Jayasuriya and takes him on to 95. So a measured stroke by Jayasuriya. He almost knew where the short fine leg was. He sort of lofted it just wide of him. Placement right, the deep square leg, bit squarer, so in the vacant fine leg area for 2. Driven down too long on this time for the single. Takes him on to 96. So their captain's innings from Jayasuriya, leading Sri Lanka for the first time. Jayawardene going for the sweep, takes it on the pad. So end of the over, and Sri Lanka 144 for 2. When the Japanese take a tungsten carbide ball and combine it with ink production. Going for the drive. We'll have to wait for the umpire's call. It went past the wicketkeeper, and by his call by umpire Peter Manuel. So Guy Whittle's line not being consistent, making the job for the wicketkeeper very hard indeed. On this occasion, very wide out to the off stump, totally over pitched almost on the toes of the keeper. The clapping for
in anticipation of Jayasuriya's 100. Jayasuriya takes a good look around the field, and it's strange that Alistair Campbell has not brought in the close-in fielders to stop the batsman getting a single. Works it away on the onside. Takes him on to 99 with that. He moves on to the 99. So pressure not been exerted by the Zimbabwe skipper on Jayasuriya in his 90s. Rather strange in finding that Jayasuriya has been able to pick up the singles with ease. Flicked away by Mahela Jayawardene straight to mid-wicket. Alistair Campbell is there, end of over number 26, Sri Lanka 149 for 2. Not too far away from the left-hander's pad. Sanath Jayasuriya ruling wide. Trying to work it on the onside. Yes, we were looking for that all-important single, trying to work it through, trying to make it come. So the crowd waiting for Jayasuriya to get to 100. The applause started when he was in 98. This time he plays it on the offside, and the 7th of one-day 100. Sanath Jayasuriya, a magnificent innings. And don't the crowd love it? There's Jayasuriya acknowledging the applause of this big crowd. So the master blaster coming good at a really needed time. Didn't really have a really full go with his one-day games in the recent past, but coming good at a time when Sri Lanka really needed it. A really dedicated captain's innings. He's decided to really, since the rate is up there, he's decided to take it easy a bit, not going for too many risky strokes, and that really tells us the story of Sri Lankan cricket. This time Huckle coming round the wicket to the right-hander. Rather than trying to work it towards fine leg. See that one spinning and coming into Jayawardene. Waits for it, tries to get a very fine tickle, but the fielder plays very, very fine indeed. Plays it nicely on the onside. Long chase for the mid-wicket. Will he get to it? No, he won't. He gets a boot to it. Feeling, Eric, that he went over the line on that occasion. This umpire Samath Jayasuriya checking with the third umpire. There's the replay coming up. And the ball tested the boundary, and that is definitely a boundary, no doubt about it. Yes, if any part of the body touches the boundary with the ball touching your body, it's a boundary. So 4 runs to Mahela, well placed indeed, right through the gap. Enough power in that turn to carry it right to the boundary. Going for the sweep, doesn't get hold of it. Finds Alistair Campbell that short fine leg. Jayawardene on 24 with 4 boundaries. And he's given Sanath Jayasuriya good support. Came together with a total at 67 for 2. Quite a mature innings, Eric, not being sort of flustered by the occasion. Mahela Jayawardene is really coming good, showing the temperament. There's umpire Samath Jayasuriya checking with the third umpire again, perhaps about that ball that crossed the boundary. I wonder if it's a boundary. It's confirmed. This time opens the face of the bat, trying to run down the third man. Could be a mix-up, could be a run-out. And the return not a particularly good one, as Mahela Jayawardene is down the track looking for the single, sent back by Jayasuriya. And that's the end of Huckle's over. 27 completed, Sri Lanka 155 for 2. Are centuries-old ancient monuments of colossal... පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ
පැහැදිලි දර්ශනයක් තමත් සැකේ වාසිය පිටිකරුවාට හිමි යුතුයි. බලමු තුන්වෙනි විනිසුරුගේ තීරණය කුමක්ද කියා. හුඟක් වෙලාවට සනත් ජයසූරිය තම සීමාව තුළ තමයි සිටිය යුත්තේ. පැහැදිලි දර්ශනයක් නැහැ. තුන්වෙනි විනිසුරු විසින් නොදිවි යාමක් ලෙස සනත් ජයසූරිය තවමත් ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් අද ගොඩනැගුවා සනත් ජයසූරිය තමාගේ ප්‍රථම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයකට නායකත්වය දෙමින් ලකුණු 101ක් ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා. අනගි සහයක් ලබා දෙනවා නවක පිටිකරු මහේල ජයවර්ධන. මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වෙන අවසන් කවුරුල බෙද වැටෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 87ක් තිබෙදී ස්ථානගත කිරීම බැලවින් ශ්‍රීපකාව වෙත පාස් වෙන ලකුණක් ජයසූරියට 159 වැන්න එක්වන්නේ ඒ කඩලු දෙකකට ශ්‍රී ලංකා පිලේ මහේල ජයවර්ධන ලකුණු 25ක් ලබාගෙන මුහුණ දෙන්නේ 102යි මේ වන විට ජයසූරියගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 4-4ක් පන්දු 33කදී සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා මහේල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයේ ලකුණු 72ක සම්බන්ධතාවයක් මෙතෙක් සාමාන්‍යව දකින්නේ නැහැ මෙවැනි සිදුවීම් මේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රීඩකින්. නමුත් ඒව සිදු වෙනවා ඒ අවස්ථාවේ එක් ලකුණක් කරා යන අවස්ථාව පෝල් ස්ට්‍රැංග් අතින් ඒ මහේල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා වසර 2000න් පසු බාර ගැනීමට සිටින ලදරු ක්‍රීඩකයින් ඉදිරියට විත් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නාගේ දෙපා මැදිනුවේම පන්දුව පතිත වන්නේ 1 ලකුණයි. එවලත් තෙවන මිස්කරුවත යොමු කරනවා. ඉතා හොඳින් පන්දුව ලබාගෙන ඒ අවස්ථාවේදී කවුරුල බිල් දැම්මා ඇන්ඩි වෙකල්. නමුත් මම හිතන්නේ ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ස් විකට් රකින්න තුන්වෙනි විනිසුරුවාට ඉතාමත් බාරදූර කාර්යයක් පැවරී තියෙන්නේ. ඩීඑන් පතිරන සිටින්නේ අතිරේක නිෂ්කරුවෙක් විසින් සානන්ද අප්පා. සෑහෙන වගකීමක්. සමහරවිට තවත් කෝණයකින් නරඹන්නට වේවි. සෑහෙන කාලයක් ගත වෙයි. සමගින්ම මේ අවස්ථාවේදී දැවිගේ ක්‍රීඩක පොලිස් නම් කරනවා. ඒ අනුව පාදයේ එසවි තිබුණු ආකාරයක් විය යුතුයි දිස්ුවේ. ජයන්ත මට නම් පැහැදිලි නිගමනයකට එළඹෙන්න බෑ එම දර්ශන තුලින්. මම හිතන්නේ මන්ද නැහැ කෙසේද විනිශ්චයකාරතුමා එවන් තීරණයකට එළඹුවේ කියා. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමාගේ තීරණය අවසාන තීරණය සනත් ජයසූරිය මම දන්නේ විනිශ්චයකාරවරයාගේ තීරණයත් සමග 100 ලකුණු 102කට දැවි යනවා. 4 පාරවල් 13ක් සමග 1-6 පාරක් සමගින් පන්දු 100ක් තුලදී සුව පහසුව එක ලෙසින් ලිස්සා නොයන කට්ට රටා දිගුකල් පැවැත්ම ඕනෑම වාහනයකට මහේල ජයවර්ධන ලකුණු 26ක් නොදැවි ක්‍රීඩා කරමින් කල්පකයේ සමග හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනැගීම අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණ දිසා යන නම් මේ තමයි මෙවැනි අවස්ථාවක කවුරුලක් බිඳ වැටෙනාට අනතුරුව
ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ජයග්‍රහී ඉලක්කය කරා යන්න නම් 282ක් ලබා ගත යුතුයි ලකුණු ජයග්‍රහණය උදෙසා දැන් ලකුණු 160ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 3කට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මදක් පහතට වැටි ඇති ආකාරයක් සනත් ජයසූරිය දෙවියාමෙන් පසු දතලේ පහතට ඉක්මන් ලකුණක් කරායන්ට අවස්ථාව උදා කරගන්නවා ඒ කරගන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවේ 161 වන ලකුණ ඒ සමගින්ම ලකුණු 27යි මහේල කල්පගේ කලකට පසු ඔහුට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා තරඟ 82කට සහභාගී ඉනිම 65කදී ලකුණු 773ක් ලබා ගන්න 20.9ක් ඔහුගේ සාමාන්‍ය එක් අර්ධශතකයක් සමග ලකුණු 51 ඔහුගේ ඊළම ලකුණු සංඛ්‍යාව අස්කිරේදී ඔබට මතක ඇති පාකිස්තානයට එරෙහිව සෑහෙන වගකීමක් ගුවන් කල්පගේට හා මහිල ජයවර්ධනට ක්‍රීඩාගාරයේ රමේෂ් කාලුවිතාන රසලාන උපුල් චන්දන අපි සෑහෙන කලකින් රංජිත් සනත් ජයසූරියගෙන් ඉතාමත් පිරිපුන් ඉනිමක් සුපුරුදු සනත් ජයසූරිය ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් පන්දු 100ක් තුලදී ලකුණු 102ක් ඕවරේ අවසන් 29 වන ඕවරේ අවසානයේදී ලකුණු 161යි කඩලු 3කට නිවසක සිහිනය සැබෑ කරන්නට ඔබේ පැතුම් මල් විකසිත වන්නට එම තමත් ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරනවා රුවන් කල්පගේට සහ මහිල ජයවර්ධනට ලකුණු 6ක දල වේගයක් රඳවාගෙන යාමට නම් ඉතුරු පන්දු 20ක් තුලදී ඉදිරියට 5.95ක දල වේගයකුයි අවශ්‍ය ඇත්තේ අවම වශයෙන් ලකුණු 6ක වේගයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රඳවා ගත යුතුයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් හැම පන්දුවෙන්ම ලකුණක් අත්‍යවශ්‍යයි. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවකදී පන්දු සහ වයිට් පන්දු යැවීම කෙතරම් අවස්ථාවක් වෙනවාද පන්දු රකින්න කණ්ඩායම ගැන පැහැදිලි වෙනවා. ඒ සමගින්ම ඕවරේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 30 වන ඕවරේ අවසානයේදී 162යි කඩලු 3ට. இரண்டு ஓட்டங்களோடு மகிழ ஜெயவர்தன மறுமுனையிலே கல்பகை இன்னும் ஓட்டம் பெற ஆரம்பிக்கவில்லை 167 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள் 31வது ஓவர் நிறைவிலே ஆட்டமிழந்த வீரர்கள் சனத் ஜெயசூரிய 102 ஓட்டங்கள் அவிஷ்க குணவர்தன 12 ஓட்டங்கள் நவீத் நவாஸ் 5 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தனர் வெற்றி இலக்கு 282 ஓட்டங்கள் இன்னும் பெற வேண்டியது 115 ஓட்டங்கள் எஞ்சியிருப்பது 7 ஓவர்கள் கையிருப்பில் இன்னும் 9 விக்கெட்டுகள் இருக்கு கையிருப்பில் இன்னும் 19 ஓவர்கள் இருக்கின்றன. வர்ணனை தொடர்வது சிங்களத்திலே வர்ணனை தருவதற்கு ஜெயநந்த வர்ண வீரவும் ஜெயந்த வீரசிங்கவும் ස්තුතියි රාජා තවත් ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන සමත් වෙනයි මහල ජයවර්ධන ලබාගත් 34 වන ලකුණ ලකුණු සංඛ්‍යාවේ 169 කඩලු 3කට
ප්‍රාණඝාත කිරීමක් කෙවර වයිඩ් long on කලාපෙට ලකුණු දෙකක් විතර මැලවින් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ වැඩි කළ යුතු බව මේ පිටිකරුවන් දන්නවා. තවත් ලකුණු දෙකක්. සනත් ජයසූරියගේ තලියාව ඉදිරියට විත් පහරක් එල්ල කරනවා. සනත් ජයසූරියගේ පාදය සීමායිර ඇතුලේ තියෙන්නේ මාස්ටායේදී සීමායිර ඇතුළත ඒ තලියාවක් සැලකිය නොහැකි මම හිතන්නේ තාක්ෂණයත් අනුව ඔහුට ඇහැට දැක හැකි දේ තමයි තීරණයක් දිය යුත්තේ. විනිශ්චයකාරඩියෙන් පතිරන මේ මාස්ටාවේ යම්කිසි පැකිලීමකට පත් වුණා. පාදය එම අවස්ථාවේදී පොළවේ පතිත වී තිබෙන්නේ සනත් ජයසූරිය නිසක වශයෙන්ම නෙදවි ගිය ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් අවාසනාව නැවතත් සනත් ජයසූරියට අවාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයා ලකුණු 102කට ක්‍රීඩාගාරයට 172යි කඩන තුනකට ඒ අවස්ථාව වන විට 173 ලකුණ එක් කරගන්නේ. ඒ සමගින්ම ප්‍රථම ලකුණ පන්දු කීයක් පන්දු 11කට අනතුරුව chance එක සඳහන් කරනවා. සුක chance එකට පන්දු 11කට අනතුරුව ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්න කල්පගේ අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකෙක් මා හිතන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණ ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කිරීමේ වාක්‍යම රැඳී තිබෙනවා ඔහු වෙත. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අසීරු ඉලක්කයක් කරායි දැන් යාමට සිදු ඇත්තේ. මහේල ජයවර්ධන වඩා හොඳින් දැන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් ඊට පහසුවෙන් ලකුණු කරා යන්නට සමත් වෙනවා. තවත් ලකුණක් ඔහුට 38යි මහේල 174යි මුල් ලකුණ සංඛ්‍යාව. මේ ඕවරේ දැනට ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉක්ුත් ඕවරේදී කලින් ඕවරේදී 4යි ඊට කලින් 1-2 තමයි ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඕවරේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 174යි කඩලු 3ක. lemon pop melbourne lemon pop කවුරුද රස දන්නේ? සදා බැලීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මගක් ඉදිරියෙන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දල වේගය පන්දුව 18ක් තුලදී පන්දුවරකදී ලකුණු 6 බැගින් මහේල මැනවින් ස්ථානගත කරන ස්වීප් කවහි විශාල් ඒ අනුව එක ලකුණු සීමා වෙනවා. 175 වන්න එක් වන්නේ දැන් 39යි මහේල. පන්දු 107ක් තුලදී ලකුණු 107ක්. හැම පන්දුවටම එක ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ලබා ගත යුතුයි. ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමකට දැන් පැටවී තිබෙන්නේ. හකල්ගේ මීළඟ පන්දුව තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හකල් සමත් වෙනවා පන්දුව රැක ගන්නට. ඒ වගේම ජයන්ත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අද ලොකු වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. නායක අර්ජුන රණතුංග, නායක අරවින්ද ද සිල්වා, රොෂාන් මහනාම. එවර ස්ථානගත කිරීම මැනවින් අප දක්නවා සීප කවහි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන නිසා එක ලකුණයි ලැබෙන්නේ. ගුඩ්වින්ගේ යොමුව 176 වන්න එක් වන්නේ කල්පගේ දෙවන ලකුණ එක් කරගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් අද මෙම තරගයට සහභාගී වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මාවන් අතපත්තු තරුණ ක්‍රීඩකයන් අවසාන තරගය සඳහා යොදවාගෙන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තේරීම් කමිටුව. ජයන්ත මොකද හිතන්නේ මෙම වෙනස් කිරීම ගැන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව මුහුණු ගැන? අවස්ථාව ලබා දී මා හිතන විශේෂයෙන් වැදගත් කියලා විශේෂයෙන්ම නව ක්‍රීඩකයන්ට උන් හොඳ මට්ටමකට පැමිණෙන විට අවස්ථාව ලබා දීම යුතුයි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් වෙනක් සිසු කණ්ඩායම වල අප දකින්නේ ක්‍රීඩක එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් පමණයි ගෙනෙන්නේ. නමුත් මෙවර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සෑහෙන අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා කියන රසකට. ඒ වගේම
ප්‍රථමවට සනත් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය නියෝජනය කරනවා. යතුරු තීරණයක් වහිතන් නායකත්වයේ සඳහා කෙනෙකු හුරු කරගත යුතුයි දැන් සිටම. මොකද මේ ඉදිරියේදී බලපාන කවුරුණක් ශ්‍රී ලංකා පිළිට රණතුංග වැනි නායකයෙක් ඉන් පසු කවුරුන්ද ඒ භාරගන්නේ කියා අපගේ වෙනක පන්දුව සාතික වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් කරා යන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී සමගින්ම 33 වන ඕවරේ අවසානයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 176 කඩලු 3ක. Short delivery. Jayawardene pivoting round. It doesn't find the boundary but the field only, just one. Stems down the track, drives on the offside. Too long off, he'll pick up one run. In fact, the last boundary, Salia came in after 27 overs. And just really shows after the departure of Jayasuriya, everything is dried up. Kalpage really not being able to capitalize on the leg spin bowling, the centine ahead of Kaluvitarna. So Bruce Yardley keeping an eye on things in the middle and stealing out the single this time. This could be leg buys. No, it is off the bat. So that takes Mahela Jayawardene on to 46. Kalpage sent ahead of Kaluvitarna, but really not been able to make any impact on the leg spin bowling. So there's the equation, run a ball, that's what's needed from here. 7 wickets in hand. Yeah, as long as that equation stays equal, things won't be too difficult for Sri Lanka, but once the balls get less and the runs increase, that's the time they're going to be in trouble. Anything over seven runs no is a very tough ask. Picked away nicely by Kalpage to deep mid wicket for the single. So single coming off every ball in Hucker's over. Good clean off his right palm. Must be very sweaty because it's really humid out at the Single Sports Club grounds. Sri Lanka's really not been able to find the line. The fours are not coming at all. And Mahela this time making room for himself. Plays it out to the sweeper. Picks up one more run. Really giving himself some room there. Seeing it quite well. He moves out of the... gives himself room. So Kalpage, good look around the field. So the equation is still a run a ball. And tries to work it on the onside. The bails off in a flash. But Andy Flower didn't ask the question. End of Harkle's over. Sri Lanka 191 for 3. Being consistent with the wide on that occasion. Kalpage will look in for it. So somebody has really explored now. They got to really start looking for the boundaries. Going for the sweep this time. Up to short fine leg. Can't beat Hacker who's down there. Once again, batsmen really been tied down now. They've not been able to really free themselves and go for the big hits. Kalpage has got to take a chance. Jayawardene has got to keep on and going. It's been sent out there to really try and get on with it. This time he drives on the offside. To get one, they're looking for the second. But Heat streak
very quickly in from long off, prevents the batsman getting the second run. So Zimbabwe is certainly going to be on their toes in the field. And they lifted their fielding up, they lifted their bowling up. Since the departure of Jayasuriya, things have looked much better for the Zimbabweans. They've been able to try and dominate the batting. And Jayawardene this time making room for himself and plays it to backward point, picks up one more run, takes him on to 49. You see him backing away so confidently. The bounce and speed of this wicket has been, pace of this wicket has been very consistent, giving him the ability to move away as soon as the ball is pitched short. And this time Kalway pulls it away on the onside. One bounce, the field at the mid-wicket boundary. End of Strang's over, Sri Lanka 195 for 3. You've got to really look for it. You see the runs really losing out on the balls. Down the track, takes in the pull, drives it on the offside. The fielder gets to it. That's a good bit of fielding at long off. So that's the idea. Kapake coming down the wicket to meet the bowler, hitting it wide of the long off. Very good effort by the fielder. They are restricting the scoring rate just to 2 runs, cutting out the boundary. Very good effort indeed. Got to have a few lusty hits. Again down the track and drives on the offside. This time just a single. Zimbabwe has really started changing and be much more aggressive. He's looking on 49, looking for that 50. Batted well. He's got to stay there. He's got to keep the anchor going for the Sri Lankans. So Jayawardene settles and waits for Huckle. Round the wicket. And the time's beaten outside the off stump, and Andy Flower could have perhaps taken the bails off much faster. Right spy by Huckle there. Batsman, keeper, everybody beaten by that delivery. Good delivery indeed. Keeper was unsighted. Was trying to work it down towards the square leg region, fine region. His leg was out there, but he was rushing for it, grabbing for it, and not being able to get it. On that occasion, a bit too late. Mahela able to slip his leg back. Good effort by the keeper, but the initial fumble, losing out on that wicket. So that goes down as a chance, no doubt about it. Still waiting for the third umpire's verdict on it. And Jayawardene is certainly in. He's behind the crease. I don't really think the umpire can make a conclusive decision on that one. And if there's any doubt in the umpire's mind, it's to really go to the benefit of the batsman. Try and go one frame back. Just go one forward, and that's the point where he's betting. So not out, says the third umpire. So good bit of camera work by the square leg camera. Good effort by Andy Flower. Of course, Andy Flower should have had Mahela Jayawardene stumped first time round. They tried to grab that one, not letting it come into him. He was he rushed the dismissal. So he's got to gather himself together, Mahela. He's got the opportunity now. He's got a life.
Talk about nervous 90s, it's nervous 40s now. I've seen Mahela batting very freely all this time, suddenly getting caught up in this web of the 49. But again, it's very strange that Alistair Campbell has not brought in the fielders to prevent the batsman getting this single. Lots of gaps on the field, on the offside and the onside. And this time picks the gap. Clear up the sweeper cover, and that's Mahela Jayawardene 50. Applause from this very appreciative crowd. A very good 50 indeed in his debut. 50 of 62 balls. Hope he doesn't really go berserk, but he's got to free himself a bit. Left-hander facing up to the right-arm leg spinner. This time Kalpage pulls it, and that's going to be 4 runs. A short delivery. Enough width for Kalpage, just pull him round. 2 mid-wicket for 4. So end of the over, and 37 overs completed. Sri Lanka 203 for 3. Stumping. Oh, the boundary that was... And this time again, Mahela Jayawardene clips it over the short mid-wicket. That's 4 more runs. So quickly onto that one. Slightly over-pitched. He got under it. Timing perfect. Placement right over the fielder. Looked at the vacant area. All the way to the boundary. So this is what is required. 2 boundaries of 2 balls. The last ball in the previous over was a boundary. The first one in this one. They've got to really accelerate. A good hit. This time drives on the offside, but straight to long off. Pick up a single for that. So at this stage, Sri Lanka slightly ahead of Zimbabwe after 37.2 overs. Got to keep this momentum going. They got to get the odd boundary. So that equation now runs are less than the balls left. 74, 76, and Kalpage has the strike. Pushes forward, a quick single. That's good run between the wickets. Rotate the strike. The red arrow down showing that Sri Lanka behind the average run rate per over. Tries to back cut, does make contact taken by wicketkeeper Andy Flower. Missed by Mahela Jayawardene. The width and the bounce there for him to have played that anywhere. Slightly extra bit of bounce getting the better of him on that occasion. And works this one away on the onside. To deep in wicket, he'll pick up just 1. Craig Bishop, the fielder. The field adjusted, the square leg fielder coming to the mid-wicket region, blocking that lofted shot by Mahela Jayawardene. Kalpage's turn now. So driven back to the bowler, end of Guy Bittle's over, Sri Lanka 210 for 3. ළමා ලොවේ දිනුම් කනුව මිහිරි ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් ප්‍රමුඛ ඉතිරි කිරීමේ සහ සංවර්ධන බැංකුවෙන් පමණයි.
Riddhi Rekha. He's able to really block the big hits. Over to Jayasuriya when he was in full flow as well. So Kalpake had a good look around the field, set it away for Huckle. Gets it away back for the square. Looking for two, but set for just one. So wait for Jayawardene to face up to Huckle. Probably back away and back at him again, Eric. So Kalpake on 20. Being Jayawardene's bread and butter shot. Backing away, cutting the leg spinner down towards the third man region. That's in the air. Fielder getting under it, and it's dropped. Would have been a magnificent catch had it been taken. So Guy Whittle, good attempt to take that catch. Perhaps he hurt a couple of fingers in the attempt. Yes, got his glasses on. Jayawardene backing away, giving himself some room, playing inside out, but not really hitting it with much conviction. That's what really saved him. A very good effort, and he gets his fingers onto that one, but not being able to hold on to that. Now bowling a fuller length to Jayawardene. That's why he pulls back for the spare. Picks up one more run. And the Whittle, the fielder. So Jayawardene moves on 60, and the total is 115 for 3. Not being able to still reach the boundary. The length was there for him to pull it, but not being able to really time it, get on top of that one. Just single again. This time Kalpake sticks it down to deep backward square leg, picks up one more run as Paul Strang completes the fielding. ජාතියේ 50 වෙනි නිදහස් ගානේදී ලෝක ක්‍රිකට් සිවුරයින්ගේ සාඩම්බර අනුග්‍රාහකයා සිංග Vitamin A, vitamin C. It was in the air, and what a good effort from Huckle. Got a finger to it. It was in the air, tried to get it on the second attempt, but dropped it. So Mahela Jayawardene living a fairly charmed life at the moment. And 39 overs completed. Sri Lanka 217 for 3. Time for a change in the commentary in Sinhala. Jayananda Varanveera with him, Jayanta Veerasinghe. Thank you, Eric. Ground flower කැඳවත් වෙන පන්දු යවන්නට ස්ථානගත කිරීම වයිඩ් ලොංග් ඔන් කලා පිටලා දෙකක් සඳහා අවස්ථාව මැනවින් පන්දු රැක් ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේ අද මහත අපි දකින්නේ ඒ කුලපු සංඛ්‍යාව 200 තරමේ පන්දු 65කදී ලකුණු 63ක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉදිරි පාදයට විත් ලොංග් ඔන් කලාපයට පාරක් එල්ල කරමින් හතර සීමාවලදී රැක ගන්නවා ලකුණු 2යි ඉදිරියට විත් නැවතත් ගුවනේ තිබු පන්දුව ඇන්ඩි විටල්ට උඩ පන්දුව ඔස්සේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක ලකුණක් මහිල ජයවර්ධනට 220යි කඩලු 3කට පන්දු 39යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී. කල්පගේ ලකුණු 21ක් පන්දු 3කදී ඊට අස්සෙමින් ඔහු ආරම්භ කළේ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා පන්දු 11කට මුහුණ දුන්නා. ඒ අනතුරුව පොදකින්වා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට උත්සාහ ගන්න ආකාරය මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් ලකුණු 15ක් 6.4ක් ඔහුට එරෙහිව එක ඕවරයක් තුල කඳවන පොයින්ට් ක්‍රීඩක ඩීප් පොයින්ට් ඉස්ට කාව වෙත පොයින්ට් කලාපයට
ආර කෙලින්ම ලොන් ඔන් කළා. මිනිස් ආකාරයෙන් කල්මැනීමක් අප දකින්නේ නැහැ. වේටල් පන්දුව රැග්ගන්නේ තවත් ලකුණක් 220යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 221යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 3කට. මහිල පන්දු 72කදී ලකුණු 64 4 පාරවල් 4ක් සමග මහිල ජයවර්ධන තමාගේ කාර්යය ඉතාමත් මැනවින් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටු කරනවා. ඔහු සනත් ජයසූරිය සමග ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත්තා. අවාසනාවකට සනත් ජයසූරිය මතදේදයට තුඩුදුන් දැවියාමකුත් සමග ක්‍රීඩාගාරයේ තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට සමගින් ලොන් ඔෆ් කලා පිට විටල් එතන එක ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට 222යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 3කට. අවසන් ලකුණක් සමගම ලකුණු 65යි මහිල ජයවර්ධන ලකුණු 22ක් ලබාගෙන දැන් කල්පගේ මුහුණ දෙනවා. ඉක්මන් ලකුණක් කරා මැනවින් සම්බන්ධතාවයේ අවස්ථාවේ දෙදෙනා අතර ඒ සමගින් තවත් ලකුණක් 223යි කඩ 3කට 23යි කල්පගේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය රතු ඊතලයෙන් තවමත් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට වඩා මදක් අඩු වෙනුයි පහතිනුයි සිටින්නේ. හතරේ පහරවල් ඉඳ හිට හැකි සෑම විටම ලකුණු දෙකක් සෑම පන්දුවකින්ම තුත් පන්දුවකින් ලකුණු 59ක් පන්දු 61කදී. ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහර මැරින් ස්ථානගත කරන ඔහු දන්නවා සෑහෙන ඈතින් සිටින්නේ ලොන් ඔන් හි ක්‍රීඩකයා. මිනිසා පහසුවෙන්ම ලකුණ ඔබට සුපුරුදු අවශ්‍ය දල වේගය ලකුණු 5.6යි බිඳුවයි. සමාන අවශ්‍ය දල වේගය ලකුණු 5.8යි බිඳුවයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැනට පවත්වාගෙන යන වේගය ලකුණු 5.6යි බිඳුවයි පන්දුවරයක් තුලදී. එලෙවේටර් කනවා තිබෙන්නේ මේක කලින් ඔහු යවා තිබෙන පන්දුවර 8ක් ලකුණු දී තිබෙනවා 34ක්. ස්ථානගත කරනවා මැනවින් මේ අවස්ථාවේ පොයින්ට්ස් ආකවා අතරින් ඔහුගේ පසුපාදය ගත්තා. කෙලින්ම පා ඉන්නට පිටින් ඉන ලබා ගන්න හොඳ පහරක් ලකුණු 4ක් ටීම් සමරසිංහ නිෂ්කල් ලකුණු 4ක් සංඥා කරන සමගින්ම අප දකිනවා ඊතලයේ ඉහළට රන්නේ. ඔව් මහිලා ජයවර්ධන තමාගේ කඩුල ඉඩදී පසු ලෙග් ස්ටම්ප් පැත්තට ගොස් දීප් එක්ස්ට්‍රා කවා කලාපයට පහරක් කෙල්ල ගැනීමෙන් ලකුණු 4යි. මම හිතන්නේ මහිලා ජයවර්ධන ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් ගෙන තියෙනවා. තමන් කෙසේ හෝ ලකුණු අතරට ඒ යුතුයි කියා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් වලක් සීමාවෙන් එලියට මිඩ් විකට් කලාපයට බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් විසිට ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයට පැමිණෙමින් පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට මහිල එක් කරගන්නේ ඒ 71 වන ලකුණ 229යි කඩු 3ක. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මහිල ජයවර්ධන තරගයේ තමන්ගේ සුරතටගෙන ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය මං පෙත සාදමින් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ඇන්ඩි විටල් පන්දුව 8.2යි ලකුණු 39කට කඩලු 1යි. දල වශයෙන් ලබා දුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවරයක් තුලදී ලකුණු 4.7ක්. සෑහෙන දංකයිමක් මේ පන්දුව සෑහෙන හොඳින් යොමු කරන සමත් ක්‍රීඩකයෙක්. මැදින් කෙල්මේ පන්දුව පත්වේ තරමක දමකවීමක් කඩුව රකින්න අතට පන්දුව. මැදින් ස්ථානගත කරන පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් කරායන්ට අවස්ථාව එක්වන්නේ තමන්ගේ 24 වන ලකුණ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 230යි කඩලු 3ක.
පන්දු 56ක් තුලදී ලකුණු 52ක් පමණ අවශ්‍ය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. හතරේ පහරවල් කීපයක් අවශ්‍ය අවස්ථාවක්. බැලවින් ස්ථානගත කරනවා නමුත් මිඩ් විකට් එක ක්‍රීඩකයාගේ වම් පසට යොමු කිරීම පන්දු යවන්නගේ අන්තයට ලකුණු දෙකක්. මහේල ජයවර්ධන 232 බවට පත් කරන ගෝල ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු තුනකට මහේල 73ක්. ඉදිරියට විත් මිඩ් විකට් කලාපයට උඩිනුයි පන්දු එල්ල කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු දෙකක් මහේල ජයවර්ධනට. මොරටුව තරඟෙදි හොඳින් හෝ ලකුණු අතර සිටියා. මේ බොහෝ විට කරන දෙයක් අජීවී පන්දුවක් බවට සංඥා කරන අවිංශකරු මහේල ජයවර්ධන ඉතාමත් නොවැනති ක්‍රියාවක්. පන්දු යවන්නා පන්දුව පතිත කිරීමට ප්‍රථම තමාගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට විත් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කිරීම. පාසුවෙන් ලකුණක් කර බෑක්වර්ඩ් ස්ට්‍රයික් කලාපයට පන්දුව 234 වන ලකුණ එක්වන්නේ 41 වන ඕවරේ අවසානයක. දැන් එකවර වටිනා ජීවිත වර වැරෙන් පාරක් එල්ල කරන ඉහළින් පන්දුව ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඒ අවස්ථාවේදී දෙවන අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නවා හොඳ උත්සාහයක්. ඒ අවස්ථාවේදී ලොන් ඔන් මේ පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා හකර් විසින් මහේල ජයවර්ධන ලකුණු 74ක් අනගායි ඉනිමක් ඉදිරියට විත් ලොන් ඔන් කලාපයට උඩින් පන්දු එල්ල කරන්නේ. පන්දු රකින්නා ප්‍රථම වතාවට තම උඩ පන්දුව රැක් ගන්න. ඒ දෙවන වතාවේදී ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ඩෑෂ් පන්දු වෙත යොමු වීම නිසා රැක ගන්නවා. එයනවා 233යි කඩලු 4කට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. Lanka. Mitsui plays a key role as පිටිකරුවා ක්‍රීඩා තම සීමාව පසු කරහමාරයි. ඔහු නදවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක්. අඩියක් පමණ ඇතුළතයි සිටින්නේ කඩුල්ල බිඳ දැමීමේදී. ඔහු නැදවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක්. ඕවර් 42ක් අවසානයේදී 36 කඩලු 4කට කල්පගේ මුහුණ දෙන්නේ. කල්පගේ ලබා ගන්න තිබෙන ලකුණු 26ක්. ශාන්ත අපි තව සතුටු යුතු කරුණක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අලුත් මුහුණුත් සමග නව නායකත්වයක්ලා ඉදිරිය පිළිම් කරන වයිට් පන්දුවක්. තවත් ලකුණක් 237යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඇතුළිනට මදක් ඈතිනීම පන්දුව පතිතුවේ දඟකැවීමක් දකින්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. දැවියාමට ආසන්න මොහොතක්. නැත්නම් පිටිකරුවා කරු රකින්නාට පන්දුව පතිත වන අවස්ථාවේදී සීමාවෙන් ඉදිරියේ සිටියේ සුවන් කල්පගේ. පාවරණයේ වැදුණු පන්දුව කරු රකින්නාගේ අත්‍යස්ම අතරිනුයි පන්දුව පස්සට යන්නේ. මේ තරගයේදී අප දකින විශේෂ සිද්ධියක් විශේෂයෙන්ම විකට් රකින්න ඇන්ඩි ෆ්ලවර් වෙනදාට වඩා ඉතාම පහළ මට්ටමකින් මේ විකට් රැකීම සිදු කරන අද ඌ අතින් ගිලිහි ගිය අවස්ථා දෙක තුනක්. පන්දු 46ක් තුලදී ලකුණු 45ක් අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙම තරගයෙන් ජය ගැනීමට නම්. ඉක්මන් ලකුණක් කරා පාදයේ වැදී ගිය අතිරේක ලකුණක් වේ හැකි සමහර විට සමගින්ම ඒ නිෂ්ප්‍රභා කරන අවිෂ්කරු පහරක් එල්ල නොකිරීම නිසා එම පන්දුව අතිරේක ලකුණු ලබා ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පා ආවරණයේ වැදී ගිය පහරක් එල්ල නොකොට මේ නිසා පා ආවරණයේ වැදුණු පන්දුවක් වුමනාවෙන් පා ආවරණය යොමු කළේ. මේ නිසා නිෂ්ප්‍රභා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අතිරේක ලකුණක් ලබා ගන්නට පිළිවන් පන්දුව වැදී තුවාල වීමෙන් බේරී යාම සඳහා උත්සාහ ගන්නා විට සහ පහරක් එල්ලකොට ඉන් අනතුරුව ශරීරයේ වැදී පන්දුව ඇදී ගියොත්
එවැනි අවස්ථාවක මිනිස්කල් ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව දෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණ කළ වහාම එය අජීවී පන්දුවක් බවට සංඥා කොට නිෂ්ප්‍රභා කිරීමයි ලකුණ සාමාන්‍යයෙන් නීතිය අනුව කළ යුත්තේ. එයයි ඒ අවස්ථාවේ සිදු වූයේ. ඉදිරි පාදයට ලොන් ඔන් කලාපයට ඩ්‍රයිව් පාරක් කියලා කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණ රුවන් කල්පගේට එම පන්දු වාරයේදී ලබාගත්තේ ලකුණු දෙකක් පමණයි පන්දු පහක් තුලදී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය නැවතත් රතු ඊතලයෙන් පහත වැටී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් තවත් ඉතිරි ඇත්තේ පන්දු ඕවර් 8ක් පමණයි. දල වේගය ලකුණු 6යි 1.4ක් පන්දු 43ක් තුලදී ලකුණු 44ක් ලබා ගත යුතුයි. සෑහෙන පීඩනයක්. කුල්ටස් පන්දුවක් වශයෙන් මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණයි. ඒ සමගින්ම 238යි කඩලු 4කට 43 වන ඕවරේ අවසන්. These clothes are covered with ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හඹා යාමට ඇත්තේ ඉතාමත් අසීරු පන්දු 42ක් තුලදී ලකුණු 43ක්. ප්‍රමේෂ් කලුවිතාන වැනි පිටිකරුවන්ට මෙය එතරම් ලොකු ක්‍රියාවක්ද නොවේ. නමුත් බලමු සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම තරඟය කෙසේ උරදෙයිද කියලා. ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් මැනවින් දන්නවා තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙවි කියා කලු. අවශ්‍ය වන්නේ මම හිතන බලන මේ අවස්ථාවේ ප්‍රථම ලකුණු ලබාගෙන වේගයේ පිළිබඳව ඕවරයක් දෙකක් යනකම් අවශ්‍ය නැහැ තරම් කලබල වන්නට. පිට වෙත පන්දුව හොඳින් ගන්න ලබාගත් අනතුරුව ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කිරීමයි අභිප්‍රාය විය යුත්තේ. වැරයි පහරක් ලොන් ඔන් කලාපයට කලු සූදානම් දෙවැන්නට නමුත් පන්දුව ඉක්මනින් නිබ වෙනවා. 240යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 4කට කලුගේ දෙවන ලකුණ එක් කරගත්තේ. ඒ වගේම ජයන්ත ශ්‍රී ලංකාවේ තීරීම් කමිටුව ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් ගෙන තියෙනවා. නවක ක්‍රීඩකයන්ට ඉදිරියට විත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ වගේම නව නායකත්වයක්. ඒ සමගින්ම ලොන් ඔන් කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ. නායකත්වයට ඉදිරියේදී යම්කිසි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෙක් දැන් සිටම පුරුදු පුහුණු කිරීම මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් අර්ජුන රණතුංගත් ඉතාමත් සතුටට පත් යුතු කරුණක්. තමාගෙන් පසු කාට හෝ නායකත්වයේ බාරදී දැන් සිටම පුරුදු කොට එය වසර දෙකකට වසර එකමාරකට පෙර පටන් ගැනීම ඉතාමත් සුබදායි ලකුණක්. ස්වීප් පාරකෙන් පන්දුව බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට විශාඩ්ගේ යොමුව හොඳ යොමුවක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව 242යි. ඒ සමගින්ම කිසියම් අපහසුතාවයකට පත්ව තිබෙනවා කලුවිතාරණ. පාදයේ ආබාධයක් ක්‍රෑම්ප් එක නැත්නම් මස් පිටු පෙරලීමක් වේ හැකි. මේ ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්. ඔබට මතක ඇති 38කදී ලකුණු 40ක්. ඒ සමගම ඔහු දිවීම සඳහා ආධාරක ඉල්ලනවා සිටිනවාද? ඔබට මතක ඇති ආරම්භක ප්‍රතිකරු වශයෙන් ඔහුට එක පන්දුවක් කට පසු මෙවැනි අවස්ථාවක පිටින් ඉවත් වන්න සිදු වුණා ඉක්ුත් තරණයකදී. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ සිටින ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් ප්‍රමේෂ් කලුවිතානගේ පාදයේ මස් පිඩු පෙරලීමකුයි. අද ඇලෙක්ස් කොන්ටුර් පැමිණියට පසු මේ මස් පිඩු පෙරලීම බොහෝ විට අප දකින්නේ නැහැ. ඔහුගෙන් උපදෙස් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක දිවීම සඳහා සහායකයෙකු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා නීතිය අනුව. මුල් පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් ඔහුට ඉදිරියට එන අවස්ථාවේදී ඔහුට ඉතාමත් අසීරුවෙන් තමයි ඔහු එම ලකුණ ලබා ගැනීමට ඉදිරියට එන්නේ. මෙතන යම් කිසි ආබාධයකට ලක් වුණා. මස් පිඩු පෙරලීමක් විය යුතුයි. තරඟ නීති අනුව ඉඳ තිබෙනවා. නීති ගැන කතා කරනකොට වර්ණවට මතක් වෙනවා මේ අවස්ථාවට ලබා ගන්න. ඒ සිස්ටර්ලා ගැන කතා කරන ප්‍රමාතකට අජිත් සිප්පෙරේරා විනිශ්චයකරුවෙකු
ටෙස්ට් තරග සඳහා නම් කර තිබෙදී ආබාධයකට ලක් වුණා. ඒ අනතුරුව ඔහු මට මතකයි මේ පළමු පෙර දෙවන පෙර සහ අවුරුදු 24 කාල කණ්ඩායම සඳහා එම නීතිය සකස් කර තිබෙන්නේ අද රෝද පුටුවක් උඩ සිටියත් ඔහු හොඳින් සම්මාදම් වී තිබෙනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ මේ හොඳ සේවයක් ඔහු ලබා දෙන්න. ඔහු මට හොඳට මතකයි මම හිතන්නේ මහනුවර ප්‍රදේශයේදී ඔහු අනතුරකට භාජනය කොළඹදී ඉතාමත් හොඳ විනිසුරුවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාවට හිටපු සිනාමුස මුහුණින් නිතරම ඉතාමත් ප්‍රියජනක ලෙස ක්‍රීඩකයන් හා ඉතාමත් මිත්‍රශීලීව කටයුතු කළ විනිසුරුවරයෙක්. අපි කනගාටුවට පත් වෙනවා එතුමාට එවන් හදිසි අනතුරක් සිදුවීම ගැන. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඔහු මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා තිබෙන ඇල්ම නැතිකොට නැහැ. ඔහු මට මතකයි මට අවස්ථාවක් ලැබුණා ඔහු සමග දුරකථනයෙන් කතා කරන්නට මේ මෑතකදී. ඉතින් ඔහු තවමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැනමයි කතා කරන්න මම හිතන්නේ. ඒ සමගින්ම මොහොතකට යොමු වෙමු ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග. සැට් තුළදී ලකුණු 39ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අද නායකයා තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට නැත්නම් රුමේෂ් කලුවිතාන්ට උදව් කිරීමට ක්‍රීඩා පිටියට මම හිතන්නේ නායකයෙක්ගේ නියම ගතිගුණ විදහා දක්වමින් තම කණ්ඩායම දිරිමත් කිරීමට තමාගේ පිටිකරුවා දිරිමත් කිරීමට සනත් ජයසූරිය රුමේෂ් කලුවිතාන වෙනුවට කඩළු අතර දීමට නැත්නම් දෙදෙනාම ඉතාමත් සිනාමුසු මූණින් තවත් අවස්ථාවක් දකින්න මේ හෙල්මට් දෙක අපසු යවන හෙල්මට් එක පැනලා සිටියා නම් තුවාලු පිටිකරුව ඒ ආදේශ දුවන්න ඒ උපකරණ වලින් සැලසී සිටිය යුතු මේ නිසා විය යුතු පහසුවක් ඇති දීම සඳහා ඒ සමගම අප දකින්නේ නැහැ තරම් ඉපිලීමක් මේ තනතිල්ලේ මේ නිසා හෙල්මට් යවනවා ආපසු විශේෂයෙන් දඟපන්දයන් නම් මෙම අවස්ථාවේ යොදවාගෙන තියෙන නිසා මම හිතන්නේ හිස්සස් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පෝල් ස්ට්‍රෑන් පන්දු යවන්නේ මද අඳුරක් අප දකිනවා. දුරස් වලක්කුළු වලින් මදක් සංගවී ගොස් පෝල් ස්ට්‍රැන්ග් පන්දු යවන. වැරෙන් පාරක් කෙලිම පන්දු මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණක් ලබන්නට අවස්ථාව. ඒ අනුව 45 වන ඕවරේ ආරම්භයත් සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 244යි කඩලු 4කට කල්පගේ ලකුණු 30යි. නීති අනුව සහායක දුවන්නෙකු ලබා ගන්නට පිළිවන් වන්නේ ඉල්නස් ඉන්ජරි නැත්නම් අසනීපයක් හෝ තුවාලයක් නිසා. ඉතින් මේ මස්පිඩු පෙරලීම තමයි මෙතනදී ගැටලුව වෙන්නේ. බාහිර තුවාලයක් නොවන නිසා මේ රනිල් අබේනායක ඒ සමගින් ධම්මික රණතුංග ඔබ දකින්නේ සාලිය අහංගම සමග වැරෙන් පහරක් කියලා කියන ලොං ඔෆ් කලාපයට ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් කරා අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී මනවින් දෙවන ලකුණෙන් අනතුරු සෑහෙන දුරක් දුව සිටියා. මේ නිසා අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ කල්පගේට යලිත් දෙවන ලකුණ කරා යන්නට. කල්පගේ මම හිතන්නේ පන්දුව කෙසේ එල්ල වේද යන දිහාවට තමාගේ ඇස් යොමු නොතිබුණ නිසා තුන්වෙනි ලකුණ අහිමි ගියා. පන්දු 34ක් තුළදී ලකුණු 36ක් අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙම තරගයේ ඡායාග්‍රහණය කිරීමට. සනත් ජයසූරිය ඉතාමත් කඩළු අතර හොඳ දීමක් රුවන් කල්පගේ සමග. රමේෂ් කලුවිකාරණ ලකුණු 6ක් පන්දු 9කදී පාදේ ආබාධයකුත් ඇතිව පහරක් ඒ සමගින්ම ලකුණු දෙකක් කරා එවරත් අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. ඉතා හොඳින් යොමු වීමක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඊට කලින් පන්දු යවූ සාගරජ ක්‍රීඩකයාව ඒ අවස්ථාවේදී වෙනස් කොට වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවන්නේ ඕට එවේවත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින කඩළු අතර දුවන්නන්ගේ තමත් වේගයෙන් කඩළු අතර දුවන ක්‍රීඩකයා අද දිනේ මේ තරගයේ නායකත්වයේ උසලමින් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට උදාහරණයක්.
වැරෙන් පහරක් ලකුණු 4ක් කළු විකාරණගේ පාදයේ ආබාධයට වඩා ඔහුගේ ධෛර්යය ඉස්මතු වෙනවා. ලකුණු 4ක් ජයഘോഷම් මැද්දේ එසේසි ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත් කරමින් ඉදිරි පාදයට වෙත් තමත් මැනවින් ස්ථානගත කරන ලෝම් ඕෆ් කලාපය අතරින් 4 සීමාවට තමාට ආබාධයක් ඇතිමුත් තමයි කෙසේ හෝ රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් වරාතිය කරු පහරක් ස්වීපර් කව වෙත ජයഘോഷම් මැද දෙවන ලකුණු කරා යන්නේ නැහැ. අවස්ථාව ලබා දෙන්නට දිය යුතුයි රොමේෂ් කළුවිතාරට ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයෙන් තබා ගන්නට තවත් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. 253යි කරුණු 4කට. කළුවිතාරන දැන් ලකුණු 13යි. පන්දු 31යි ලකුණු 29යි. තාමත් තියුණු තරගයක් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ගෙන් යම් කිසි පීඩනයක් අවසාන පන්දුව 5 තුලදී ස්වීප් හරෆයින් කලාපයට එක ලකුණකින් සීමා වෙන ඔහුගේ උත්සාහය සමගින්ම 45 වන ඕවරේ අවසන් 254යි කඩු 4ක. ගෙදරට අමුත් එක්ක ආවම කැමරේලා ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වීම බලාපොරොත්තුවක් ඇතතිව දුවන් අපි දකින්න මේ පන්දු යවනවා මෙන් පන්දු නොයව අතකරකවන මම හිතන මානසික ඒකග්‍රතාවය පිටකරුගේ බින්දිනට ගන්න උත්සාහයක්ද එතන මානසිකත්වයේ බිඳහැලීමට නේ මම හිතන්නේ පිටිකරුවා පන්දු එයිමට ප්‍රථම තම සීමාවෙන් ඉදිරියට ඇවිත් පන්දු පහරවල් එල්ල කිරීමට දත් කරන නිසා තමයි පන්දු යවන්නා මගට විත් ආපසු හැරී යන්නේ ඉදිරියට විත් යමත් හොඳ පහරක් විනිශ්චයකාර පීටර් මැනුවෙල්ගේ ඇඟේ වැදී එම පන්දුව නතර වෙනවා නැත්නම් නියත වශයෙන් ලකුණු 4ක් අතීමට තිබු පන්දුවක් එක ලකුණකට සීමා වෙනවා 255යි කඩලු 4කට ගාල් සව යලි වැරෙන් පාරක් කලකනවා ඉහළින් පන්දු උඩ පන්දුවක්ද මේ අවස්ථාවේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා යනවා ඉනිම අවසන් රොමේෂ් කළුවිතාරගේ කෙටි වේගවත් ඉනිම අවසන් වෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 255ක් තිබෙදී කඩලු 5 වන කඩලු බිඳ වැටෙනවා ඉදිරියට විත් වේගයෙන් ලෝන් ඔන් කලාපයට පහරක් කෙල කරනවා. ඉතාමත් උඩිනුයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා එම අවස්ථාවේදී. කළුවිතාන්ට වැවි යනවා ලකුණු 13කට පන්දු 13ක් තුලදී 1-4 පහරකින්. නව උදයක හිරු රැස් වැටෙන්නේ ලස්සන දවසක් දහසක් වැඩපළ කෙරුමට දිරිදෙයි ගෙන ඒ big racer නව පහසක් இத்தகைய 33 ஓட்டங்கள் ஆட்டமிழந்த வீரர் ரமேஷ் கல்வித்தாரன 13 ஓட்டங்களோடு கிராண்ட் ஃப்ளவர் வீசிய பந்து வீச்சிலே அவர் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து ஆட வந்திருக்கும் புதிய ஆட்டக்காரர் குமார் தர்மசேன இன்னும் 26 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும். எஞ்சியிருப்பது 25 பந்து வீச்சுகள் மட்டுமே. தொடர்ந்து சிங்களத்திலே வர்ணனை தருவதற்கு சகோதரன் ஜெயந்த் வீரசிங்க உதாரணி எம்.என். ராஜா குமார் தர்மசேனගේ තරඟ 73යි ඉනිම 42කදී 638ක් ලකුණු 27.7ක සාමාන්‍ය කඩසටක 4ක් ලබාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් මේ නිසා පිටිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහු පිළිබඳව පිළිවන් බලාපොරොත්තු තබන්නට දෙවි යාමකට අසීමට ඉඩ සිටින අවස්ථාවක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න සමාදාන කියන ඉතාමත් වාසනාවන්තයි 258යි කඩු 5කට රොමේෂ් කළුවිතාන ඉදිරියට විත් ඉතාමත් උඩිනුයි එම පන්දු පහර ලොන් ඕන් කලාපයට එල්ල ගන්නේ සෑහෙන දුරක් දුව ගොස් ඉතාමත් හොඳින් එම උඩ පන්දුව රැක්ගත්තා හකල් ලකුණු 13යි පන්දු 13ක් තුලදී ගාල් පව කරුණු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වෙන විට නගර ඩ්‍රයිව් පාර ලොන් ඔෆ් කලාපයට පාස් වෙන ලකුණක් කරා යන අවස්ථාව Naveed පන්දු රැකගන්නේ 259යි කඩු 5කට පන්දු 25ක් තුලදී ලකුණු 23ක් ලබාගත යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට
මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අවසාන පන්දුව මෙම ඕවරේ. අපේ 7 ඕවරේ අවසානයේ වෙත අපේ මන් කරන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 260යි කඩලු 5. විනිශ්චකරු පැමිණ පන්දුවේ අනතුරු කතා කරමු. ඇතුළිනට සෑහෙන පිටුනියම පන්දුව පතිතවන්නේ නියත වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක්. ස්වීප් පාරක් කෙලින්ම පන්දුව මිඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට එක ලකුණකයි. එක ලකුණයි ලැබෙන්නේ. කල්පගේ ලබා ගන්නේ තමන්ගේ 35 වෙනි ලකුණ 262යි කඩලු 5කට. පන්දු 23යි ලකුණු 20ක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඉක්ුත් ඕවරේදී අවසන් කරමින් සිටියේ තිබුණ අතිරේක විනිශ්චකරු විශේෂ ආනන්දප්පා පැමිණ ලබා දුන්නා මේ ආලෝක මාපක යන්ත්‍රයන්. තලේ ලකුණු දෙක කතා කරනවා. කනගල මාතේ කතා කරනවා. SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ආලෝකය ඉතාමත් අඳුරු තත්ත්වයකයි පවතින්නේ. එහෙත් තරගය නොකඩවා පවත්වාගෙන යාමට මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් කැමැත්තක් දක්වනවා. තවත් පන්දු ඕවර් 4ක් පමණයි යැවිය යුත්තේ. එක්වන් ලකුණක් කරයන්ට අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින්ම හඳ කඩලු අතර දිවීමක් අප දකින මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව 264යි කඩලු 5කට. දැන් ලකුණු 36 කල්පගේ කුමාර ධර්මසේන ලකුණු 4ක් ලබාගෙන මුහුණ දෙන්නේ. ආලෝකයේ තවමත් මේ පිටිකරුවන් වෙත යොමු කොට නැහැ. දෝරින් ඉහළ නැදී එනවා ස්ක්වයර් කලාපයට. නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. එක ලකුණක් යලිත් එක්වන්නේ. ඉදිරි පාදයට විත් පුල් කිරීමක් කරනවා. ස්ක්වයර් කලාපයට පන්දුව පතිතවන්නේ. තරමක් ගුවනේ තිබූ පන්දුව කිසිම හානියක් නැහැ පිටිකරුවාට. සෑම පන්දුවකටම ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ. මේ වන විට කල්පගේ ලකුණු 37යි. පන්දු 19කදී ලකුණු 16ක්. කුමාර ධර්මසේන ලබා ගෙන තිබෙන ලකුණු 5ක්. නැනවින් පන්දුවේ අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නවා. තෙවන විනිශ්චකරුවෙට යොමු වෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා සිටියත් කල්පගේ බලමු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියා. තෙවන විනිශ්චකරුවට යොමු කර තිබෙනවා මේ අවස්ථාව. තමත් තියුණු තීරණයක්. ඔව්. තෙවන විනිශ්චකරුවාට ඉතාමත් වාරදුර රාජකාරියකුයි පැවරී තියෙන්නේ. අපි බලමු එය කෙසේ සිදුවේද කියා. ඉතාමත් නැවතත් එම පුනරූපණය. මං හිතන්නේ ජයන්ත සෑහෙන දුරට පිටිකරුවා දැවී යා යුතුයි. ඒ සමගින් මේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඔහු දැවී යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තම තීරණය සෑහෙන කාලයක් ගත්තා. හොඳ තීරණයක් ලබා දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පතන විනිශ්චකරුවරයා ඒ අනුව කල්පගේ දැවී යනවා. ලකුණු ලබාගෙන ලකුණු 37කට කල්පගේ දුවදී දැවී යන්නට හසු වී දැවී යනවා. When the Japanese take a tungsten carbide ball and ඉරම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක් රන් පවයල්. තමයි ස්ථානගත කරන ස්ට්‍රීක් යලිත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මැනවින් ලකුණු දෙකක් කරා. ඉතා හොඳින් ලකුණු දෙකක් කුමාර ධර්මසේන.
ඉදිරිපාදයට ඉතාමත් හොඳින් පහරක් කෙල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ලකුණු 2යි කුමාර් ධර්මසේනට. ඉල්ලීමක් කරනවා පාදේ වැඩි ගිය ලකුණක් හැටියට සටහන් වෙනවා. ඉදිරි පාදයට පුල් කිලුමකුයි කරන්නේ පා ආවරණයේ වැඩි ගියම පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පතිතන ආස්ථාවේ 1 ලකුණක් කුමාර් ධර්මසේනට. පන්දු ඕවර් 47යි පන්දු 2යි. පන්දු 16ක් තුලදී ලකුණු 13ක්. නැවතත් පා ආවරණයේ ගිය වැඩි ගිය ලකුණක් පන්දු ඕවර් 47යි පන්දු 3ක් තුලදී 270යි කඩලු 6කට පන්දු 15ක් තුලදී ලකුණු 12ක්. ජයන්ත ඔබට මොකද හිතෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී? නිපන්දු වයිට් පන්දු තමයි මට හිතෙන්නේ. එවරත් ග්‍රාන්ඩ් සමෝගේ උපාය උත්සාහ කරන පිටිකරු සහායක පිටිකරු අනවශ්‍ය ආරම්භයක් ලබා ගනිවි දෝකියා. පන්දුවෙන් පන්දුවට අපි දකිනවා අත්පොසන් ජයගෝසන් නැගෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතාම තීව්‍රයි මේ තරඟය. ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පාර්කින් විටල් වෙත පන්දුව ලොං ඔෆ් පන්දු රකින්නේ තවත් ලකුණක්. සනත් ජයසූරියට තමාගේ ප්‍රථම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයේ නායකත්වයේ උසුලන ජයග්‍රහණය. ප්‍රේක්ෂකයින් සෑහෙන උනන්දුවකින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණුකරු මුත්තයා මුල්ලිදරන් අද දිනේ තරගයට සහභාගී වුණත් ඉතාමත් විමසිල්ලෙන් ග්‍රාන්ඩ් සවයාලේ 271යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 6කට ස්ථානගත කිරීම ලොං ඔන් කලාපයට උපුල් චන්ද්‍රසිය ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නවා. ලකුණු 8ක් කුමාර් ධර්මසේනට 272යි කඩලු 6කට අවසන් පන්දු 48 වන ඕවරේ අවසන් වන්නේ 272ක. ප්‍රේක්ෂකයින් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් උනන්දුවෙන් සතුටට පත්ව සනත් ජයසූරියට තමාගේ ප්‍රථම නායකත්වය ලබා දෙන තරගය ඉතාමත් අමරණීය සිහිවටනයක් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. විශේෂයෙන් ඉදිරි අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය බාර ගැනීමට සිටින එම අසහාය පිටිකරුවාට පන්දු 10ක් තුලදී ලකුණු 4ක්. ලලිතික් වන් ලකුණක් කරා ප්‍රබල උත්සාහයක් කරනවා. තවත් ලකුණු කීපයයි අවශ්‍ය වන්නේ. දැන් ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත් වෙන මැද කැම්බල්ගේ පැමිණීම මම හිතන්නේ වෙනසක් සිදු කරන්නට අවස්ථාවක් වුණා සිම්බබ්වේ කණ්ඩායමේ ග්‍රහණය. පන්දු ඕවර් 2ක් තුලදී ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව 1 පන්දු ඕවරයකින් කැම්බල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙම අවස්ථාවේදී ලබා දීමට තමත් උනන්දුවක් ඇතිව කටයුතු කරනවා මම හිතන්නේ. කෙසේ වෙතත් මීට ප්‍රථම මෙම ඕවරේදී ගිය උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් තරගය මීට වෙනස් වීමට ඉඩ තිබුණා. සියලුම දෙනා ඉතාමත් ප්‍රීතියෙන් පන්දු 8ක් තුලදී ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මට තේරුම් ගන්න බැහැ වර්ණේ මේ කැම්බල්ගේ පැමිණීම මේ අප දකින ජයසූරිය සහ අප අද දකින්නේ නැති නායකයා. නායකයන් දෙදෙනෙක් ඒ සමගම හිටපු නායකෙක් කළමනාකර තවත් ලකුණක් එක් කර ගන්නවා. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 280යි කඩලු 6කට නායකයන් දෙදෙනෙක් මෑත කාලයේදී හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා අද දිනේ සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා සහ අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා. Wherein පහරක් සීමාවෙන් එළියට පැමිණෙමින් ලකුණු 6ක් යෝධ ලකුණු 6කින් අභිමානනීය ලීලාවෙන් එවන ජයග්‍රහණය දෙවන තරගයේදී තරග තුනක ජය ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පිළ. ජයසූරියට සුබ පැතුම්. සනත් ජයසූරිය ඉදිරි අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයීමට සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ වීරෝදාර නියමුවා අපේ සුභාසිංචන. ලකුණු 286යි කඩලු 6කට පන්දු ඕවර් 49ක් අවසානයේදී.
ඉතින් හිතවතුනි තෙවන තරඟයේ ඉතාමත් පහසුවෙන් කඩලු 4කින් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න මේ අවස්ථාව වන විට ඉතා පහසුවෙන් මේ ජය වෙත යන්නේ. ඉතින් අප දැන් එම්.එන්. රාජා සමග එක්වෙමු මේ අවස්ථාවේදී දමිළ හිතවතුන් වෙනුවෙන්. ස්තුතියි ජයන්ත. தற்போது இலங்கை அணி 4 விக்கெட்டுகளினால் இலகுவான வெற்றியை பெற்றுள்ளது. 282 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும் என்றாலும் ஒரு ஓவர் இறுதியாக இருக்கும் எஞ்சியிருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலேயே 286 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளனர். 49வது ஓவரின் கடைசி பந்து வீச்சிலே உப்புல் சந்தன 6 ஓட்டங்களை பெற்றார். சிக்ஸர் ஒன்றை அடித்து வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார். சனத் ஜெயசூரிய தலைமை தாங்கும் முதலாவது போட்டியிலேயே சனத் ஜெயசூரியவுக்கு அருமையான வெற்றி ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது. இந்த போட்டியிலே அவர் தலைமை தாங்குவது முதல் தடவை ஒரு சர்வதேச போட்டியிலே. இதற்கு முன்னர் பிராந்திய போட்டிகளிலும் தலைவர் பிரிவு போட்டிகளிலும் அவர் தலைமை தாங்கியிருக்கிறார். சர்வதேச போட்டி ஒன்றிலே இதுவே அவருடைய முதல் தலைமை தாங்கும் போட்டியாக அமைந்தது. அதே போன்று அந்த போட்டியிலே அவர் 100 ஓட்டங்களையும் பெற்றார். இலங்கை அணி 4 விக்கெட்டுகளினால் வெற்றி பெற்றது. இந்த தொடரில் 3-0 என்ற அடிப்படையில் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. தொடர்ந்து சிங்களத்தில் விவரங்களை தருவதற்கு சகோதரன் ජයන්ත විරසිංහ. රාජා ඉතින් හිතවතුනි තාම පහසුවෙන් කඩලු 4ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන මේ තරඟ තුනෙන් එක්ගේ තරඟ තුනෙන්ම ජය ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඉතින් හිතවතුනි දැන් අප බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සමග යලි එක්වන්නට මෙම ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය සමග එතෙක් අප යොමු වෙමු ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග. It's a bright and sunny day. So many challenges to face, but I've got National between Zimbabwe and Sri Lanka. And our presentation party today is Mr. Rienzi Vijayathaleka, the Managing Director of Hat National Bank, Mr. Upali De Silva, Deputy General Manager of Administration and Marketing, Hat National Bank, Mr. Upali Dharmadasa, the President of the Board of Control for Cricket in Sri Lanka, and Mr. Tilanga Sumitipala, the Vice President of the Board of Control for Cricket in Sri Lanka. And of course, the losing team here was being Zimbabwe. They lost the series 3-0, but the losers don't go home empty-handed. An award of 15,000 rupees to the losing team, Alistair Campbell, and the presentation be made by Upali De Silva, Deputy General Manager, Administration and Marketing, Hat National Bank. So Alistair, must you be disappointed with the result of the third one international as well? Yeah, very disappointed. You know, I thought we did bat well this time around. Had a very defendable score, but Sri Lankans were good at chasing. They've chased big targets before and got them. And, you know, it's one of those things. I thought they batted really well. Maybe our early bowling wasn't up to scratch, but that sort of thing happens. You've got a world-class player in Jayasuriya at the crease, and he's done that before. So, you know, it was one of those things. They played well today and deserved to win. Now, you're going down to New Zealand from here for 2 Test and 5 one internationals. You learned anything from Sri Lanka that you can take back with you to New Zealand to beat New Zealand? Yeah, well, obviously we've got to get some runs on the board. We showed it today, and you know, I don't think the New Zealand side are as apt at chasing as the Sri Lankan side. So if we can bat like we did today, then we've got a great chance. So thank you very much, Alistair Campbell. Good cricket from Zimbabwe all round in these 3 one-day games. Thank you very much, and the best of luck to you and the team for the rest of the tour. Thank you very much. So losing captain Alistair Campbell takes away 15,000 rupees in prize money. And now the winning team, of course, Sri Lanka, and they take away 25,000 rupees in cash. And this presentation made by Mr. Rienzi Vijayathaleka, Managing Director of the Hat National Bank. Could we call upon Sanath Jayasuriya, the captain of the Sri Lankan team today? So congratulations, Sanath. Good win. Your first time you're leading Sri Lanka. Yeah, I thought it's my first game to captain Sri Lanka. I'm very happy to win this game. Right, so what were your thoughts when Zimbabwe made 281? I thought it was from the first 15 overs we gave too many runs, but after all the players are batted really well. Right, thank you very much, Sanath. So Sanath Jayasuriya, the captain of the Sri Lankan team, the absence of Arjun Rantunga, and he takes away 25,000 rupees in cash, and the presentation made by Mr. Rienzi Vijayathaleka, Managing Director of the Hatton National Bank. And now it's my duty to call upon the adjudicator of this match. The name is Man of the Match, and the adjudicator is former Sri Lankan cap Brendan Kurupu, and the award of 20,000 rupees will be made by Tilanga Sumitipala, the Vice President of the Board of Control for Cricket in Sri Lanka. So, Brendan with his Man of the Match nominee. Thank you, Eric. I think we have had a good match and very good performances from both Zimbabwe and Sri Lanka. I think from the morning we had a Grand Flower scoring 112, then Andy Flower 68, then Vishad 43, and coming on to Sri Lankan side we had Mahela Jayawardene on his first match
scoring a brilliant 74. But today, my man of the match for leading Sri Lanka and scoring 100, Sanath Jayasuriya. So there you are, Brendan Kurupu, the adjudicator. Sanath Jayasuriya, the man of the match. So Sanath, we'll have to talk to you again about your batting. You must have been disappointed the test matches didn't come off, but in the one-day games you come off, and this 100 today must have been a good 100. Yeah, I think first test I was struggling a bit, but 3 one-days I was batted well. So you're confident for the South African tour coming up in March, April? Yeah, I hope so, yeah. Right, thank you very much, Sanath. So Sanath Jayasuriya, man of the match in the third and final one-day between Sri Lanka and Zimbabwe. So more awards on offer, this time to the losing team as well, losing the series. And 25,000 rupees to the Zimbabwe team could be called upon Alistair Campbell once again. The presentation being made by Mr. Upali De Silva. And the team winning the series, they'll take away the Hat National Bank trophy and 50,000 rupees in cash. And to make the presentation, Mr. Rienzi Vijaytilaka, and its Sri Lankan captain, could we have Arjun Rantunga. Congratulations, Arjuna, taking away the trophy and the 50,000 rupees in cash. So you were a spectator today. Yeah, it's good to stay out from cricket after 15 years. And I think I should congratulate Sanath and the young Sri Lankan cricketers, especially beating Zimbabwe, test playing nation, almost a side, and I thought they played pretty well. Now 281, what was your thoughts when you were watching this match in progress in the first session? I was very confident we had enough batting to get to 280, and we knew that if Sanath and Avishka got a very good start, that we can kept it going, and I think Mahela played a very important innings, and I think the whole team played pretty well. Now Aravind out of the side today, Marwan, yourself and Murali, and also Roshan Mahanama. So you think that this side was a good side to beat Zimbabwe? Yeah, this is almost the Sri Lankan A side. I won't say it's a A side, it's a Sri Lankan side, maybe the next Sri Lankan side for sure, and I thought they played pretty well. So thank you very much, Arjuna. Arjun Rantunga, the Sri Lankan captain, didn't play in today's game, but he takes away a cheque of 50,000 rupees and presentation made by Mr. Rienzi Vijaytilaka, the managing director of Hat National Bank. And now we come to the Man of the Series award, and it's my privilege to call upon Mr. Ranil Abenayaka, the general manager and curator of the Sinhalese Sports Club, to announce his Man of the Series. Thank you, Eric. 3 contenders for the Man of the Series award. Firstly, Grant Flower from Zimbabwe. His scores improved progressively through the series. He made scores of 43, 51, and today he held the side together for Zimbabwe, scoring 112. He also picked up 5 wickets in the series. Then Sanath Jayasuriya, he made scores of 40, 51, and today a very good innings of 102. Also to be mentioned is the leg spin bowling of Upul Chandana. He picked up 7 wickets in the 3 games, and that was the best bowling figures in the 3-match series. Now, very tough call, and in the end I had to decide on the batsman who scored his runs faster, because after all that is what one-day batting is all about. So the Man of the Series is Sanath Jayasuriya. So there you are, Sanath Jayasuriya, the Man of the Series, and he'll take his award away of 25,000 rupees from Mr. Upali Dharmadasa, the President of the Border Control for Cricket in Sri Lanka.